पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीराजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तमाम। Hello, check this. મુખ્ય મનોરથી પરિવાર મંચ પાસે આવી જશો આરતી કરવા પ્રાતઃ પૂજન કરવા માટે। कौसल्या सुप्रजानाम पूर्वसन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कृतव्यं देवमहानिकम् उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्तं त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यजभद्रं तन्नासुवा। शांति शांति शांति। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये हस्ते जलमादाय
विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे अस्मिन् प्रदेशे अत्राद्य महामाङ्गल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यमित्रमासानां शुभकारिके मासे भाद्रपदे कृष्णपक्षीयद्येन्ने मन्दवासरान्वित्ताय काश्यपगोत्रोत्पन्नवेदशाखा वैश्रुतस्य वैष्णवधर्मपरायणः यजमानो अहम् ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचरणे अविच्छिन्नरति भक्तिप्रीतिप्राप्त्यर्थम् आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञमहोत्सव पर्वणि तृतीयन्नि भगवान् श्रीवाङ्मय पुराणपुरुषोत्तमस्य पूजनमहं करिष्ये। पुष्पं गृहीत्वा देवं ध्यायेत्। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्सुरे स्वाहा तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु आकर्षणमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिता विरर्चिते वृषशैलनाथपदायिते दयानिधे भूर्भुवस्व भगवते वाङ्मय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यं परिकल्पयामि नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य शुद्धजलेन नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य तेन वाममृतकृत्य भगवन्तं भोजयितुं प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा परब्रह्मणे परमात्मने नमः। मध्ये जलं समर्पयामि पुनः भोजयितुं प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानेति पञ्चमुद्रापोषणादिकं च समर्पयामि। हस्तमुखप्रक्षालनमाचमनीयं नमस्कारान् समर्पयामि। नीराजनं व्रजवाल्य आरती श्रीनाथ जी ने, आरती श्रीनाथ जी ने, मंगला करी प्रभु मंगला करी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या, शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या, उतावळ करी प्रभु उतावळ करी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। निरखता मुखारविंद, निरखता मुखारविंद, शोषणाटळी प्रभु शोषणाटळी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। वस्त्र अंगीकार करा, वस्त्र अंगीकार करा, जारी जी भरी प्रभु जारी जी भरी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। माथे मुकुट कान कुंडल, माथे मुकुट कान कुंडल, मुरली धरी मुखे मुरली धरी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। गणन गणन घंट वागे, गणन गणन घंट वागे, जाल रुगणी वागे जाल रुगणी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। तालने मृदंग वागे, तालने मृदंग वागे, वेणुवासुड़ी वागे वेणुवासुड़ी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। दस जानी ने दर्शन देजो, दस जानी ने दर्शन देजो, दया तो करी
પ્રભુ કૃપા તો કરી. આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરે. હો પ્રભુ આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરે. પ્રભુ આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી. પુંડરીકાક્ષ પુનાતુમામ. આરતી નીચે પધરાવી દો, સાઈડમાં આપી દો. હસ્તે મંત્ર પુષ્પાંજલિં ગૃહીત્વા જગ્નેન જગ્નમયજંત દેવાઃ સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ન તેહ નાકં મહિમાનઃ સચંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સંતિ દેવાઃ. ભગવતે વાङ्मय પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. ચરણારવિંદે મંત્ર સુમાંજલિં વિનિવેદયામિ નમસ્કરોમિ. સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. પૂજ્યશ્રીને માલ્યાર્પણ કરવા માટે જેઓના નામ લઉં તેઓ અત્રે આવી અને માલ્યાર્પણ કરશો. મુખ્ય મનોરથી પ્રથમ માલ્યાર્પણ કરશે. ત્યારબાદ આજના દિવ્ય છાક લીલાના મનોરથી શીતલબેન સ્વપ્નિલ કુમાર, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. રેખાબેન જે શાહ, જૈનભાઈ કારબણવાળા, કલ્પેશભાઈ ડીવાયએસપી બરોડા, અતુલભાઈ કે દલાલ, જગદીશચંદ્ર એમ શાહ, જશવંતભાઈ હનકીવાળા આ પૂજ્યશ્રીને માલ્યાર્પણ કરશે. આગળ બેઠેલા વૈષ્ણવને સમિતિ દ્વારા એક નમ્ર અપીલ, આગળના જે સોફા મનોરથી પરિવાર માટે આરક્ષિત રાખશું. પાછળ વિશેષ જગ્યા છે, અવકાશ છે, તો આપ ત્યાં બેસવાનો આગ્રહ રાખશો. મંચસ્થ વૈષ્ણવ પોતાનું સ્થાન શોભાવશો. આગળ ઉભેલ વૈષ્ણવ પણ સર્વે પોતપોતાનું સ્થાન શોભાવશો. શ્રી આગળ બેઠેલા વૈષ્ણવને વિનંતી, સૌ પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લેશો. આપણી મધ્યમાં બરોડાથી ડીવાયએસપી સાહેબ શ્રી કલ્પેશભાઈ ઉપસ્થિત છે, તો એમને વિનંતી કરીશ સત્રના પ્રારંભ પૂર્વે બે શબ્દ સંબોધનના એમના હૃદગત હૃદયસ્થ ભાવ અત્રે પ્રગટ કરે અને ત્યારબાદ આજના સત્રનો આપણે પ્રારંભ કરશું.
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं પ્રપદ્યે। જે શ્રી બેઠા હોય અને ભાગવતનું વાંગમય સ્વરૂપ આપણા કર્ણ દ્વારા અને જે શ્રીના મુખ કમળ દ્વારા આપણી અંદર પ્રવેશતું હોય એ દુર્લભ ક્ષણ છે. ભાગવત કથાનું નિમંત્રણ મળવું એ દુર્લભ છે. એમાં અહીંયા બેસવું એનાથી પણ દુર્લભ છે. એ કથા આપણી અંદર બેસે એ અતિશય દુર્લભ છે. અને એમાં જે શ્રીનો દ્રષ્ટિપાત થાય અને મારા જેવા તુચ્છ પાપાચારી વ્યભિચારી અને ભ્રષ્ટાચારી જીવને એમનું સાનિધ્ય અહીંયા પ્રાપ્ત થાય એ મહાદુર્લભ ક્ષણ છે. મારા જન્માંતર અને મારી 7 પેઢીઓ તરી ગઈ એવું નમ્રતાપૂર્ણ રીતે હું કબૂલાત કરું છું. આમાં કોઈ અભિમાન કે કોઈ એવી ધૃષ્ટતા નથી ગુરુદેવ. એ આપની કૃપાથી જ આ જીવ અહીંયા પહોંચ્યો હોય. જીગરભાઈના માધ્યમ દ્વારા અને અંકલના માધ્યમ દ્વારા અમારા ભૂરી ભાભીના માધ્યમ દ્વારા અમે લોકો અમારી ધર્મપત્ની સાથે સર અહીંયા હું પધાર્યો છું. એ બદલ આપની કૃપા મારા પર છે તો જ આ શક્ય છે. ભગવાન વેંકટેશ્વરનું દર્શન અને શ્રીમદ ભાગવત જે ભગવાન કૃષ્ણનું વાંગમય સ્વરૂપ છે એનો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. એ ખૂબ જ દુર્લભ અને અતિશય દુર્લભ છે. ઘણા બધા જીવ અહીંયા આવીને પણ નથી આવી શકતા. થોડા સમય પહેલાં આપણે ગઈકાલે પરમ દિવસે જ્યારે શ્રી અમે જોયું તો પોથીયાત્રા પહેલાં જ એક જીવ ભગવાનના વૈકુંઠ ધામમાં માત્ર 5 મિનિટ પહેલાં જતો રહ્યો. અમારી સાથે જેની ટિકિટ્સ બુક્સ જીગરભાઈએ કરાવી હતી એમાંથી 4 ફેમિલી અહીંયા આવી ના શક્યા. જે નહોતા આવવાના એ બધા પણ આવી ગયા અને મને પણ ખૂબ લાભ મળ્યો. અને મારો બર્થડે છે સર આજે જય શ્રી, તો તાળીઓથી વધાવીશું આપણે. એ આ ખરેખર હું બહુ મારા રોમાંચિત છે. ગદગદ ગીરા નયન બહ નીરા જેવી વાર્તા છે. અને અત્યારે બોલવું પણ એ દૃષ્ટતા છે. જયશ્રીની આગળ બોલવું એ મૂર્ખતા છે. એ આપણે સંભળાય જ અને એ જ બોલી રહ્યા છે એવો ભાવ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જયશ્રીની કૃપા છે કે હું બોલી પણ શક્યો. એ જ બોલ્યા છે. જયશ્રી ના હોય તો એ વાતાવરણ આપણે થોડી વાર પહેલાં અહીંયા હતા ત્યારે કેવું હતું. અને એમના પૂજ્ય ચરણ, એમના પાવન ચરણ, એમની આટલી મંગલ ઉપસ્થિતિ અને કલ્યાણકારી દ્રષ્ટિની પધરામણી થયા પછી, પોથીની પધરામણી થયા પછી આખું વાતાવરણ બદલાઈ જાય છે. અને ભગવાનની કથા, ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું રૂપ અને ભગવાનનું ધામ, આ 4 કળિયુગમાંથી છોડાવનારી વસ્તુ છે. પછી તો બહાર બેઠેલા મૂકેલા ચપ્પલ જ ધ્યાન હોય છે. પણ જ્યાં સુધી આ 4 વસ્તુ આપણી સમક્ષ હોય છે ત્યાં સુધી આપણી અંદર આ ભાવ પ્રવેશતો નથી. ભગવાન કૃષ્ણનું વેદવ્યાસજીએ 5200 વર્ષ પહેલાં રજૂ કરેલું વાંગમય સ્વરૂપ એમના ગુરુદેવ શ્રી નારદજીની કૃપાથી જે શ્રી આપણને રસપાન આપણી મતિ, આપણી જતિ, આપણી યથાબુદ્ધિ, પ્રજ્ઞા અને એમની મેઘાને ઉમેરી રહ્યા છે. અને સરળ સિદ્ધાંતો આપણી આગળ રજૂ કરી રહ્યા છે કે જે જીવને કંઈક ઓછું નથી પડતું પરમાત્માની કૃપામાં, પણ જેને ઓછું પડે છે એને ક્યારેય વધારે પ્રાપ્ત થતું નથી. સત્ય બોલવું હોય એ કડવું લાગે છે, પણ આપણે કડવા વસ્તુને સત્યમાં એને યુઝ કરી રહ્યા છે. જે શ્રીના વાક્યો અને એમની દ્રષ્ટાંતો આપણને મળ્યા છે. મને આજે બોલવાનો મોકો મળ્યો એ એમની જ ઉપસ્થિતિ અને મારા મિત્ર જીગરભાઈની કૃપા અને વિનોદ કાકા અને તમામ લોકો, પૂરી ભાભીનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે જેમના થકી હું અહીંયા આવી શક્યો. થેન્ક યુ. અને મોન્ટુભાઈ ખાસ કરીને
થેન્ક યુ સર. જયશ્રી, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ભૂલચૂક થઈ ગયો તો હું માફી માંગુ છું. નો જન્મદિવસ છે ખાસ, તો આચાર્ય પીઠથી પૂજ્યશ્રીના દિવ્ય આશીર્વાદ તો એમને પ્રાપ્ત થયા જ. જે વૈષ્ણવ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે પોતાની શુભેચ્છાઓ માનસિક હૃદયસ્થ પાઠવીએ. સરસ. કે ખાલીખમ દરિયા હોય તો એના કિનારા નક્કામાં, અને માનપાન જ્યાં ના હોય તો ઉતારા નક્કામાં. ખીલી હોય ચાંદની રાત 16 કળાએ થીથી શું, પણ જે શ્રી સાથે ના હોય તો એ ચાંદ તારા નક્કામાં. થેન્ક યુ વેરી મચ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. આચાર્યપીઠ પર વિરાજમાન પરમ શ્રદ્ધેય પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી યદુનાથજી મહોદય શ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદે દંડવત પ્રણામ. શ્રીમદ ભાગવતી કથા ગંગા યાત્રાનો આજે મંગલ પાવન દિવસ, યાત્રાનો તૃતીય પડાવ. વિગત 2 દિવસથી પૂજ્યશ્રીના શ્રીમુખારવિંદથી વહેતી અમૃત ધારામાં આપણે સૌ યદકિંચિત સ્નાનપાન અને આચમન કરીને પોતાના દેહ ગેહને પવિત્ર કરી રહ્યા છે. પૂર્વમાં જેમ સાહેબ દ્વારા કહેવાયું તે પ્રમાણે પૂજ્યશ્રીની દિવ્ય સરળ તરલ મૌલિક વાણીથી સહજતાથી ભાગવતજીના ગૂઢ તત્વો પણ આપણા હૃદયસ્થ થઈ જાય છે. એ જનસામાન્ય અને પુષ્ટિ સૃષ્ટિનો અનુભવ છે. આજે હજારો ઘરમાં લાખો લોકો પૂજ્યશ્રીના દિવ્ય વિવિધ વિષય પરના વચનામૃતનું શ્રવણ કરે છે. આપશ્રીની યુટ્યુબ ચેનલ યદુનાથજીસ લાઈવ કથાના માધ્યમથી પણ અહીં ન આવેલા હજારો લાખો વૈષ્ણવો આ કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છે. કર્તવ્ય ચેનલના માધ્યમથી પણ કરી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે એક વાત આપણે કહેતા હોય કે અમે ભાગવત બેસાડ્યું, અમે ભાગવત બેસાડ્યું, પણ ખરેખર 10 મિનિટ પણ એક જગ્યાએ શાંતિથી ન બેસનારા આપણે સૌ 7 દિવસ એક જગ્યા પર બેસીએ તો ખરેખર આપણે ભાગવતજી બેસાડ્યા કે ભાગવતજી આપણને બેસાડ્યા? તો 7 દિવસ પૂજ્યશ્રીના માધ્યમથી નિક્ષલિત થઈ ગયેલી, વિગલિત થઈ રહેલી દિવ્ય ભાગવતી સુધાએ આપણને સૌને તિરુપતિ જેવા દિવ્ય ધામમાં બિરાજમાન કરાવ્યા છે. તો આવો વિશેષ વિવેચન વિવક્ષાને વિરામ આપી પૂજ્યશ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદે દંડવત પ્રણામ ધરી આજના તૃતીય દિવસના શ્રીમદ ભાગવતજીના મંગલ વચનામૃત માટે આપણે સૌ વિનંતી કરીએ. એકવાર ઉચ્ચ સ્વરે જયકાર બોલ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय. चिंता संता नहंतारो यत्पादं भुजरेणव स्वीयानान्तानि
सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षरातिशायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गवे न प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठले शम्भोला श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुले दोविभो श्रीमन्मदमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाविदम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति
नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्री यदुनायकं किल श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिगुरो विभो श्रिय प्रभु भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे न यशो विसारी कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गैर्गृहागा रतमोपहारी क्रीडारसावे शतमोऽपि सारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वरानन्दितपन्नगारी रसातलाद्रो प्रचारी क्रीडन्वयस्या कृतिदैक्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमासदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिन्द जाको लदकुलहारी कुमारिका का मकरावितारी वृंदावने गो धनवृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिकशर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिकगर्वहारी वृंदावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम
प्रभु श्री गिरिराज धारे मम प्रभु श्री गिरिराज धारी अदः कलाना प्रथमो विदारे वंशीरवाका ऋतत कुमारी रासोत्सवो दे लरसाब्दि सारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारे मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मत्त विपोदा मगतानुकारे लुण्ठत्र सोना प्रपदीन हारी राम रसस्प शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारे मम प्रभु श्री गिरिराज धारे बोलिए श्री गिरिराज श्रीधरन की जय श्री वल्लभाधीश ईश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय श्री भागवत मत भगवान की जय श्रीनिवास बालाजी की जय जय। गोविंदा 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 एक મિનિટ માટે પ્રભુનું સ્મરણ કરી આપણા વિષયમાં પ્રવેશ કરીશું બધા ભાવથી અને પ્રેમથી નારાયણ નારાયણ જય જય ગોવિંદ હરે નારાયણ નારાયણ જય જય ગોપાલ હરે नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे
વિરાજમાન ઝાંસીજી, આ દિવ્ય આયોજન જેના તત્વાધાનમાં ઉજવાઈ રહ્યું છે એવા શ્રીમદ ભાગવત કથા આયોજન સમિતિ ડભોઈના સક્રિય આયોજક એવા પરમ ભગવદીય જગદીશચંદ્ર પી શાહ, વિનોદચંદ્ર આર પરીખ, પ્રકાશચંદ્ર કે દલાલ અને આ આયોજનની અંદર પ્રભુએ જેમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે એવા આ આયોજનના મુખ્ય મનોરથી પરમ ભગવદીય વિનોદચંદ્રભાઈ આર પરીખ એમનો પરિવાર, સહ મનોરથી કુમુદબેન જે શાહ એમનો પરિવાર, આપ સૌ શ્રીમદ ભાગવત કથા ગંગામાં સ્નાનપાન આચમન કરવા માટે આવેલા મારા આત્મીજનો, મેં સૌથી પહેલાં તો હમણાં જેણે ખૂબ સુંદર ઉદ્બોધન કર્યું એવા બરોડાના ડીવાયએસપી સાહેબ અને એવા કલ્પેશભાઈ કે જે સહપરિવાર સાથે આયોજનમાં આવ્યા છે અને આજે એમનો જન્મદિવસ છે, તો ખાસ આજના આપના મંગલ દિવસની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાઈ. ભગવાન બાલાજીની કૃપા સદા આપની ઉપર આમ જ રહે અને ખરેખર આપને મળીને એક સુખદ આશ્ચર્ય મને થયું કે જેવી શાસ્ત્રોમાં, જેવી ભક્તિમાં આપની રુચિ છે, ખરેખર એક આદર્શ આપ સમાજને પૂરું પાડો છો. ખૂબ મંગલ વધાઈ. કાલે આપણે દર્શન કર્યું કે કેવી રીતે વ્યાસજીને અસંતોષ થયો, કેવી રીતે નારદજી પધાર્યા, ભાગવતની રચના થઈ એ પણ જાણ્યું કે વ્યાસજીને ચિંતા થઈ કે આ ભાગવતનો પ્રચાર કોણ કરશે. શુકદેવજી મહારાજ પધાર્યા, ભાગવતજીનું અધ્યયન કર્યું, ત્યાં સુધી આપણે દર્શન કર્યું અને પછી પ્રશ્ન પૂછાયો હતો કે કૃપા કરીને બતાવો કે જે પરીક્ષિતને માના ગર્ભની અંદર ભગવાને દર્શન આપ્યા એ પરીક્ષિતને બ્રાહ્મણનો શ્રાપ કેવી રીતે મળ્યો. અને આ પરીક્ષિત મોક્ષની કથા સંભળાવવા માટે આપણને મહાભારત કાલની અંદર લઈ જાય છે. મહાભારતનું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું છે. આખા ક્ષેત્રની અંદર માનો લાશોના ઢગલા પડેલા છે. ક્યાંક કોઈનો કપાયેલો હાથ પડ્યો છે, ક્યાંક કોઈના કપાયેલા પગ પડ્યા છે. આકાશમાં કાગડાઓ, ગિદ્ધ મંડરાઈ રહ્યા છે. એ પડેલા મૃતદેહોને નોચી નોચીને ખાવા માટે ક્યાંક કોઈ મૃતદેહની પાસે બેસીને એની પત્ની પોતાની બંગડીઓ તોડી રહી છે કે જેણે પોતાના સુહાગને સદા માટે ગવાઈ દીધો છે. તો ક્યાંક કોઈક મૃતદેહની પાસે બેસીને એના નાના નાના બાળકો પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે કે ક્યારે એના પિતા જાગે અને એમને ખોળામાં લઈ લે. અને જ્યાં યુદ્ધની આવી ભયાનકતા જોઈ, એક તરફ દાદા ભીષ્મ બાણસૈયા ઉપર લેટેલા છે અને એક તરફ ભીમની ગદાથી ઘાયલ થયેલો દુર્યોધન પડ્યો મૃત્યુની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે. અને જ્યારે આવી યુદ્ધની ભયાનકતા જોઈ પાંડવોના હૃદય પણ કંપી ગયા. યુધિષ્ઠિર પણ બે ઘડી વિચાર કરવા લાગ્યા કે પોતાના જ પરિવારજનોને મારીને આ રાજ્ય મળ્યું, આ રાજ્ય શું કામનું? માણસ દુઃખ એકલો ઓરડામાં બેસીને રડી રડીને વ્યતીત કરી લે છે, પણ સુખ ભોગવવા માટે એને પોતાના નિકટના જોઈએ છે. સુખના સમયમાં યદી પોતાના નિકટ ન હોય ને તો એ સુખ આપી શકતું નથી. દુઃખ તો માણસ એકલો ઓરડામાં બેસીને રડીને વિતાવી દે, પણ સુખ ત્યારે લાગે કે જ્યારે ભોગવવા માટે આપણા પરિવારજનો હોય, ખૂબ જીવનમાં સંઘર્ષ કર્યો હોય, ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો હોય અને એમનું જીવન તો સાધારણ રહ્યું, પણ જ્યારે એમના પુત્રોએ પ્રગતિ કરીને જ્યારે મોટો બંગલો લે ત્યારે પિતાની છબી દિવાલ પર લાગી હોય ત્યાં આવીને આંખમાં આંસુ આવી જાય કે એ જ પિતાએ કેટલી મહેનત કરી, નાનકડી ઓરડીની અંદર અમને રાખીને આજે આ કક્ષાએ કરી, આજે આ બધું મળ્યું છે, પણ જોવા વાળા મારા માતા પિતા નથી, ત્યારે એ સુખ પણ આપણને પીડા આપી દે છે. અને ત્યારે એ અનુભવ થયો કે પોતાના નથી તો આ સુખ મળ્યું એ શું કામ? અને એ જ વખતે અશ્વત્થામાએ વિચાર કર્યો કે આ પાંડવોએ જે યુદ્ધ જીત્યું છે એ યુદ્ધ છલ કરીને જીત્યું છે, અને જે પાંડવોએ છલ કરીને આ યુદ્ધ જીત્યું છે તો હું પણ છલથી એમને મારીશ. અને વિચાર કર્યો કે રાત્રિના સમયમાં જ્યારે પાંડવો સૂતા હશે ત્યારે હું એમના શિબિરમાં જઈશ અને એક એક કરીને પાંડવોના મસ્તક ધડથી અલગ કરી દઈશ.
એમ કહીને ખુલ્લી ખડગ લઈને અશ્વત્થામા જ્યાં પાંડવોના શિબિર તરફ જવા લાગ્યો. અને જેના માથે ભગવાનનો હાથ હોય ને, જીવ ચાહે નિશ્ચિંત હોય પણ ભગવાન એની ચિંતા કરતા હોય. એટલે આપણે ત્યાં મર્યાદા ભક્ત અને પુષ્ટિ ભક્ત બંનેનું દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. સાધારણ મર્યાદા ભક્ત કોણ છે? જેમ પેલું વાનરનું બાલક હોય, એની માં જ્યારે એક ઝાડથી બીજી ઝાડમાં કૂદે છે ત્યારે એ બચ્ચું પોતે પોતાની માને પકડી રાખે છે. ક્યાંક મારી પકડ ઢીલી થઈ ગઈ તો હું પડી જઈશ. પણ પુષ્ટિ ભક્ત કેવો છે? પેલું બિલાડીનું બાળક હોય, જ્યારે બિલાડી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય તો એના બાળકને મુખમાં પકડીને જાય. અને એ બાળક પોતાના પગ આમ હલાવતું હોય, હાથ આમ હલાવતું હોય, આમ જોતું હોય, તેમ જોતું હોય, એ નિશ્ચિંત હોય છે. બોલે કેમ? બોલે એની ચિંતા કરવા વાળી એની માં એની સાથે છે. તો પુષ્ટિ ભક્ત પણ કેવો છે? જ્યારે ભગવાનને બધું સોંપ્યું તો એ નિશ્ચિંત છે. એ નિશ્ચિંત થઈને સૂવે છે. અને નિશ્ચિંત થઈને સૂવે છે એટલા માટે કારણ કે એની ચિંતા ભગવાન કરતા હોય છે. અને જ્યારે અશ્વત્થામા ખુલ્લી ખડગ લઈને અને પાંડવોને મારવા માટે આવી રહ્યો છે, અને એ જ વખતે ભગવાન આવ્યા અને પાંડવોને કહ્યું, જલ્દી મારી સાથે ચાલો. અને જ્યારે ભગવાને સાથે ચાલવાનું કહ્યું, કોઈએ કોઈ પ્રશ્ન પણ ન પૂછ્યો, કારણ પણ ન પૂછ્યું, પ્રભુની સાથે ચાલવા લાગ્યા. પણ ત્યાં જ પ્રભુ એ પાંડવોના 5 બાળક પણ સૂતેલા હતા. ભગવાને એમને પણ જગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ બાળકો કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ અમને બહુ નિંદર આવે છે, અમે આવી નહીં શકીએ. અને એટલે તો આપણા આચાર્યો કહે કે ભગવાન જેને જગાવવા માટે આવે અને જે ભગવાનથી પણ ન જાગે એને પછી કાળ સિવાય બીજું કોણ જગાવી શકે? પાંડવો તો ભગવાનની સાથે ગયા, પણ 5 બાળકો ત્યાં સૂતા રહ્યા. અને રાત્રિના સમયમાં અશ્વત્થામા ખુલ્લી ખડગ લઈને જ્યાં પાંડવોના શિબિરમાં પ્રવેશ કરે છે. અંધારું છે, દેખાતું નથી. 5 બાળકો સૂતેલા છે. લાગ્યું કે આ 5 પાંડવો સૂઈ રહ્યા હશે. અને તલવારના એક એક ઝાટકે 5 બાળકોના મસ્તક ધડથી અલગ કરી દીધા. અને રક્તથી ખદબદતા પેલા મસ્તકોને લઈને એક કોથળામાં ભર્યા. અને રક્તથી સનેલો પેલો કોથળો ખભે નાખી અને દોડતો દોડતો દુર્યોધન પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, જો દુર્યોધન, હું એવું કામ કરીને આવ્યો છું કે તું જોઈશ તો તું પણ પ્રસન્ન થઈ જઈશ. દુર્યોધને કહ્યું, શું કરીને આવ્યો છે? અને ત્યારે અશ્વત્થામાએ કહ્યું કે હું આપણા શત્રુ એ 5 પાંડવોના મસ્તકને કાપીને લાવ્યો છું. અને જ્યાં આ સાંભળ્યું, દુર્યોધનની આંખોમાં ચમક આવી ગઈ. તો સૌથી પહેલા મને ભીમનું મસ્તક બતાવ કે જે ભીમના કારણે મારી આ દશા થઈ છે. અને કહેવાય અશ્વત્થામાએ જ્યાં કોથળામાં હાથ નાખ્યો અને જ્યાં મસ્તક કાઢ્યું અને જ્યાં દુર્યોધને જોયું કે આ મસ્તક 5 પાંડવોના નહીં, એમના નિર્દોષ બાળકોના છે. દુર્યોધન જેવા ક્રૂરની આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે અશ્વત્થામા ત્યાં શું કરી દીધું? મારી દુશ્મની 5 પાંડવોથી હતી, એમના નિર્દોષ બાળકોથી નહીં. અરે અશ્વત્થામા ત્યાં શું કરી દીધું? તે તો અમારા વંશમાં કોઈ શ્રાદ્ધ કરવા વાળું ન રહેવા દીધું. અને કહેવાય એ વખતે દુર્યોધનને એટલી પીડા થઈ. અને કહેવાય છે કે દુર્યોધનના પ્રાણ એ વખતે ગયા, કારણ કે એને વરદાન હતું કે જે વખતે જીવનમાં હર્ષ અને શોક એક સાથે થશે એના પ્રાણ જશે. જ્યારે સાંભળ્યું કે 5 પાંડવોને મારીને આવ્યો છે, હર્ષ થયો. પણ જ્યારે જાણ્યું 5 પાંડવ નહીં, એના નિર્દોષ બાળકોને મારીને આવ્યો છે, શોક થયો. અને ત્યાં એના પ્રાણ ગયા. અને અહીંયા સવાર પડી અને દ્રૌપદી પોતાના બાળકોને જગાવવા માટે કક્ષમાં આવી છે. જે બાળકોના મુખને જોઈને દ્રૌપદીને લાગતું કે હું જીવી રહી છું, જે બાળકોના મધુર મુસ્કાનને લઈને દ્રૌપદીના શ્વાસ ચાલતા હતા, અને એ જ કક્ષમાં આવીને જુએ છે તો શું જુએ છે કે એના 5 બાળકોના ખાલી ધડ પડેલા છે. એના મસ્તક કાપીને કોઈ લઈ ગયું છે. આખા કક્ષમાં લોહીની નદીઓ વહી રહી છે. અને જ્યારે એક માએ આ દ્રશ્ય જોયું, ચિત્કાર કરવા લાગી, જો મારા બાળકોને કોણે મારી દીધા? ભાગતા ભાગતા પાંડવો આવ્યા અને આ દ્રશ્ય જોઈને એમનું પણ હૃદય કંપી ગયું કે આ બાળકોએ કોઈનું શું બગાડ્યું હતું કે આમનું અહિત કરવા માટે કોઈ મારવા આવી ગયું? કોણે કર્યું હશે આ? અને ત્યાં ખબર પડી કે આ બધું કરવા વાળો બીજો કોઈ નહીં, અશ્વત્થામા છે. અર્જુને કહ્યું, ચિંતા ન કર, હું તારા બાળકોના અપરાધીને હમણાં કેદ કરીને લાવું છું. ભાગતો ભાગતો ગયો, બ્રહ્માસ્ત્રને નિવૃત્ત કર્યું. અને જેવી રીતે એક પશુને બાંધીને લાવવામાં આવે
એવી રીતે અર્જુન અશ્વત્થામાને બાંધીને લાવ્યો અને દ્રૌપદીની આગળ આવીને કહે કે જો દ્રૌપદી, આ તારા 5 બાળકોનો હત્યારો તારી સામે ઊભો છે, જે દંડ આપવું હોય એ આપ, આ દંડનો અધિકારી છે. અને જ્યાં આશ્રમણ કર્યું, દ્રૌપદી ભાગતા ભાગતા આવ્યા અને આવીને જ્યાં અશ્વત્થામાને જોયા, અશ્વત્થામાની પાસે આવીને એને વંદન કર્યા, દંડવત કર્યા. અર્જુન કહે, આ શું કરો છો? આ તમારા બાળકોનો હત્યારો છે. બોલે, ના, તમારો ગુરુપુત્ર છે, બ્રાહ્મણ છે, અને એ પણ મારા ઘરના આંગણામાં છે. હું મારા આંખોની સામે એનું અનાદર જોઈ ન શકું. પાંડવો કહે કે જે બાળકોને મારે એ તો આતતાઈ કહેવાય, અને આતતાઈને મારવો કોઈ અધર્મ નથી. પણ દ્રૌપદી અડી ગયા, કંઈ પણ થઈ જાય, હું મારા આંખોની સામે આનો અનાદર થવા નહીં દઉં. ત્યાં જ પ્રભુ પધાર્યા. બધા આવીને પ્રભુને કહે કે પ્રભુ, આપ જ ન્યાય કરો કે આને મારવો જોઈએ કે આને મુક્ત કરવો જોઈએ. પ્રભુ, આપની દ્રષ્ટિએ શાસ્ત્ર શું કહે છે? ભગવાન કહે છે કે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે આતતાઈને મારવામાં કોઈ અધર્મ નથી, એને મારવો જોઈએ. પણ શાસ્ત્રો એમ પણ કહે છે કે બ્રાહ્મણ અવધ છે અને એ પણ ઘરના આંગણામાં હોય તો ન મરાય. તો કહે પ્રભુ, આપ જ ન્યાય કરો કે શું કરવું જોઈએ? આ બંને તરફથી કહો છો. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ અશ્વત્થામા કોણ છે? જેને મારવો પણ સહેલો નહીં અને જેને ત્યાગવો પણ સહેલો નહીં. બોલે, કેમ? કારણ કે અશ્વત્થામા છે પ્રતીક સંસારનો. અશ્વત્થામા સંસારનું પ્રતીક છે. સંસારને મારવા જાઓ તો મારી નહીં શકો, કારણ કે પોતાના જ લોકોથી સંસાર આપણો બન્યો છે. અને સંસાર ત્યાગવા જાઓ તો સંસાર ત્યાગી ન શકાય. તો શું કરવું જોઈએ? પ્રભુએ ઉપાય બતાવ્યો કે આને મારી પણ નહીં શકાય, આને ત્યાગી પણ નહીં શકાય, પણ એક કાર્ય કરો, એના મસ્તક ઉપર જે જન્મસિદ્ધ મણિ છે ને, એ મણિને કાઢી લો. બોલે, મણિને કાઢી લો એનો મતલબ શું? આચાર્યજન કહે છે કે આ પ્રતીક છે સંસારનો. સંસારને મારી પણ ન શકાય, સંસારને ત્યાગી પણ ન શકાય, પણ પ્રભુએ ઉપાય બતાવ્યો કે એમાં રહેલું મણિ કાઢી લો. અને મણિ એટલે શું? મણિ એટલે સંસારમાં રહેલી આપણી આશક્તિ. અને સંસારમાં રહેલી આપણી આશક્તિ નીકળી જાય તો પછી સંસાર વ્યર્થ થઈ જાય. આ બધી વસ્તુ આપણને કિંમતી એટલા માટે લાગે છે કે એમાં મન છે, અનમોલ એટલા માટે લાગે છે કે એમાં પ્રીતિ છે. જ્યારે પ્રીતિ એમાંથી હટી ગઈ પછી વસ્તુનો કોઈ મોલ રહેતો નથી. અને જ્યારે અશ્વત્થામાના મસ્તકનું મણિ કાઢી લીધું અને જ્યારે જન્મસિદ્ધ મણિ કાઢ્યું, અશ્વત્થામા અપમાનિત થયા. અને કહેવાય ને કે મૃત્યુના અનેક પ્રકાર છે, અને એમાંનો એક પ્રકાર એ પણ છે કે જેનું યશ ચાલ્યું જાય ને તો એ પણ મૃત્યુ છે. અશ્વત્થામા કે જેનું એટલું સન્માન હતું, એનો યશ ચાલી ગયો ને. નિશ કૌલ કામ વશ કુપિન વિમૂઢા અતિ દરિદ્ર જસી અતિ મૂઢા, ચરિતમાનસમાં કહ્યું છે. આ બધા મૃત્યુના પ્રકાર છે, અને એમાંનું એક મૃત્યુ છે કે જેની કીર્તિ ચાલી જાય એ પણ મૃત્યુ બરાબર છે. અને જ્યાં મણિ કાઢી લેવામાં આવ્યું, અશ્વત્થામા દર ઠોકર ખાવા લાગ્યા અને અપમાનની આગમાં બળવા લાગ્યા કે એના કરતા તો મને એક ઝાટકામાં મારી દીધો હોત તો સારું થાત. પણ જે પાંડવોએ મારી આ દશા કરી છે ને, એના વંશમાં કોઈ શ્રાદ્ધ કરવા વાળો હું નહીં છોડું. અને જાણતો હતો કે ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પાંડવોનો વંશ પડી રહ્યો છે, અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં પડી રહેલા એ પાંડવના વંશને મારવા માટે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્રનું અનુસંધાન કર્યું. અને ઉત્તરાની ઉપર જ્યાં બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંક્યું, ઉત્તરા ભાગતી પ્રભુની પાસે જઈ રહી છે. પાહી પાહી મહાયોગી દેવ દેવ જગતપતે. એક સૂર્યનો તાપ આપણને સહન ન થાય, અને 12 સૂર્યોનો તાપ એવું આ બ્રહ્માસ્ત્ર જ્યારે ઉત્તરાને બાળવા લાગ્યું, ઉત્તરા ભાગતી ભગવાનની પાસે આવી કે પ્રભુ મારી રક્ષા કરો, પ્રભુ મારી રક્ષા કરો. હે પ્રભુ, હું આપને શરણે છું. હે પ્રભુ, ચાહે આ બ્રહ્માસ્ત્ર મને બાળીને રાખ કરી દે, પ્રભુ મને એની ચિંતા નથી. ચાહે આ બ્રહ્માસ્ત્ર મને ખતમ કરી દે, પ્રભુ મને એની ચિંતા નથી. પણ વિનંતી એટલા માટે કરું છું કારણ કે મારા કોખમાં પ્રભુ આપના ભક્તોનો વંશ પડી રહ્યો છે. મારા ગર્ભની અંદર પ્રભુ આપના ભક્તોનો વંશ છે. પ્રભુ એની રક્ષા આપ કરો. આપનો એક ભક્ત આ કોખમાં પડી રહ્યો છે, પ્રભુ એની રક્ષા કરો. અને જ્યાં ભાગતા ઉતરા ભગવાન પાસે આવ્યા. ભગવાન કે જો તારા ઘરના મોટા વડીલો ઉભા છે, અહીંયા અર્જુન છે, ભીમ છે, એ પણ તારી રક્ષા કરી શકે.
ઉત્તરાએ કહ્યું કે પ્રભુ, આ જગતના લોકો શું રક્ષા કરશે જે પોતે જ એકબીજાની મૃત્યુના નિમિત્ત બની રહ્યા છે? એ મારી રક્ષા શું કરશે? પ્રભુ, હું આપની શરણે છું. પ્રભુ, હું આપની શરણે છું. અને આપણા પ્રભુનો સ્વભાવ એવો છે ને, ચાહે દુશ્મન પણ કેમ ના હોય. જ્યારે વિભીષણ પણ પ્રભુ રામના શરણે આવ્યો ને, બધા કહે આનો ભરોસો ન કરતા, પણ પ્રભુનો સ્વભાવ છે. શત્રુના પક્ષમાંથી કોઈ આવીને એટલું કહી દે ને કે પ્રભુ, હું આપને શરણે છું, ભગવાન પીગળી જાય છે. ભગવાન પોતાના હૃદયને ઓગાળી દે છે. અને જ્યાં ઉત્તરાએ એટલું કહ્યું કે પ્રભુ, હું આપના શરણે છું, અમારા સુદાજી પણ કહે ને કે જબ હી શામ તન અતિ વિસ્તાર્યો, જ્યારે કાલી નાગે પ્રભુને પોતાના પણની અંદર, પોતાના શરીરની અંદર લપેટી લીધા. અને જ્યારે શરીરમાં લપેટી લીધા ત્યારે પ્રભુએ પોતાના શ્રીઅંગનો વિસ્તાર કર્યો. જબ હી શામ તન અતિ વિસ્તાર્યો, ચટ ચટાત તૂટત અંગ જાન્યો. અને જ્યાં પ્રભુએ પોતાના અંગનો વિસ્તાર કર્યો અને કાલીના એક રોમ ફાટવા લાગ્યા, અને જ્યાં કાલીના અંગ ફાટવા લાગ્યા અને ત્યારે કાલીના મુખથી શબ્દ નીકળ્યા, શરણ શરણ અહિરાજ પુકાર્યો. જ્યારે ભગવાન એના પકડમાં આવી ગયા અને જ્યાં પ્રભુએ પોતાના શ્રીઅંગનો વિસ્તાર કર્યો, એક રોમ પેલા નાગના ફાટવા લાગ્યા. એને લાગ્યું કે હું મરી જઈશ. ખાલી મુક્તિ એટલું બોલ્યો, પ્રભુ, હું આપની શરણે છું, પ્રભુ, હું આપની શરણે છું, પ્રભુ, આપની શરણે છું. અને સુદાસજી કહે, યહ વાણી સુનત હી કરુણા નિધિ, તુરત ગયે સકુચાઈ. અને જ્યાં એ કાલીએ બોલ્યો કે પ્રભુ, હું આપની શરણે છું, અને જે શ્રી પ્રભુએ પોતાના તનનો વિસ્તાર કર્યો હતો, શરણ શરણ શબ્દ સાંભળીને ભગવાને તરત પોતાના શ્રી અંગને સંકુચાઈ દીધું. યહી વચન સુની દ્રુપદ સુતા કે દીનો ચીર બઢાઈ. જ્યારે દ્રૌપદીએ પણ એ ધૃતકીડાના સભાની અંદર, હે પ્રભુ, હું આપની શરણે છું, હું આપની શરણે છું, બસ આ શબ્દો કોઈ બોલે ને, ભગવાન પોતાને રોકી શકતા નથી અને ભાગતા ભાગતા ત્યાં આવે. યહી વચન ગજરાજ પુકાર્યો, ગરુડ ત્યાગ તન ધાય. અને જ્યારે ગજને ગ્રાહે પકડી લીધો હતો ને જ્યારે ગજેન્દ્રે પ્રભુને પુકાર્યા ને કે પ્રભુ, હું આપના શરણે છું, ગરુડજી ઉપર બેસીને પધાર્યા. પણ ગજની પુકાર સાંભળીને પ્રભુને ચિંતા થઈ, ક્યાંક મોડું ના થઈ જાય અને પોતાના ગરુડજી ઉપરથી પણ ભગવાન કૂદી પડ્યા. શરણ શબ્દ જ્યાં ભગવાન સાંભળે છે, આ શરણ પ્રભુ જ્યારે સાંભળે કે પ્રભુ, હું આપની શરણે છું, પ્રભુ વિવશ થઈ જાય છે. પ્રભુ પોતાને રોકી શકતા નથી. અને જ્યારે પ્રભુ આવ્યા રક્ષા કરવા માટે અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરીને અને પોતાના તેજમાં આ બ્રહ્માસ્ત્રના તેજને આપે વિલીન કર્યું. અને જ્યારે ગર્ભની અંદર પધારીને પરીક્ષિતની રક્ષા કરી અને ગર્ભની અંદર જ પરીક્ષિતને ભગવાનના દર્શન થયા. માટે એ ઉત્તમ શ્રોતા ભાગવતના બન્યા. અને જ્યારે પરીક્ષિતની રક્ષા કરીને ભગવાન પાછા પધાર્યા અને કહેવા લાગ્યા, આટલો સમય થયો છે, હું અહીંયા હસ્તિનાપુરમાં છું, મારા દ્વારિકાવાસી મને યાદ કરે છે, મારે દ્વારિકા જવું છે. અને જ્યાં પ્રભુએ દ્વારકા જવાની વાત કરી અને પ્રભુના જે નિજજનો હતા, પ્રભુ જવાના છે એટલું સાંભળીને પણ મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યા. પણ પ્રભુને તો જવું હતું. અને જ્યારે ભગવાન પોતાના રથ પર સવાર થઈને અને દ્વારિકા જવા માટે નીકળ્યા, જ્યાં ધીમે ધીમે ભગવાનનો રથ જઈ રહ્યો છે, ત્યાં જ માર્ગમાં શું જોયું પ્રભુએ કે કોઈ રસ્તાની વચ્ચે ઊભું છે. અને એવી રીતે ઊભું છે જાણે હટ લઈને આવ્યું હોય કે હું પ્રભુને આગળ જવા નહીં દઉં. અને એમ હાથ કરીને કોઈ ઊભું છે. પ્રભુને લાગે કે દુનિયાના જીવનના રથને ચલાવવા વાળો હું, અને આજે એવું કોણ છે જે મારા રથને રોકીને ઊભું છે? ભગવાન કે મારા રથને રોકવાનું સામર્થ મારા ભક્તો સિવાય બીજા કોઈમાં હોઈ ન શકે. જ્યારે રથમાંથી નીચે ઉતર્યા અને જ્યારે સામે જોયું તો શું જોયું? સામે ઉભેલા બીજા કોઈ નહીં પણ સ્વયં કુંતાજી છે. અને જ્યારે કુંતાજીની પાસે આવીને પ્રભુ વંદન કરવા, અરે બુઆ આપ, અને જ્યાં વંદન કરવા જાય પણ આજે તો કુંતાજીએ પ્રભુને વંદન કર્યા. ભગવાન કે અરે બુઆ આ શું કરો છો? હું આપનો ભત્રીજો છું, આપ મારા ફોઈ છો, મારે આપને વંદન કરવું જોઈએ તો આપ કેમ કરો છો?
કુંતાજી કે પ્રભુ આસુરી હું પણ એમ જ માનતી હતી કે હું આપની ફોઈ છું ને આપ મારા ભત્રીજા છો, પણ આજે મેં જાણ્યું કે આપ કોણ છો. બોલે કોણ છો? અને કુંતાજી સ્તુતિ કરતા કહ્યું નમસ્તે પુરુષમ ત્વાદ્યમ ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનાં અંતર્બહિર્વસિતમ. કુંતાજી પ્રભુની સ્તુતિ કરતા કહે છે કે હે પ્રભુ, હું આપને વંદન કરું છું. પ્રભુ કે મને વંદન કેમ કરો છો? તો કહે નમસ્તે પુરુષમ તવ આદ્યમ, હું એ આદિ પુરુષને વંદન કરું છું. આપ મારા ભત્રીજા જ નથી, આપ તો આ જગતના સર્જક છો, આપ તો એ આદિ પુરુષ છો. અને પ્રભુ અમે જીવ એક વડનું નાનકડું પાંદડું અને આપ એ વટવૃક્ષ છો. પ્રભુ આપ બ્રહ્મ એટલે કે આ સાગર અને અમે જીવ એટલે સાગરની નાની બૂંદ. અને સાગરની નાની બૂંદ જો વિચાર કરે કે હું આખા સાગરને ઓળખું, ઓળખી ન શકે. પ્રભુ અમે પ્રકૃતિને આધીન છીએ અને આપ પ્રકૃતિથી પર છો. અને જો અમે આપને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જાણી ન શકાય. પ્રભુ આપને જાણવું કેવું કહેવાય? જેમ પેલા મીઠાના ગાંગડાએ વિચાર કર્યો કે હું સમુદ્રમાં છલાંગ લગાવું અને જોઉં સમુદ્ર કેટલું ઊંડું છે. સમુદ્રની ગહેરાઈ જોવા માટે પેલા મીઠાના ગાંગડાએ સમુદ્રમાં છલાંગ તો લગાવી દીધી, જોવા માંગતો હતો કે સાગર કેટલો ગહેરો છે. પણ જ્યાં ભીતર ગયો એનું અસ્તિત્વ સાગરના જલમાં ક્યાં ખોવાઈ ગયું, ખબર પણ ન પડી. તો પ્રભુ જેમ જેમ આપને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જાણી જાણીને જાણનારા એ જ જાણી શક્યા છે કે આપને પ્રભુ કોઈ જાણી ન શકે. તો પ્રભુ અમે જીવ આપને કેવી રીતે જાણીએ? અને જો હમણાં સુધી કુંતાજી એમ માનતા હતા કે મારો ભત્રીજો છે એટલે આંખોમાં આંખો મિલાવીને વાત કરતા, પણ હવે જ્યારે ખબર પડી કે આ તો બ્રહ્મ છે, શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં વાત કરવા માટે નેત્રમાં પ્રભુના દ્રષ્ટિ પડી, સંકોચ થયો. અને સંકોચ થયો અને દ્રષ્ટિ નીચે આવી પ્રભુની નાભી ઉપર. અને કુંતાજી વર્ણન કરતા કહે નમ પંકજ નાભાય નમ પંકજ માલિને નમ પંકજ નેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રયે. અહીંયા આચાર્યચરણ કહે કે જ્યાં પ્રભુના નેત્રોમાં પહેલા દ્રષ્ટિ પડી, સંકોચ થયો, દ્રષ્ટિ નીચે ગઈ તો પ્રભુના નાભી ઉપર દ્રષ્ટિ પડી. અને કુંતાજી કહ્યું નમઃ પંકજ નાભાય, જેની નાભી કમળ સમાન. દ્રષ્ટિ ઓર ઉપર આવી, પ્રભુના હૃદય પર રહેલી કમળની માળા જોઈ અને કહે નમઃ પંકજ માલિને. દ્રષ્ટિ ઓર ઉપર ગઈ, પ્રભુના નેત્રો પર પડી, કહ્યું નમઃ પંકજ નેત્રાય. પણ જ્યાં નેત્રો પર દ્રષ્ટિ પડી, સંકોચ થયો, દ્રષ્ટિ નીચે ચરણો પર આવી અને કહે નમસ્તે પંકજાંગ્રયે. કુંતાજી કહે પ્રભુ આપના નાભી કમળ સમાન, આપનું હૃદય પણ કમળ સમાન, તો આપ મારા ભત્રીજા કેમ હોઈ શકો? ભગવાન કે નાભી કમળ સમાન હોવાથી એ સાબિત થતું નથી કે હું તમારો ભત્રીજો નથી. કુંતાજી કહે કે નાભી કમળ સમાન હોવી એનો અર્થ જાણો છો? બોલે શું થાય? બોલે આ નાભી કમળ સમાન હોવી એનો મતલબ એમ કે આપની જ નાભીમાંથી કમળ પ્રગટ્યું, એ કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ્યા અને બ્રહ્માજીએ જગતનું સર્જન કર્યું. તો જે બ્રહ્માના પણ પિતા હોય એ મારા ભત્રીજા કેમ હોઈ શકે? નમઃ પંકજ માલિને, જેના હૃદયમાં કમળની માળા છે, તો પ્રભુ મારા ભત્રીજા કેમ હોઈ શકો? ભગવાન કે કમળની માળાથી શું થાય? ત્યારે કુંતાજી કે જાણો છો આ કમળની માળા આપના કંઠમાં ક્યારે આવી? બોલે ક્યારે આવી? જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું, એમાંથી લક્ષ્મીજી પ્રગટ્યા અને લક્ષ્મીજીએ કમળની માળા આપના કંઠમાં પધરાવી. તો જે લક્ષ્મીના પણ પતિ હોય એ મારા ભત્રીજા કેવી રીતે હોઈ શકે? અને કુંતાજી જીવનમાં પ્રભુની કરેલી એક એક કૃપાઓનું ચિંતન કરે છે કે પ્રભુ અમારા જીવનમાં કેવા કેવા સંકટો આવ્યા,
કેવી કેવી વિપદાઓ આવી, કેવી કેવી પ્રભુ કસોટી થઈ, પણ આનંદ એક હતો કે કસોટીમાં આપ અમારી સાથે હતા. અને એટલે તો હું કાયમ કહેતો હોઉં કે કુંતાજી પણ કહે કે જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ કસોટીનો સમય આવે, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ સંકટ આવે ને, ત્યારે જીવનમાં પ્રભુએ કરેલી એક એક કૃપાઓનું ચિંતન કરજો. આપણો સ્વભાવ છે કે પ્રભુએ જે નથી આપ્યું એની ફરિયાદ તો આપણે જિંદગી પર કરીએ છીએ, પણ પ્રભુએ આપણને એવું ઘણું બધું આપ્યું છે જે મેળવવાની યોગ્યતા આપણી અંદર નથી. યદી યોગ્યતા વિના પ્રભુએ આપણને જે આપ્યું છે એનો ધન્યવાદ ન માની શકીએ તો જે નથી આપ્યું એનો ફરિયાદ કરવાનો આપણો કોઈ અધિકાર નથી. જ્યારે જ્યારે પણ જીવનની અંદર કસોટી આવે, જ્યારે જ્યારે પણ જીવનમાં કોઈ કષ્ટ આવે, ત્યારે જીવનમાં પ્રભુના થયેલા એક એક કૃપાને યાદ કરજો. કેવી કેવી પરિસ્થિતિઓમાં આપણે હતા, કેવા કેવા સંકટોના વાદળો ઘેરાયા હતા, લાગતું હતું શું થશે, કેમ નીકળાશે આમાંથી, કેમ બચાશે, પણ પ્રભુએ કેવી કૃપા કરી અને કોનું સ્વરૂપ લઈને એ વખતે પ્રભુ આપણી પાસે આવ્યા હતા અને આ સંકટમાંથી આપણને કાઢી ગયા હતા. આપણને સમજાતું નથી. જુઓ, નાની નાની મુશ્કેલોની અંદર પણ આપણે પ્રભુને ફરિયાદ કરવા લાગીએ છીએ. નાની નાની તકલીફોની અંદર પણ પ્રભુને આપણે કહેવા લાગીએ છીએ કે પ્રભુ શા માટે આવું, પણ જીવનમાં કેવી કેવી કૃપા પ્રભુએ આપણને આપણા ઉપર કરી છે ને આપણને ખબર નથી. જીવનમાં હંમેશા જ્યારે એ પ્રભુ માટે કૃતજ્ઞતાનો ભાવ રહે. મને ખ્યાલ છે, જો અમારા અમુક ચેન્નઈના વૈષ્ણવ પણ આવેલા છે અને હું કાયમ કહું કે એકવાર ચેન્નઈમાં જ અમારું પુષ્ટિ પરિવાર ચાલે છે, એના દ્વારા જ ત્યાં એક મને યાદ આવે છે, હાર્દિક બી હતો ત્યાં એક સ્કૂલ છે નાના બાળકોની, અને જે મેન્ટલી ચેલેન્જ બાળકો હોય એ મેન્ટલી ચેલેન્જ બાળકોની સ્કૂલમાં અમે બધા જવાના હતા. અને એનાથી પહેલા એક વ્યક્તિ, એક વૈષ્ણવ મારી પાસે આવેલા હતા અને કહેતા હતા કે જે બહુ તકલીફ ચાલે છે, બહુ પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, જીવનમાં બહુ કસોટીઓ છે. હું એને સમજાવતો હતો પણ એને લાગતું હતું કે મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે, આમાં તકલીફ છે, પેલામાં તકલીફ છે. હું વારે વારે સમજાવતો હતો પણ વાત એને ગળે નથી ઉતરતી. અમારે જવાનો ટાઈમ થયો, મેં કહું એવું કરો તમે પણ મારી સાથે ચાલો. અને એ ભાઈ પણ એ વખતે જોડે આવ્યા અને એ સ્કૂલમાં ગયા કે જ્યાં બધા મેન્ટલી ચેલેન્જ નાના નાના બાળકો હતા. અને ત્યાં થોડી વાર અમારે રોકાવાનું હતું અને જેટલા નાના નાના બાળકો, એમાં કોઈનો એક હાથ નહોતો, કોઈનો એક પગ નહોતો, અને દરેકની કોઈ ને કોઈ વાતો હતી અને દરેકની કોઈ સ્ટોરી હતી. અને એક એકની જ્યારે વાતો સાંભળી અને એક એકની જ્યારે સ્ટોરી સાંભળીએ, આપણને લાગે આપણે નાના નાના દુઃખોમાં પ્રભુને ફરિયાદ કરી બેસ્યા છે, નાના નાના બાળકો જો. અને ત્યાં જ એમની પ્રાર્થનાનો સમય થયો અને જ્યારે પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરતા હતા, એમાં એક નાનકડી 5-7 વર્ષની દીકરી, જેના બંને હાથ નહોતા અને બંને પગથી એ મંજીરા વગાડીને કીર્તન કરતી હતી. અને જ્યારે બંને પગથી કીર્તન કરતી હતી તો તેના જે ટીચર હતા, મેં પૂછ્યું કે આ દીકરીના હાથને શું થયું? ત્યારે કહે કે બહુ ગરીબ પરિવારમાં આનો જન્મ થયો હતો. એનાથી પહેલા એમને 2-3 દીકરીઓ હતી અને આ દીકરી થઈ તો એના પિતાને ન ગમ્યું અને એના પિતાએ પોતે ચાલતી ટ્રેનમાંથી આને ધક્કો મારી દીધો અને જ્યાં સામે પડી, સામેથી ટ્રેન ગઈ અને એ ટ્રેન એના બંને હાથો ઉપર ચાલી ગઈ અને એને કારણે એના બંને હાથ કપાઈ ગયા. જ્યારે સાંભળ્યું અમે બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. અને જ્યારે એ છોકરીને કીર્તન ગાતા જોતા હતા, ગાતી હતી એ, અને આંસુ અમારા આંખમાંથી આવતા હતા. અને જ્યારે એ કીર્તન પૂરું થયું, એ દીકરીને મારી પાસે બોલાવી અને મેં કોઈને કીધું કે એને પૂછો કે જ્યારે કીર્તન કરતી હોય છે તો એના મનમાં ક્યારે પણ કોઈ ફરિયાદ હોય છે? એના મનમાં ક્યારેક કોઈ કમ્પ્લેન હોય છે બીજા બાળકોને જોઈને કે આ વસ્તુ પ્રભુએ મારી કેમ લઈ લીધી? જ્યારે તું કીર્તન કરે છે ત્યારે તારા મનમાં શું ભાવ હોય છે? ત્યારે નાનકડી 5-7 વર્ષની દીકરી એટલું બોલી કે જ્યારે કીર્તન કરતી હોઉં છું ત્યારે પ્રભુને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે ભલે પ્રભુ મારા 2 હાથ ગયા, પણ આપના કીર્તન કરવા માટે આપે મારા 2 પગ તો રહેવા દીધા છે ને, એના માટે હું પ્રભુને ધન્યવાદ માનું છું. ત્યારે આપણને લાગે કે આ નાની નાની વિપદાઓ, નાના નાના કષ્ટની અંદર આપણે તૂટી જઈએ છીએ,
અને જ્યારે એ દીકરી જ્યારે મને પણ જ્યારે એવા સર્કમસ્ટન્સીસ આવે ને હું એ દીકરીના ચહેરાને યાદ કરું કે જીવનમાં કેટલી કસોટીઓ છે તો પણ એના હૃદયમાં કોઈ ફરિયાદ નહીં, એના હૃદયમાં પ્રભુ માટે ધન્યવાદનો ભાવ છે. અને કોઈ આવો જીવ આપણને દેખાય તો લાગે કે સાચા અર્થમાં પ્રભુની કૃપા છે. અને એટલા માટે તો અહીંયા કુંતાજીને જ્યારે ભગવાન કહે છે કે આપ કંઈક માંગો, અને ત્યારે કુંતાજીએ પણ માંગ્યું ને કે વિપદ સંતો ન શશ્વ તત્ર તત્ર જગદગુરુ ભવતો દર્શનમ યસ્યાદ અપનર ભવ દર્શનમ. જ્યારે કુંતાજીને માંગવાનું કહ્યું કે બુઆ કંઈક માંગો, ત્યારે કુંતાજીએ એટલું જ કહ્યું, પ્રભુ આપશો હું જે માંગુ? બોલે શું? ત્યારે કુંતાજીએ કહ્યું, પ્રભુ એવી કૃપા કરો કે મારા અને મારા આખા પરિવારના જીવનમાં ડગલે ને પગલે કોઈને કોઈ વિપત્તિ આવે, કોઈને કોઈ કષ્ટ આવે, પ્રભુ એ આપની પાસે માંગુ છું. ભગવાન ક્યારે કેટલી કસોટીઓ પછી તો હવે સારા દિવસો આવ્યા છે અને કહી રહ્યા છો કે વિપત્તિ જોઈએ છે. ત્યારે કુંતાજી કહે, પ્રભુ જ્યારે વિપત્તિઓ હતી, કષ્ટ હતા, ત્યારે આપ અમારી સાથે હતા, પણ જ્યારે હવે રાજ્ય મળ્યું અને આપ અમને છોડીને જઈ રહ્યા છો તો અમારે એવી સંપત્તિ નથી જોઈતી કે જે મેળવીને અમારે આપને ખોવા પડે. પ્રભુ અમારા માટે સાચી સંપત્તિ એ તો વિપત્તિ છે. કે જ્યારે પણ જીવનમાં વિપત્તિ આવે છે ત્યારે ભક્તોના આંખમાંથી આંસુ આવે છે. અને અમારા પ્રભુનો સ્વભાવ છે કે પ્રભુ બધું સહન કરી શકે, પણ સહન નથી કરી શકતા તો એમના ભક્તોના આંખના આંસુ સહન નથી કરી શકતા. અને આંખના આંસુ જુએ અને પ્રભુ દોડતા દોડતા એમની પાસે આવી જાય. તો પ્રભુ આ જીવ બહુ સ્વાર્થી છે. જ્યારે કસોટી ચાલતી હોય, જ્યારે દુઃખના દિવસો ચાલતા હોય, અમે રોજ આપનું નામ લઈશું, રોજ આપના દર્શને આવીશું, પણ જેની કૃપાથી સમય બદલાય છે. અને આ જીવ એવો સ્વાર્થી છે કે સૌથી પહેલા ભૂલે છે પણ એને કે જેની કૃપાથી આ સમય બદલાયો છે. સૌથી પહેલા ભૂલે છે પણ એને કે જેની કૃપાથી પ્રભુએ દિવસો સારા આપ્યા છે. અને એટલે તો કહ્યું કે પ્રભુ જ્યારે આપ અમારી સાથે હો તો પછી અમારે જગતમાં કંઈ જોઈતું નથી, કારણ કે આપ અમારી સાથે હોવું એનો મતલબ એમ, આપ જેમ રાખો એમ રહીએ, આપ જેમ બોલો કહો એમ બોલીએ. દયારામભાઈના જ મને શબ્દો યાદ આવી રહ્યા છે કે ચિત્ત તું સિદ્ધને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. અને આ ભાવ સમજાઈ જાય તો સાચા અર્થમાં શરણાગતિ શું છે એ પણ આપણને સમજાઈ જાય. અને આ દયારામભાઈની વાણી પણ કેટલી અદ્ભુત છે કે જેમાં ભગવદ આશ્રય કોને કહેવાય, શરણાગતિ કોને કહેવાય, એ આપણને ચરિતાર્થ કરીને બતાવતા કહે છે. चित्त तो शिदने चिंता धरे, चित्त तो शिदने चिंता धरे, कृष्ण ने करवूं होए ते करे, कृष्ण ने करवूं होए ते करे. चित्त तो शिदने चिंता धरे, कृष्ण ने करवूं होए ते करे, कृष्ण ने करवूं होए ते करे. ચિત્ત તો સિદ્ધને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. જો જ્યાં સુધી આપણે પોતાના સહારાઓ, આપણે પોતાના સામર્થ્ય, આપણે પોતાના સંપર્કોનો આધાર રાખીને ઊભા હોઈએ ત્યાં સુધી એ આવતા નથી. પણ એકવાર જ્યારે એના ચરણે કમ્પ્લીટ સરેન્ડર થઈ જઈએ, જો જ્યારે આપણને લાગે ને કે વસ્તુ હવે આપણા હાથમાં રહી નથી, જ્યારે આપણને એમ લાગે કે હવે બાજી આપણા હાથની પર છે, ત્યારે કમ્પ્લીટ પોતાના શસ્ત્રો,
મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ઠાકોરજીના ચરણે ધરીને કહી દો, પ્રભુ હવે જે આપે મારા માટે વિચાર્યું હશે એ જ મારા માટે સૌથી ઉત્તમ હશે. પ્રભુ હમણાં શું ચાલી રહ્યું છે એ હું જોઈ શકું છું, પણ એની અંદર આગળ જઈને મારું શું કલ્યાણ થવાનું છે પ્રભુ એ આપ જાણો છો. અને જ્યારે જીવનું ધાર્યું ન થાય ત્યારે ચિંતા ન કરો, એમ વિચાર કરો સારું થયું મારું ધાર્યું ન થયું, એનો મતલબ એમ કે હવે પ્રભુનું ધાર્યું હશે એમ થશે, અને પ્રભુએ મારા માટે જરૂર કંઈ ઉત્તમ જ વિચાર્યું હશે. અને એટલા માટે તો આગળ વર્ણન કરતા થાય, સ્થાવર જંગમ જડ ચેતનમાં માયાનું બળ ઝડથી ઠરે. સ્મરણ કર શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું જન્મ જન્મના પાપ ટળે. જન્મ જન્મના પાપ ટળે. કરવું હોય તે કરે કૃષ્ણને, કરવું હોય તે કરે. અને જીવનમાં કેવી કેવી જગ્યાએ કેવી કેવા પ્રસંગોમાં ભગવાને આપણી રક્ષા. એક આર્મી વાળો હતો, કહેવાય ને કે અમેરિકન સોલ્જર હતો, અને જ્યારે અમેરિકા અને વિયેતનામનું યુદ્ધ ચાલતું હતું, પાયલટ હતો અને એનું નામ હતું ચાર્લી. અને જ્યારે એ પ્લેન લઈને જતો હતો વિયેતનામથી ઉપર, અને કહેવાય કોઈ મિસાઇલ એ પ્લેનને વાગી, પણ રાઈટ ટાઈમ પોતે પેરાશૂટ લઈને કૂદી ગયો. પ્લેન તો વળી ગયું, પણ એ જ્યારે નીચે પડ્યો વિયેતનામની સેનાએ એને પકડી લીધી અને વર્ષો સુધી એને જેલમાં રાખ્યો. જ્યારે સરકારો બદલાઈ, સરકારો વચ્ચે સમાધાન થયા, ત્યારે વર્ષો પછી એમણે એ ચાલીને છૂટ આપી. અને જ્યારે એ અમેરિકા આવ્યો, એણે પોતાના જીવન ઉપર એક પુસ્તક લખ્યું કે કેવી કેવી વિકટ પરિસ્થિતિઓની અંદર હું ત્યાં રહ્યો, કેવા કેવા અત્યાચારો થયા, એ વખતે મેં મારા મનને કેવી રીતે સાચવ્યું. અને એ બુક એટલું બધું પોપ્યુલર ત્યાં થયું કે લોકો એના ફેન થઈ ગયા, અને હવે તો એને મોટિવેશનલ સ્પીચ આપવા માટે જગ્યા જગ્યાએથી આમંત્રણ આવતું, એ સ્પીચ આપવા માટે જતો અને ખૂબ પોપ્યુલર ત્યાં થઈ ગયો. એકવાર એક હોટલમાં એ બેસીને એના પરિવાર સાથે જમતો હતો, અને બરાબર સામેના ટેબલ ઉપર કોઈ વ્યક્તિ બેઠો બેઠો વારે વારે એને જુએ. એ ચાલીને લાગ્યું જરૂર કોઈ મારો ફેન હશે, મારી બુક રીડ કરી હશે, યા પછી કદાચ હોઈ શકે કે એણે મારું કોઈ લેક્ચર સાંભળ્યું હશે. અને જ્યારે એ ભોજન કરીને જતો હતો, અને પેલો વ્યક્તિ દોડતો દોડતો એની પાસે આવ્યો અને આવીને કહે, આ પેલા કેપ્ટન ચાર્લી છો? અને બોલે કે હા, તું કોઈ મારી બુક વાંચી છે? કહે કે ના, તો કોઈ મારું લેક્ચર સાંભળ્યું છે? ત્યારે એણે કહ્યું કે આપ આ નંબરનું પ્લેન ઉડાવતા હતા એ જ છો ને? હવે આપ કેપ્ટનને થોડો શોક લાગ્યો. એવી ટેકનિકલ વાત એ બોલ્યો કે જે બીજા કોઈને ખબર ન હોય, અને મેં બુકમાં પણ લખી નથી. બોલે તને કેવી રીતે ખબર કે આ નંબરનું પ્લેન હું આવી રીતે ઉડાવતો હતો અને મારું નામ આર્મીમાં આવી રીતે હતું? ત્યારે એણે કહ્યું કે જે પ્લેન લઈને આપ ગયા હતા, હું એ પ્લેનમાં પેરાશૂટ બાંધીને મૂકવાનું કામ કરતો હતો, અને જ્યારે આપને એ પ્લેનમાં મિસાઇલ વાગી અને પેરાશૂટ લઈને કૂદવું પડ્યું, ત્યારે કોઈ તકલીફ તો પડી નથી ને? એણે કહ્યું નથી પડી. હાથ પકડી એને ધન્યવાદ માન્યો, પણ જ્યારે એ પાયલોટ ઘરે આવ્યો એને ચેન ન પડ્યું. એ વિચાર કરે કે મેં આખી દુનિયામાં પોતાનો તો પ્રચાર કર્યો કે હું આવી રીતે રહ્યો, અને મેં આવી રીતે આમ કર્યું ને એમ કર્યું ને તેમ કર્યું, પણ એ દિવસે એ વ્યક્તિએ એ પ્લેનમાં પેરાશૂટ બરાબર મૂકી ન હોત તો આજે હું જીવતો ન હોત. અને જ્યારે પછી એ લેક્ચર આપતો ત્યારે એમાં એક વાત કહેતો, જીવનમાં ઘણીવાર વગર વિચારે એવા કોઈ કાર્ય કરવામાં, એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આપણે ઘણીવાર ઝંપલાવી દેતા હોઈએ છે. લોકો ભલે કહેતા હોય કે હવે ગયો, આપણને પણ થતું હશે કે એવી જગ્યાએ આપણે ઉતરી ગયા છે, એવું કાર્ય પ્રારંભ કરી દીધું છે કે હવે બચાશે નહીં, નુકસાન થશે, ડૂબી જઈશું. એવું લાગતું હોય કે જ્યાં વગર વિચારે કૂદી ગયા હોઈએ, અને છતાં આપણે હેમખેમ લેન્ડ થઈ જઈએ, તો પ્રભુનો ધન્યવાદ માનજો કે આપણા પેરાશૂટ બાંધવા વાળા આપણા પ્રભુ આપણી સાથે છે.
ત્યારે ક્રેડિટ જીવનમાં આપણે તો લઈ લઈએ છે, પણ જો બચ્યા ન હોત, પેલું પેરાશૂટ બાંધીને હેમખેમ લેન્ડ થયા ન હોત, તો પછી આ કહેવા માટે આપણે રહ્યા પણ ન હોત. અને એટલા માટે જીવનમાં પ્રભુ કેવી રક્ષા કરે છે, અને એટલે તો કહે છે નવરે માસ રહી ગર્ભમાં પ્રાણી, નવરે માસ રહી ગર્ભમાં પ્રાણી, કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરે. માયાનું જ્યાં કર્યું આવરણ, માયાનું જ્યાં કર્યું આવરણ, લખ 84 ફેરા ફરે. કરવું હોય તે કરે કૃષ્ણને, કરવું હોય તે કરે. દોરી સૌની હરીને હાથે, દોરી સૌની હરીને હાથે, ભરાવ્યું ડગલું ભરે. જેવો જંત્ર વગાડે જંત્રી, જેવો જંત્ર વગાડે જંત્રી, તેવો સ્વર નિસરે. ચિંતા ધરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. તારું ધાર્યું થતું હોય તો સુખ સાચે ને દુઃખ હરે. તારું ધાર્યું થતું હોય તો સુખ સાચે ને દુઃખ હરે. રાખ ભરોસો રાધાવરનો, રાખ ભરોસો રાધાવરનો. જીવ તુષિતને ડરે કૃષ્ણને, કરવું હોય તે કરે. આપણા માટે આ મહામંત્ર છે, એક સાથે બોલો. કરવું હોય તે કરે કૃષ્ણને, કરવું હોય તે કરે. ચિત્ત તો સિદ્ધને ચિંતા ધરે. કરવું હોય તે કરે કૃષ્ણને, કરવું હોય તે કરે કૃષ્ણને, કરવું હોય તે કરે કૃષ્ણને, કરવું હોય તે કરે. કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. અને કેટલી મોટી વાત અહીંયા દયારામભાઈ પણ કહે છે
તારું ધાર્યું થતું હોય તો સુખ સાધે ને દુઃખ રહે. જુઓ, ચિંતા કરવાનો અધિકાર એને જ છે કે જેના ચિંતા કરવા માત્રથી એનું ધાર્યું થઈ જતું હોય તો. આપણે બધા જાણીએ છીએ ધાર્યું થવાનું છે એનું, અને ચિંતા કરીએ છીએ એનો મતલબ શું કે પ્રભુ જે કરે છે એમના અધિકાર આપણે પોતે લેવા માંગીએ છીએ. અને એટલા માટે કહીએ કે કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. અને જુઓ, અહીંયા કુંતાજીએ પણ પ્રભુ પાસે દુઃખ માંગ્યું છે. બધા લોકો કહે કે જુઓ, આ કુંતાજી પ્રભુ પાસે દુઃખ માંગ્યું. દુઃખ કઈ મંગાય? દુઃખ તો આટલા બધા પડેલા હતા તોય દુઃખ કેમ માંગ્યું? પણ આપણે જાણતા નથી, જેવું કુંતાજીએ માંગ્યું એવું જલ્દી કોઈ માંગી ન શકે. શા માટે માંગ્યું? અને જે પ્રભુને જાણતા હોય ને એને જ ખબર હોય કે પ્રભુ શું આપી શકે, અને જે પ્રભુને જાણતા હોય એને જ ખબર હોય કે પ્રભુ શું ન આપી શકે. જે વસ્તુ પ્રભુ આપી શકતા હોય એ માંગો તો પ્રભુ આપે. પણ કુંતાજીએ એ નથી માંગ્યું જે ભગવાન આપી શકે. કુંતાજીએ એ માંગ્યું જે ભગવાન ક્યારે પણ કોઈને આપી શકતા નથી. કદાચ સુખ માંગ્યું હોત તો સુખ આપીને ભગવાન ચાલ્યા ગયા હોત. પણ કુંતાજી જાણે છે કે ભગવાન બધું આપી શકે, કારણ કે જે એમની પાસે છે, પણ દુઃખ આપી ન શકે, કારણ કે પોતે આનંદ માત કરપાદ મુખોદરાદી મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. પોતે આનંદ રૂપ છે, તો જે આનંદ રૂપ હોય એ દુઃખ આપે કેવી રીતે? જેની પાસે જે હોય એ બીજાને આપી શકે. અને કુંતાજી એ માંગ્યું કે જે ભગવાન પાસે હતું જ નહીં, અને હતું જ નહીં એટલે ભગવાને પાછા કુંતાજી સાથે હસ્તિનાપુર આવવું પડ્યું. કદાચ સુખ માંગ્યું હોત, કદાચ રાજ્ય માંગી લીધું હોત, કદાચ સંપત્તિ માંગી લીધી હોત તો પ્રભુ આપીને ચાલ્યા ગયા હોત. પણ એ માંગ્યું કે જે ભગવાન આપી શકતા નથી. આપણને લાગે ભગવાન કેમ આપી શકતા નથી? કહેવાય ને કે એક વ્યક્તિ જ્યારે તપસ્યા કરી, ભગવાન પ્રસન્ન થયા, અને ભગવાન પ્રસન્ન થઈને સામે આવ્યા અને કહે, તારી તપસ્યાથી હું પ્રસન્ન છું, જે પણ માંગવું હોય તે માંગી લે. અને એને કહું, પ્રભુ બસ એક જ વસ્તુ જોઈએ, દુનિયામાં ક્યાંય દુઃખ ન રહે, દુનિયામાં ક્યાંય વિખવાદ ન થાય, જીવનમાં ક્યાંય કલહ ન રહે, આખા વિશ્વમાં શાંતિ રહે. પ્રભુ એવું કંઈક આપો. ભગવાન કે તું શું માંગી રહ્યો છે મને સમજાયું નહીં. મનુષ્ય કે પ્રભુ હું એટલું જ કહું છું કે દુનિયામાં ક્યાંય કલહ ન હોય, ક્યાંય વેર ઝેર ન હોય, ક્યાંય ક્રોધ ન હોય, એવું આપ આપો. ભગવાન કે તું શું કહી રહ્યો છે મને સમજાતું નથી. હવે થોડો ગુસ્સો એને આવવા લાગ્યો. એને ત્રીજી વાર કહ્યું કે પ્રભુ એમ કહેવા માંગુ છું કે દુનિયામાં ક્યાંય અશાંતિ ન હોય, ક્યાંય કલહ ન હોય, ક્યાંય ઉત્પાત ન હોય, ક્યાંય ઉદ્વેગ ન હોય, એવું આપો. ભગવાન કે ખરેખર તું શું કહે છે મને સમજાતું નથી. હવે એને ગુસ્સો આવી ગયો કે પ્રભુ નથી આપવું તો ચોખ્ખું ના પાડી દો કે નથી આપવું. એમ કેમ કહો છો કે સમજાતું નથી? ત્યારે ભગવાને કહ્યું, આ ક્રોધ, આ ઉદ્વેગ, આ દ્વેષ, આ અશાંતિ જે તું નામ લઈ રહ્યો છે મેં આ દુનિયામાં બનાયા જ નથી, તો મને કેમ સમજાય? આ તો તમારું ઊભું કરેલું છે. મેં તો દુનિયા શાંતિથી, આનંદથી અને પ્રેમથી રહેવા માટે બનાવી હતી, પણ તમારી અપેક્ષાઓ, તમારી કામનાઓ, તમારી ધારણાઓ, એને આ બધા ઉત્પાતો ઊભા કર્યા છે. અને એટલા માટે કુંતાજીની સાથે ભગવાનને પાછા આવવું પડ્યું. અને જ્યારે પ્રભુ પાછા કુંતાજીની સાથે આવ્યા, બધા પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા, જો ભગવાન પાછા આવ્યા. કુંતાજી કે અરે એ તો પધારી જ ગયા હતા, હું ગઈ મનાવીને લઈને આવી ત્યારે પ્રભુ પધાર્યા છે. અર્જુન કે ના ના, એ તો મારા સખા છે, મારાથી દૂર જવું કેવી રીતે ગમે, માટે મારા માટે પાછા પધાર્યા હશે. ત્યારે દ્રૌપદી કે ના ના, પ્રભુને એકવાર પીડા થઈ હતી, મેં મારે સાડીનો છેડો ફાડીને પ્રભુના હાથમાં પાટો બાંધ્યો હતો, એ સંબંધને યાદ કરીને પ્રભુ પધાર્યા છે. બધા પ્રભુની પાસે આવ્યા અને કહે, પ્રભુ આપ જ બતાવો, આપ અમારામાંથી કોના માટે પધાર્યા છો? ત્યારે ભગવાન કે હું આ બધા લૌકિક સંબંધમાં નથી માનતો, હું આવ્યો છું પણ તમારામાંથી કોઈના માટે નહીં, હું આવ્યો છું મારા ભીષ્મજી માટે. કારણ કે ભીષ્મજીને મેં વચન આપ્યું હતું, અને પ્રસંગ પણ કંઈક એવો હતો ને કે જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધમાં એક એક કરીને કૌરવો મરવા લાગ્યા અને પાંડવોમાંથી કોઈનો પણ વાળ વાંકો ન થયો, અને દુર્યોધનને ગુસ્સો આવ્યો અને ભીષ્મજીની પાસે જઈને કહ્યું કે દાદાજી આપ અમારા પક્ષમાં રહીને પણ પક્ષપાત કરો છો.
આટલા દિવસ થયા, એક એક કરીને અમે કૌરવો મરી રહ્યા છે, પણ પાંડવોમાંથી કોઈનો વાળ પણ વાંકો થયો નથી. આપ અમારા પક્ષમાં રહીને પણ અમને મરાવવા માંગો છો. અને આટલો મોટો આક્ષેપ જ્યાં થયો, ભીષ્મજીથી સહન ન થયો અને એમણે કહ્યું, જો દુર્યોધન તને એવું લાગતું હોય કે હું તમારા પક્ષમાં રહીને પણ પક્ષપાત કરું છું, તમને મરાવવા માંગુ છું, તેવું કર. આજે રાતે જ્યારે સમાધિમાંથી જાગું, તારી પત્ની ભાનુમતીને મારી પાસે મોકલજે અને સમાધિમાંથી જાગી હું એને અખંડ સૌભાગ્યવતીના આશીર્વાદ આપી દઈશ. અને એકવાર એને આશીર્વાદ મળી ગયા પછી કોઈનું સામર્થ્ય નથી કે તારું વાળ પણ વાંકું કરી શકે. આ વાત સાંભળીને દુર્યોધનને બહુ ફરક ન પડ્યો, પણ અમારા દ્વારિકાધીશને થોડી ચિંતા થવા લાગી. જો આ ભાનુમતી પહોંચી ગઈ, એને આશીર્વાદ મળી ગયા, તો મુશ્કેલ થઈ જશે, તો કરવું શું? અને જ્યારે ભાનુમતી પોતાના કક્ષથી નીકળી દાદાજીને ત્યાં મળવામાં જવા લાગ્યા, રસ્તામાં પ્રભુ મળ્યા અને કહે, અરે ભાભી ક્યાં જાઓ છો? બોલે દાદાજી બોલાયા એમને મળવા માટે. બોલે એકવાર બોલાયા એમાં ચાલ્યા જશો? બોલે કેમ? આ જુઓ પેલી મહારાણી દ્રૌપદી, 10 વાર માણસ બોલાવવા આવે ત્યારે જઈને મહારાણી ત્યાં જાય, માટે એનું બધા બહુ માન રાખે છે. અને તમે એક વારમાં પહોંચી જાઓ છો ને એટલે જલ્દી કોઈ બહુ માન આપતું નથી. ભાનુમતી કહું, સારું થયું પ્રભુએ આપે મારી આંખો ખોલી દીધી, હવે તો કોઈ બીજી વાર બોલાવવા આવશે ત્યારે જઈશ. ભગવાન કે મારે પણ એ જોઈએ છે. ભગવાન ભાગતા ભાગતા ગયા દ્રૌપદી પાસે અને કહે, જલ્દી મારી સાથે ચાલ. અને દ્રૌપદીને લઈને ભગવાન ગયા અને જ્યાં દાદાજીના શિબિર પાસે ગયા, બહાર પ્રભુને રોકી દીધા અને દ્રૌપદી અંદર ગયા. ભીષ્મજી સમાધિમાં હતા અને જ્યાં નેત્ર ખોલ્યા, દ્રૌપદીએ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને ભીષ્મજીને લાગ્યું કે ભાનુમતી આવી ગઈ હશે. જ્યાં પ્રણામ કર્યા, ભીષ્મજી આશીર્વાદ આપ્યા કે અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. અને દ્રૌપદીએ કહ્યું, દાદાજી આપની વાણી જરૂર સાચી પડશે. ભીષ્મજી કહે, અરે આ કોણ આવ્યું? બોલે, હું તો પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી. બોલે, મેં તો ભાનુમતીને બોલાવી અને પહોંચી ગઈ દ્રૌપદી. આ નિશ્ચિત દ્વારિકાધીશ સિવાય બીજું કોઈ કરી ન શકે. અને ભાગતા ભાગતા જ્યારે ભીષ્મજી બહાર આવ્યા અને શું જોયું કે ત્યાં બહાર દ્વારિકાધીશ ઊભા છે અને પ્રભુના દર્શન કરી દાદાજીની આંખમાં પણ અશ્રુ આવ્યા. અને ભીષ્મજી કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ આજે તો સામે ચાલીને કૃપા કરીને આપ દર્શન આપવા માટે પધાર્યા છો, પણ આપની કૃપા તો હું ત્યારે માનું કે જ્યારે અંતિમ શ્વાસ હું લેતો હોઉં. અને જેમ આજે આપ પધાર્યા એવી રીતે સામે ચાલીને દર્શન આપવા માટે પ્રભુ પધારજો, તો મને લાગે કે પ્રભુ સાચે આપે કૃપા મારા ઉપર કરી. અને ભગવાન કે એ વચન મેં દાદાજીને આપ્યું છે અને વચનને નિભાવવા માટે હું આજે અહીંયા આવ્યો છું. અને બધા પાંડવોની સાથે ભીષ્મજીને મળવા માટે ગયા. બાણ સૈયા ઉપર સૂતેલા છે, પણ એવું લાગે કે જાણે સૂર્ય હોય એવું તેજ. અને જ્યારે જોડે જઈને વંદન કર્યા અને કહું કે દાદાજી હું આપને મળવા માટે આવ્યો છું અને વિનંતી પણ કરવા માટે આવ્યો છું કે આ યુધિષ્ઠિરને એવું લાગે છે કે આ જે પણ યુદ્ધ થયું એમને કારણે થયું. આપ એમને સમજાવો કે જે લોકો પણ યુદ્ધમાં જોડાયા હતા એ બધાના આયુષ્ય પૂરા થઈ ચૂક્યા હતા. જો આણે ન માર્યા હોત તો પણ એ મરવાના જ હતા. માટે આ ખાલી નિમિત્ત છે. આ જે થયું એ થવાનું જ હતું. માટે એમને સમજાવો કે શોક ન કરે. ત્યારે દાદાજી કહું, એનો શોક તો હું પછી દૂર કરીશ, પણ પહેલા મારા મનના પ્રશ્નોનો ઉત્તર કોણ આપશે? ભગવાન કે કયા પ્રશ્ન? ત્યારે ભીષ્મજી કહે કે હું મારા મનને સમાધાન કેવી રીતે આપું? કારણ કે મારું આખું જીવન શુદ્ધ છે. મેં કોઈ ખોટું કામ કર્યું નથી, કોઈ ખોટી પ્રવૃત્તિ કરી નથી. તો પછી આ કયા કર્મનો દંડ મને મળી રહ્યો છે કે અંત સમયમાં બાણ સૈયાઓ ઉપર સુવાનો વારો આવ્યો? અને ત્યારે ભગવાન કે દાદાજી એ તો હું પણ કહું છું કે કંઈ ખોટું કર્યું નથી, એટલે સામે ચાલીને અંત સમયમાં હું દર્શન આપવા માટે આવ્યો. પણ દાદાજી એક વાત ભૂલતા નહીં, ખોટું કર્યું તો નથી, પણ ખોટું થતું મૂંગે મોડે બેસીને જોયું જરૂર છે. બોલે, મેં શું જોયું છે? ભગવાન કે યાદ કરો એ દૃશ્ય સભાને કે જ્યાં આપની કુળવધુ આપની પાસે ચીખી ચીખીને ન્યાય માંગતી હતી કે દાદાજી ન્યાય કરો. જે પતિ પોતાને હારી ગયા હોય એ હારેલા પતિ કેવી રીતે પોતાની પત્નીને હારી શકે? બતાવો દાદાજી, ન્યાય કરો, હું જીતા કે અજીતા? એ વખતે આપની કુળવધુ આપના ચરણોમાં પડીને કગરતી હતી, રડતી હતી, આંસુ સારતી હતી. કારણ કે એને ભરોસો હતો કે આ વખતે ઓર કોઈ સાથ આપે કે ના આપે, ના દાદાજી સાથ જરૂર આપશે. એ અન્યાય નહીં થવા દે, એ અધર્મ નહીં થવા દે. પણ એ રડતી રહી, તડપતી રહી, આંસુ સારતી રહી.
પણ આપ મુક બેસીને આ અધર્મ થતું જોતા રહ્યા. આપે રોકવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો અને એનું આ દંડ મળી રહ્યું છે. ભીષ્મજીની આંખોમાંથી અશ્રુ આવ્યા કે પ્રભુ, એ અધર્મ થતો જોઈને પણ હું રોકી ન શક્યો, કારણ કે એ વખતે હું કૌરવોનું અન્ન ખાતો હતો અને એ જ અન્ન મારા શરીરમાં રક્ત બનીને દોડતું હતું અને અધર્મ થતું જોયું તો પણ હું રોકી ન શક્યો. પણ જો પ્રભુ, આજે કેવી કૃપા થઈ છે. મારા શરીરમાં જેટલા જેટલા રોમ છે એ એક એક રોમમાં એક એક તીર વાગેલા છે અને કૌરવોના અન્નથી બનેલું રક્તનું એક એક ટીપું મારા શરીરમાંથી વહી ચૂક્યું છે. પ્રભુ, હવે મારું જીવન શુદ્ધ છે. હવે આપને વિનંતી કરું છું કે પ્રભુ, આપ મને શરણે લો, મારા ઉપર કૃપા કરો. ભગવાન કહે, હું કેવી રીતે ભૂલી જાઉં કે હું હતો પાંડવોના પક્ષમાં અને મારા પક્ષમાં ન રહી તમે મારા સામેવાળા પક્ષમાં એટલે કે મારા વિરોધ પક્ષમાં ગયા. અને મારા વિરોધ પક્ષમાં ગયા એનો મતલબ એમ કે મારો વિરોધ કર્યો અને મારો વિરોધ કર્યો તો પછી હું કેવી રીતે કૃપા કરું. ભીષ્મજી કહે, કૃપાનાથ, હું આપના પક્ષમાં ન રહી આપના સામેના પક્ષમાં ગયો ને એનું કારણ બીજું કોઈ નહીં, એનું કારણ પણ આપ છો. ભગવાન કે તમે મારા પક્ષમાં ન રહ્યા, સામેના પક્ષમાં ગયા અને પાછા કહો છો એનું કારણ હું કેવી રીતે હોઈ શકું. ત્યારે ભીષ્મજી કહ્યું, જો પ્રભુ હું આપના પક્ષમાં હોત તો પાર્થના સારથી બનેલા એવા શ્યામ સુંદર કે જેના હાથમાં ઘોડાની લગામ છે, જેના મુખ ઉપર એ રણભૂમિની રજ ઉડી ઉડીને લાગી છે અને કુંગરાલા લટો એવું લાગી રહ્યું છે કે આપનું મુખ માનો પાંડુરંગનું કમળ હોય અને આ લટો એવી લાગી રહી છે કે જાણે એ કમળનું પાન કરવા માટે ભ્રમરોનું ઝુંડ આવી ગયું હોય. એવા મધુર સ્વરૂપના દર્શન હું પ્રભુ કેવી રીતે કરતો જો આપના પક્ષમાં હોતો. હું તો સામેના પક્ષમાં ગયો એટલા માટે કે જ્યાં સુધી સામે હો હું મન ભરીને પ્રભુ આપના મુખારવિંદના દર્શન કરી શકું. અને જ્યારે આ વાત કહી ત્યારે ભગવાન કહે, બતાવો દાદાજી આપની ઈચ્છા શું છે. ત્યારે ભીષ્મજી કહે કે પ્રભુ, આજે મારી ઈચ્છા છે લગ્ન કરવાની. ભગવાન કે લગ્ન કોના લગ્ન કરવા છે? તો ભીષ્મજી કહે, પ્રભુ મારી કન્યાના લગ્ન કરવા છે. ભગવાન કે દાદાજી આપ તો નૈષ્ઠિકી બ્રહ્મચારી છો, આપની કન્યા વળી કઈ કન્યાના લગ્ન કરવા છે? ત્યારે ભીષ્મજી કહે, પ્રભુ અનેક અનેક અનુષ્ઠાનોથી શુદ્ધ કરેલી મારી મતિ એ જ મારી કન્યા છે અને મારી મતિ રૂપી કન્યાના લગ્ન આજે પ્રભુ મારે આપની સાથે કરવા છે. અને હું એ જાણું છું કે આપ વરવામાં પણ ચતુર અને હરવામાં પણ ચતુર. યા તો મારી મતિને વરી લો, ન માને તો હરી લો, પણ કેમે કરીને પોતાની કરી લો. અને આ વિનંતી કરતા ભીષ્મજી કહી રહ્યા છે, ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે ભગવતી સાત્વજ પુંગવે વિભૂમ્ને હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ સ્વસુખમુપગતે ક્વચિત વિહરતુ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે પ્રકૃતિમુપેયોષિ યદ ભવ પ્રવાહ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ભીષ્મ સ્તુતિની એક ખાસિયત છે. આચાર્ય ચરણ સુબોધનીજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે સંસ્કૃતમાં જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુનો પ્રારંભ થાય તો અતઃ શબ્દથી થાય. શેનાથી? કારણ કે અતઃ પ્રારંભ બતાવે છે અને કોઈ પણ વસ્તુનો વિરામ થાય તો ઇતિ શબ્દથી થાય. શેનાથી થાય? ઇતિ વિરામ બતાવે છે. પણ ભીષ્મજીની સ્તુતિની ખાસિયત એ કે સ્તુતિનો પ્રારંભ થાય છે ઇતિ શબ્દથી. બોલે ઇતિ તો અંત બતાવે છે, તો ઇતિથી પ્રારંભ કેમ કર્યો? તો આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે ભીષ્મજી કહી રહ્યા છે કે કોઈ અંતિમ શ્વાસ લેતો હોય
એ વખતે પ્રભુનું સ્મરણ થઈ આવે તો પણ જન્મ મરણના ફેરા ટળી જાય. અને પ્રભુ મારું કેવું ભાગ્ય કે અંતિમ શ્વાસ લઉં છું અને સામે ચાલીને આપ દર્શન આપવા પધાર્યા, તો આપનું અહીંયા આવું, આપનું આવીને દર્શન આપવું એ બીજું કાંઈ નહીં, એ મને મળેલું પ્રમાણપત્ર છે કે આજે આપના દર્શન કરી મારા જન્મ મરણના ફેરાનું ઇતિશ્રી થઈ ગયું. એ બતાવવા માટે ઇતિ શબ્દથી પ્રારંભ કર્યો અને કહે કે પ્રભુ મારી મતિને અર્પણ કરો. ભગવાન કે જો શાસ્ત્રોમાં દેહ અર્પણ કરવાનું ફલ છે, આત્મા અર્પણ કરવાનું ફલ છે, પણ મતિ અર્પણ કરવાનું કોઈ ફલ નથી. ભગવાન કહે કોઈ ફલ નથી. ભીષ્મજી કે એટલે તો મારે મતિ અર્પણ કરવી છે. દેહ આત્મા અર્પણ કરું તો પણ ફલની કામના જાગે. અને મારી મતિ એવી છે કે જેની અંદર આપનાથી કંઈક મેળવવાની કામના નહીં, જેની અંદર આપને મેળવવાની કામના છે. જે આપનાથી કંઈ નથી ચાહતી, આપને ચાહે છે. અને એટલે હું મતિ અર્પણ કરવા માંગુ છું. અને આગળ કહે છે કે હું તારી મતિને પૂછતો ખરા હું કેવો છું. તો ભીષ્મજી કહે જાણો પ્રભુ આપ કેવા છો. ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ. પ્રભુ કેવા છો, ત્રણેય ભુવનોમાં સૌથી કમનીય કોઈ સ્વરૂપ છે તો પ્રભુ આપનું છે. અને એટલે જો ત્રણેય ભુવનોમાં સૌથી કમનીય સ્વરૂપ હોય ને તો પ્રભુનું છે. તો એટલે એક અર્થ એ પણ બતાવ્યો કે જ્યારે ખાસ કરીને આપણે તિરુપતિમાં બાલાજીમાં તિરુમલામાં દર્શન કરવા જઈએ તો અહીંયા એક વિધાન છે કે આવીને પોતાના કેશ અર્પણ કરે. અનેક ભાવો છે શાના માટે, પણ એક ભાવ એ પણ છે કે અલગ અલગ યુગોમાં માણસનું સૌંદર્ય અલગ અલગ વસ્તુથી જોવાય. અને એમાં કલયુગમાં માણસના સૌંદર્યનું પ્રતીક શું? લાવણ્યમ કેશ. કલિકાલની અંદર ભાગવતમાં જ વર્ણન છે કે માણસનું સૌંદર્ય જેમ અલગ અલગ યુગોમાં અલગ અલગ વસ્તુથી જોવાય, એમ કલયુગમાં માણસનું સૌંદર્ય એના કેશથી જોવાશે. અને કેશ પ્રતીક છે સૌંદર્યના. પણ જ્યારે પ્રભુના સાનિધ્યમાં ગયા તો પ્રભુના સાનિધ્યમાં જઈને એમ કહે કે પ્રભુ હમણાં સુધી અમને અમારા સૌંદર્ય પર મદ હતું, પણ જ્યારે આપનું ત્રિભુવન મોહન સ્વરૂપ જોયું કે સૌંદર્યને જોઈને પછી બધું ફીકું લાગ્યું, એટલે મારા સૌંદર્યના પ્રતીક એવા કેશ પ્રભુ આપને અર્પણ કરું છું. અને ભીષ્મજીની વાત સાંભળીને અહીંયા કહે પ્રભુ કેવી કૃપા આપે કરી. અને આપની ચોરી પણ મેં પકડી. પ્રભુ કહે કઈ ચોરી પકડી? કે આપે જ્યારે રથમાં હતા અને અર્જુને આપને કહ્યું બંને સેનાઓના વચ્ચે આપ રથ લઈ જાઓ, અને આપ રથ લઈ ગયા. કોઈએ ન જોયું, પણ હું સામે રહ્યો હતો એટલા માટે કે પૂરી વોચ આપની ઉપર રાખું. અને મેં પકડી લીધી આપની ચોરી કે બંને સેનાઓના મધ્યમાં રથ પર બેસીને જ્યારે આપે એક દ્રષ્ટિ આખી કૌરવોની સેનાની ઉપર કરી, અને એ જ વખતે દ્રષ્ટિ માત્રથી આખી કૌરવોની સેનાનું બલ, બુદ્ધિ અને આયુષ્ય આ ત્રણેયનું હરણ કરી લીધું. હવે તો ખાલી આ રમકડા હતા અને અર્જુનને પાડી દીધા. અને આપે કહ્યું જો અર્જુનને યુદ્ધ જીતી લીધું. અરે પ્રભુ યુદ્ધનો ફેસલો તો ત્યારે જ થઈ ગયો હતો જ્યારે કૌરવોની ઉપર દ્રષ્ટિ કરી. પણ પ્રભુ આપનું કાર્ય એ છે કે કાર્ય પોતે કરો છો અને યશ બીજાને આપી દો છો. અને એટલે તો ભીષ્મજી કહે જો જ્યારે યુદ્ધ વખતે ભગવાને પ્રણ લીધું હતું કે હું મારા હાથમાં શસ્ત્ર નહીં લઉં, અને એ વખતે ભીષ્મજીએ પણ પ્રણ લીધું હતું જો પ્રભુ આપના હાથમાં શસ્ત્ર ન લેવડાવું તો પોતાની જાતને ગંગા પુત્ર કહેવડાવવાનું બંધ કરી દઈશ. અને યુદ્ધની અંદર યુદ્ધનો નિયમ છે સારથીની ઉપર વાર ન થાય, પણ જાણી જોઈને પ્રભુની ઉપર વાર કરે છે. પણ પ્રભુએ પ્રતિકાર ન કર્યો. ત્યારે ભીષ્મજી સમજી ગયા વાર તો થયો પણ ખોટી જગ્યાએ થયો. અને હવે ભગવાનની ઉપરથી નિશાન બદલી ભક્ત અર્જુનની ઉપર તીર માર્યા. અને જ્યાં અર્જુનનું કવચ ભેદાયું ભગવાનથી સહન ન થયું. અને જેમ એક મદમત્ત ગજરાજની ઉપર એક કેસરી જેમ સિંહ ગર્જના કરતો કરતો તરાપ મારે, એમ ભગવાન રથમાંથી કૂદીને નીચે આવ્યા અને રથનું પૈડું હાથમાં લઈને જ્યાં ભીષ્મજીને મારવા જાય ભીષ્મજીએ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. પ્રભુ ધન્ય હો, ધન્ય હો. આખી પૃથ્વી ડોલવા લાગી. ભગવાને પોતાનું ઉત્તરીય વસ્ત્ર સરકાયું, પૃથ્વી પર પડ્યું, પૃથ્વી શાંત થઈ. બે સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા. એક તો રથમાં પણ છે, નીચે છે. અને ત્યારે ભીષ્મજી કહે પ્રભુ કેવી કૃપા આપની કે આ પોતાનું વચન તોડીને પણ ભક્તના ભાવોને સિદ્ધ કરો છો. મહાપ્રભુજી પણ કહે ને આપણા પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો? ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિ ચૌરેણ યશો વિશારી. ભક્તાભિલાષા
અમારા પ્રભુ લીલા કરે તો કેવી લીલા કરે? બોલે જેવી જેવી એમના ભક્તોના મનમાં ઈચ્છા હોય ને એવી એવી લીલા કરવા વાળા આપણા પ્રભુ છે. દક્ષિણની જે વાત કરું, મને બે ત્રણ કાલે પૂછતા હતા કે આપણા પુષ્ટિ પરિવાર દ્વારા આખા વિશ્વમાં અનેક ગતિવિધિઓ, અનેક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, પણ થોડા વર્ષો પહેલા જ મારા મનમાં એક મનોરથ જાગ્યો હતો. કાલે બે ત્રણ વૈષ્ણવ કહું કે આપ સૂચના આપજો, તો હું કહું છું કે મનોરથ જાગ્યો હતો, અને મનોરથ એ જાગ્યો હતો કે શ્રી મહાપ્રભુજીના આખા ભારતમાં 84 બેઠક છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ, એનું સ્મરણ કરીએ છીએ, એનું નામ લઈએ છીએ, એના ઉત્સવો કરીએ છીએ, પણ આજે આખા વિશ્વની અંદર 5 થી 6 કરોડ વૈષ્ણવો છે એક અંદાજ પ્રમાણે, અને કુલ મૂળ બેઠક મહાપ્રભુજીના 84 બેઠક છે. પણ એ 84 બેઠકમાંથી પણ આજે 550 વર્ષ થયા પછી પણ કેટલાય બેઠકજી અપ્રગટ છે, હજી પ્રગટી નથી શક્યા. તો મનમાં બહુ તાપ હતો કે આજે આટલા બધા વૈષ્ણવ હોવા છતાં પણ નવા નવા સ્થાનો બને છે, નવા નવા ભવનો બને છે, નવી નવી જગ્યાઓ બને છે, બનવી જોઈએ, સારું છે, વિકાસ થઈ રહ્યો છે. પણ કોઈ પણ હવેલી યદી કોઈક એરિયામાં બને છે તો હવેલી એ એરિયાની છે, પણ આ 84 બેઠક એ સંપૂર્ણ વૈષ્ણવ સમાજ અને સંપૂર્ણ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિની છે. અને ત્યારે મનમાં આવ્યું કે અપ્રગટ મહાપ્રભુજીના બેઠકજી શા માટે આપણે પ્રગટ ન કરી શકીએ? અને એ ભાવનાને લઈને જ્યારે સૌથી પહેલા અહીંયા દક્ષિણમાં આવ્યા, અને દક્ષિણમાં ખૂબ જ મહત્વના 2 બેઠકજી 46માં, એટલે પંપા સરોવરના, જ્યાં શબરીની ગુફા છે અને જ્યાં ભગવાન રામે સ્વયં પધારીને ત્યાં નવધા ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. એ પંપા સરોવર પાસે શ્રી મહાપ્રભુજીના 46માં બેઠકજી, અને જ્યાં મહાપ્રભુજીનો કનકાભિષેક થયો, કનક સ્નાન સતમણ સ્વર્ણે કરાવ્યું મહિપાલ, વલ્ભાખ્યાનમાં આપણે ગાઈએ છીએ, એ વિજયનગરના બેઠકજી 49માં, જે તુંગભદ્રા નદીના તટ પર, જે આજનું હમ્પી કહેવાય, એ વખતે આંધ્રપ્રદેશમાં હતું અને આજે કર્ણાટકમાં છે. અને જ્યારે આ બંને સ્થાનોના માટે ગયા ત્યારે ખબર પડી કે આ તો યુનેસ્કો હેરિટેજ સાઇટ છે, અને યુનેસ્કો હેરિટેજ સાઇટ છે તો એમાં સ્થાન મળી ન શકે. બહુ જ લોકોએ પ્રયત્ન કર્યા પણ થઈ ન શક્યું. અને ત્યારે મનમાં એક જ ઈચ્છા થઈ કે આજે 550 વર્ષ પછી શ્રી મહાપ્રભુજીને યદી પ્રગટવું છે તો માર્ગ એ બતાવશે. અને આ ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી એટલા માટે કહું છું કે જ્યારે ત્યાં અપીલો પણ કરી, મળવા માટે પણ ગયા, પણ એ લોકો કહેતા કે અહીંયા સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર છે કે આ યુનેસ્કો હેરિટેજ સાઇટ છે તો અહીંયા કોઈને જગ્યા ન મળી શકે. પણ એક જગ્યા અમને ગમી અને ત્યાં લીધી પણ ખરા. અને જ્યારે પરમિશન માટે ગયા તો પહેલાં તો એમ કહી દીધું કે સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર છે એટલે આમાં કંઈ થાય જ નહીં, પરમિશન મળે જ નહીં. અને મનમાં બહુ તાપ હતો કે આજે 550 વર્ષ પછી પણ આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવો હોય, આટલી સારી જગ્યા, આટલા સમૃદ્ધ વૈષ્ણવોને આપણે બેઠકજી ના પ્રગટ કરી શકીએ? કે આપણા દેખતા દેખતા 84 બેઠકો પ્રગટ હોય, એક તાપ મનમાં હતો. શ્રી મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી કે આપની ઈચ્છા હશે તો થશે. અને જ્યારે દસ્તાવેજો જોવામાં આવ્યા તો એમણે એક જ વસ્તુ કહી કે આ જગ્યા તમને મળી કેવી રીતે? બોલે કેમ? કે આખા 50 કિલોમીટરનું જે યુનેસ્કોનું કેમ્પસ છે, યા આખો એરિયા છે, એ 50 કિલોમીટરની અંદર આ એક જ જગ્યા એવી છે કે જેમાં ધાર્મિક મઠ બાંધવાની પરમિશન આપેલી છે. અને ત્યારે આપણને લાગ્યું કે જો આ શ્રી મહાપ્રભુજી આ જગ્યા આજે 550 વર્ષ પછી પણ એમના માટે રાખી. જ્યારે આગળ ગયા, જો પ્રભુ કેવી ઈચ્છા પૂરી કરે છે ભક્તોની. જ્યારે પૂરી કરવા ગયા તો ત્યાં કૃષ્ણદેવ રાયની સત્તા ત્યાં હતી, બધા જાણી છે ને આપણે, જેના રાજ્યમાં તેનાલી રામ હતા અને કૃષ્ણદેવ રાય રાજા. અને એ વખતે કહેવાય કે ભારતનું સૌથી સમૃદ્ધ રાજ વિજયનગર હતું. અને એ વખતે યુનેસ્કોની અંદર આવી ગયું તો એમ કહેવાય કે આપણી જગ્યાના 100 મીટરમાં યદી એ સમયનું કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર હોય તો કન્સ્ટ્રક્શનની પરમિશન ન મળે. પાછા ગયા અને પાછા કોઈ જમીન જોવા માટે આવ્યા અને કહેવાય કે સામે એક છત્રી છે અને છત્રી લગભગ 70-80 ફૂટ છે તો પરમિશન ન મળી શકે. બધા કે જુઓ તો ખરા, ટ્રાય તો કે ના, 70-80 ફૂટ જ છે, ન મળી શકે. અમે પણ ત્યાં ગયા અને માપણીવાળા આવ્યા હતા. મેં કહું ભલે એટલી હોય પણ એકવાર માપી તો જુઓ, શ્રી વલ્લભની ઈચ્છા છે તો થઈને રહેશે. એ કે અમારું આ રોજનું કામ છે, અમે જગ્યા જોઈને કહી દઈએ આ 70-80 ફૂટથી વધારે ન હોય. મેં કહું માપવામાં શું વાંધો છે? અને જ્યારે 3 વાર માપીને જોયું, 3 વાર 102 ફૂટ આવ્યું.
ત્યારે લાગ્યું કે આ શ્રી મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા અહીંયા પ્રગટ થવાની છે અને એવા એવા સંકેતો આપ્યા શ્રી વલ્લભે, એવા પ્રમાણો આપ્યા. કારણ કે આ જગ્યા એટલે પ્રાચીન કિષ્કિંધા. રામાયણમાં તમે કિષ્કિંધા કામ વાંચો છો ને, જે આ જે હમ્પી જગ્યા છે બાજુમાં જ અંજનેય પર્વત સામે દેખાય, જ્યાં હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય સ્થાન. આ તરફ આપણે જોઈએ તો જ્યાં ભગવાન રામ અને હનુમાનજીનું પ્રથમ મુલાકાત થઈ હતી, એ આપણી જે જગ્યા છે ત્યાં ઉપર સુગ્રીવનો કિલ્લો હતો. અને આ ત્રેતા યુગની ભૂમિ, અને એ ભૂમિમાં તમે જો તમને લાગે કે આ કેવું અદ્ભુત અને અલૌકિક સ્થાન, અને શ્રી મહાપ્રભુજીની માત્ર કૃપાથી જ ત્યાં ખૂબ સુંદર રીતે આ બંને બેઠકજીનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. જ્યારે અમે આ બેઠકજીના નિર્માણ કાર્ય માટે ગયા ને, મારી સાથે 2 વૈષ્ણવ હતા. એક મુંબઈના પણ હતા, એક દુબઈના પણ હતા, ચેન્નઈના પણ હતા. અને એ બધાનું કહેવું હતું કે જે આવું અદ્ભુત કાર્ય છે ને, તો આપ બીજા કોઈને ન કહેશો, અમે 3 જણ મળીને આ કાર્ય કરી દઈશું. કારણ કે આ તો ભાગ્યમાં હોય ત્યારે મહાપ્રભુજીના આ અપ્રગટ બેઠકજી, અને એવા પ્રગટ બેઠકજી જે 550 વર્ષ સુધી પ્રગટ ન થઈ શક્યા, અને એમાં જોડાવાનો લાભ મળે. અને જ્યારે કે અમે 3 મળીને કહી દઈશું, પણ મારા મનમાં હતું કે ના, આ કાર્ય, આ સ્થાન એવું બને કે જે પ્રત્યેક વૈષ્ણવને એમ લાગે કે નાનામાં નાનો, સાધારણમાં સાધારણ વૈષ્ણવ હોય એને પણ એમ લાગવું જોઈએ કે આની અંદર મારી પણ એક ઈંટ છે. અને એટલા માટે મેં ના પાડી દીધું કે જ્યારે મને લાગશે તો તમને કહીશ. પણ મનમાં એમ પણ હતું કે આ ઠેઠ ક્યાં કર્ણાટકમાં, અને અહીંયા લોકોને કહીશ તો કોણ જોડાશે. અને સૌથી પહેલાં એની એનાઉન્સમેન્ટ મેં વડોદરામાં વલ્લભ સાખી જ્યારે હતી ત્યારે કરી હતી. અને હું પોતે દંગ થઈ ગયો કે એનાઉન્સમેન્ટ કરી અને જે વૈષ્ણવનો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. નાનામાં નાના વૈષ્ણવ જ્યારે ટીવીમાં જોતા હતા, અને જ્યાં અમારો મુકામ હતો ને ત્યાં 12 સુધી લાઈન લાગતી હતી. અને એવા વૃદ્ધ માજીઓ જેમને એમની બચત કરીને રાખી હોય એ પોટલી બાંધીને લઈને આવે. બધા કે જે આ તો નાના નાના છૂટા છે. મેં કીધું કે જો મહાપ્રભુજીને કોની સેવા લેવી છે ને, નાની પણ નાના બાળકો પોતાના પોકેટ મનીમાંથી આપવા આવે. મેં કહું, જો આ શ્રી વલ્લભ કોની સેવા માટે પ્રતીક્ષા કરે છે આપણને ખબર ન હોય, આમાં ઈચ્છાવાળા નહીં કરે. વલ્લભે જેની સેવા લેવાનું નક્કી કર્યું છે એ જોડાશે. અને એવા લોકો જોડાયા. અને આમાં એટલા લોકો જોડાયા, હું કહું ને, એમાંથી 80% એવા હતા જેને હું પર્સનલ જાણતો નહોતો, પણ શ્રી વલ્લભ એમને જાણતા હતા. તે બધાને પ્રેરણા આપી અને જોડાયા. કાલે જ મને 2-3 પૂછવાયા કે અમારે જોડાવું છે આની અંદર. તો એની સૂચના માટે તમને મેં આ બધાઈ આજે આપી. અને તાત્પર્ય પણ કહેવાનું એ જ કે ભગવાન જેવી ભક્તોની ઈચ્છા હોય ને, એવા પોતે એમના મનોરથ પૂર્ણ કરતા હોય છે. અને ઉત્તરાયણની અંદર ભીષ્મજી પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો. બધા દુઃખી થયા, પણ મનમાં એક સંતોષ પણ હતો કે અંત સમયમાં પ્રભુના દર્શન થયા છે, અને દર્શન કરીને ઉત્તમ ગતિ એમને મળી છે. આગળ પરીક્ષિતના જન્મનો પણ વર્ણન આવ્યું. પરીક્ષિત અને જ્યાં યુધિષ્ઠિરને રાજગાદી મળી છે, યુધિષ્ઠિરને રાજગાદી મળી છે. ને રાજ્યની વિશેષતા એ હતી કે જે વ્યક્તિ જે કાર્યમાં નિપુણ એને એ કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હતું. પણ પ્રશ્ન થાય છે કે પરીક્ષિતના મોક્ષની કથા કહેવી છે, તો પરીક્ષિતનો મોક્ષ ક્યારે બતાવાય? જ્યારે એના પૂર્વજોનો પણ મોક્ષ થયો હોય તો. ચિંતા થઈ ધૃતરાષ્ટ્રની, જેના 100 પુત્રો એવા હતા જે ભગવાનથી વિમુખ, તો એનો ઉદ્ધાર કેમ ન થાય? અને એનો ઉદ્ધાર ન થાય તો પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર ન બતાવાય. તો મહાપ્રભુજી કહે એ વિમુખ તો હતા, પણ કોઈ ભગવદીને એના માટે કરુણા જાગે તો એનો ઉદ્ધાર થાય. અને એવી કરુણા જાગી વિદુરજીના મનમાં. રાત્રિના સમયમાં ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે હવે આ રાજનો મોહ ક્યાં સુધી રાખવો છે? હવે આ બધું મૂકો, ચાલો. ના, મારા ભત્રીજા બહુ ધ્યાન રાખે છે. બોલે, આ એ જ ભત્રીજા છે કે જેમને હેરાન કરવામાં તમે કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી. સમય અનુકૂળ છે તો વ્યવહાર ઠીક થઈ રહ્યો છે, કાળ બદલાશે, બહુ હેરાન થશો. અને રાત્રિના સમયમાં વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી બંનેને પોતાની સાથે લઈ ગયા. સવાર પડી, યુધિષ્ઠિર આવ્યા. અને યુધિષ્ઠિર આવ્યા અને આવીને જ્યારે જોયું કે મારા કાકા અને કાકી ચાલ્યા ગયા છે, અને મનમાં બહુ દુઃખ થયું કે જરૂર અમારાથી કોઈ ક્ષતિ થઈ ગઈ હશે કે એમ કીધા વિના ચાલ્યા ન જાય. પ્રણ લીધું કે યદી જ્યાં સુધી એમને ગોતીને ન લાવ, અન્ન જલનો ત્યાગ કરું છું. ત્યાં જ નારદજી આવ્યા અને કહ્યું કે ચિંતા કરવી હોય તો તમારી કરો. એમની પાસે માત્ર 5 દિવસ છે, પણ તમારી પાસે માત્ર 6 મહિના છે, અને કલયુગ આવવાનું છે.
એમ કહીને નારદજી ચાલ્યા ગયા. અને એક દિવસ જ્યારે યુધિષ્ઠિર અને ભીમ ઊભા હતા અને કહેતા હતા કે જુઓ, જેવું નારદજી કહીને ગયા હતા એ સમય આવી રહ્યો છે એવું લાગે છે. ને જ્યાં કલિકાલ આવે આપણને ક્યાં શું થઈ રહ્યું છે કલ્પનાએ ન હોય એમાં દેખાય. બીજે બધે કલિકાલમાં ગોટાળા થતા હોય તો થતા હોય, પણ ભગવાનના ભોગમાં ગોટાળા થવા લાગ્યા. પ્રભુને ભોગ આવે એમાં ગોટાળા થવા લાગ્યા. ત્યારે લાગે કે હવે આ કલયુગ આવ્યો છે એવી અસર આપણને લાગે. અને જ્યારે કલિકાલનો બધો અસર ધીમે ધીમે એમને દેખાવા લાગી અને ત્યારે યુધિષ્ઠિર અને ભીમ ઊભા હતા અને કહે, કેટલા સમય થયો, ન પ્રભુના કોઈ સમાચાર. પ્રભુ અહીંયાથી ગયા હતા, અર્જુનને પણ જોડે લેતા ગયા હતા. ન પ્રભુના કોઈ સમાચાર, ન અર્જુનના સમાચાર. ક્યાં હશે, કેવા હશે, વિચાર કરતા હતા. ત્યાં સામેથી અર્જુનને આવતા જોયો, પણ જે અર્જુનનો તેજ એવું કેમ લાગે કે સૂર્ય ઉગી જાય. આજે અર્જુન નિસ્તેજ લાગતો હતો, ચહેરો ઝૂકેલો હતો, આંખો અશ્રુથી ભરાયેલી હતી. અને આવી દશામાં ક્યારે પણ અર્જુનને જોયો નહોતો. યુધિષ્ઠિર ભાગતા ભાગતા ગયા અને પૂછે, અરે અર્જુન, તને શું થયું? શું તારાથી કોઈનો અનાદર થઈ ગયો છે? તો આજે નિસ્તેજ કેમ લાગી રહ્યો છે? બતા અર્જુન, બતા શું થયું? બતા અર્જુન, શું થયું? અને જ્યાં અર્જુન બોલવાનો પ્રયત્ન કરે અને બોલી શકતા નથી. આવી અવસ્થા જોઈને યુધિષ્ઠિરને ચિંતા થઈ અને કહે, બતા અર્જુન, શું થયું? યા પછી જેના વિના તારો જીવન સંભવ નથી એવા દ્વારિકાધીશને તો કંઈ નથી થયું? જ્યાં આ શબ્દો સાંભળ્યા અને અર્જુનના સબરનો બાંધ તૂટી ગયો. ધ્રુસકે રુદન કરવા લાગ્યો. ધ્રુસકે રડવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, ભૈયા, આપણે અનાથ થઈ ગયા. આપણા પ્રભુ આપણને છોડીને સદા માટે ચાલ્યા ગયા. અને જ્યારે પ્રભુ ચાલ્યા ગયા ત્યારે મને સમજાયું કે મારી પાસે પણ જે શક્તિ હતી એ શક્તિ મારી નહીં, મારા પ્રભુની હતી. કારણ કે આજે એ જ અર્જુન હતો જેના એક ગાંડીવના રણકારથી મોટા મોટા યોદ્ધાઓ ડરી જતા. આજે એ જ અર્જુન હતો, એ જ ગાંડીવ હતું, પણ દ્વારિકાધીશ સાથે નહોતા. તો સાધારણ કાબા લોકોએ મને લૂંટી લીધો અને કંઈ કરી પણ ન શક્યો. પણ જ્યારે પ્રભુના સુદામ ગમનના સમાચાર સાંભળ્યા, પાંચે પાંડવોને બહુ તાપ થયો કે જેને જોઈને જીવતા, જેના માટે જીવતા, હવે એ અમારી સામે ન હોય તો અમે જીવીને શું કરીએ? પરીક્ષિતને રાજગાદી સોંપી અને પાંચે પાંડવ દ્રૌપદી સાથે સ્વર્ગારોહણ તરફ નીકળી ગયા. અહીંયા પરીક્ષિતે પણ અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા અને એકવાર દિગ્વિજય કરીને જ્યારે પાછા ફરતા હતા એક દૃશ્ય એમણે જોયું. બોલે, શું જોયું? કે એક જગ્યાએ એક ગાય છે અને એક બળદ, એ બંનેને બાંધેલા છે. બળદના 3 પગ કોઈએ કાપી નાખ્યા છે અને વચ્ચે ગાડા ઉપર એક શ્યામ વર્ણી વ્યક્તિ રાજા જેવા વસ્ત્ર પહેરીને બેઠો છે. ક્યારેક ગાયને મારે અને ક્યારેક બળદને મારે. અને ગાય અને બળદ બંને દુઃખી હતા. અને પરીક્ષિતને સમજતા વાર ન લાગી કે આ ગાય રૂપે જે રડી રહી છે ને સ્વયં પૃથ્વી છે, અને આ બળદ જે દુઃખી છે એ સ્વયં ધર્મ છે. અને એના 3 પગ કોઈએ કાપી નાખ્યા છે. કારણ કે ધર્મરૂપી બળદના 4 પગ શાસ્ત્રકારોએ કયા, સત્ય, તપ, દયા અને દાન. અને આ 4 પગ ઉપર ધર્મરૂપી બળદ ઊભો હોય એને કહેવાય સતયુગ. 3 પગ પર ઊભો હોય એને કહેવાય ત્રેતા. 2 પગ પર ઊભો હોય એને કહેવાય દ્વાપર. અને કલયુગમાં ધર્મરૂપી બળદ માત્ર 1 પગ દયા યા દાન પર ઊભો છે. અને જાણી ગયા કે આ બંનેને હેરાન કરવા વાળો આ વ્યક્તિ બીજો કોઈ નહીં, કલયુગ છે. અને પરીક્ષિતે કલિકાલને પડકાર્યો અને કહ્યું કે હું તને મારા રાજ્યમાં રહેવા નહીં દઉં. કલયુગ શરણે આવ્યો અને શરણે આવીને પરીક્ષિતને કહે કે મને આખા રાજ્યમાં નહીં પણ રહેવા માટે થોડા સ્થાન તો આપી દો. પણ પરીક્ષિત માનતા નથી કે હું તને મારા રાજ્યમાં ન રહેવા દઉં, મારા રાજ્યમાં ન રહેવા દઉં. અને ત્યારે કલિકાલને લાગ્યું કે એમના મુખમાંથી મારું રાજ્ય નીકળી રહ્યું છે. અને મેં આવે તો અહંકાર કહેવાય, અને અહંકાર તો કલયુગનો મિત્ર છે. તો હવે મિત્રતા કરવામાં વાર નહીં લાગે. અને કલયુગે કહ્યું, ભલે આખા રાજ્યમાં નહીં, મને રહેવા માટે 2-4 સારા સ્થાન આપી દો, હું ત્યાં બેઠો રહીશ. એમ કહીને એમણે રાજાના પરીક્ષિતના ચરણોનો સ્પર્શ કર્યો. અને જ્યાં સ્પર્શ કર્યો તો કલિકાલના એ આંદોલનો એની અંદર વ્યાપ્ત થયા. અને કહું, જો હું તને રહેવા માટે આ સ્થાન આપું તારે એમાં રહેવાનું. બોલે, ઠીક છે.
બોલે જ્યાં જ્યાં પણ ધૃત કીડા થતી હોય ત્યાં તારો વાસ, જ્યાં હિંસા થતી હોય ત્યાં તારો વાસ, જ્યાં વિચાર થાય ત્યાં તારો વાસ, જ્યાં મદિરાપાન થાય ત્યાં તારો વાસ. આ 4 સ્થાન આપ્યા, પણ કલિકાલને રાગ્યું આ તો 4 સાધારણ સ્થાન છે, કોઈ ઉત્તમ સ્થાન પણ આપો. અને ત્યારે પરીક્ષિતના મુખથી નીકળ્યું કે જ્યાં સ્વર્ણની અંદર તારો વાસ, પણ અનીતિથી આવેલા સ્વર્ણમાં તારો વાસ. હવે જો ભાગવતમાં 5 સ્થાન મળ્યા અને વિષ્ણુ પુરાણમાં હજી પણ એક સ્થાનની ચર્ચા આવે છે કે જ્યારે પૂછ્યું કે હજી એક સ્થાન આપો, અને ત્યારે પરીક્ષિતના મુખથી નીકળ્યું કે જ્યાં એકાદશીના દિવસે અન્નમાં તારો વાસ. આ બધા સ્થાન કલિકાલને રહેવા માટે મળ્યા, અને રહેવા માટે મળ્યા અને કલિકાલને લાગ્યું કે હવે બેસવાની જગ્યા મળી છે તો પગ પસારતા વાર લાગશે નહીં. અને જ્યાં પરીક્ષિત આયા પોતાના મહેલમાં, જોયું મારા પૂર્વજોએ શું તોશાખાનામાં મૂકીને રાખ્યું છે. જોયું કોથળો હતો, કોથળો ખોલ્યો, એમાંથી એક સ્વર્ણનું મુગટ નીકળ્યું. એ મુગટ જરાસંધનું હતું અને ભીમ એનાથી જબરદસ્તી છીનવીને લાવ્યા હતા. એટલે સ્વર્ણ તો હતું પણ અનીતિનું સ્વર્ણ હતું. અને પરીક્ષિતને લાગ્યું કે આ મુગટ જરા પહેરીને જોઉં. અને જ્યાં મુગટ પહેર્યું તો જે કલયુગ આવ્યો હતો પગમાં, પણ હવે સવાર થયો માથા ઉપર. અને પરીક્ષિતને લાગ્યું કે આજે હું શિકાર કરવા માટે જાઉં. અને કલિકાલ માથે સવાર થયો છે, દે અધ્યાસ નડ્યો અને પોતાના સેનાથી છૂટો પડી ભૂખ તરસ સતાવા લાગી. અને ત્યાં જ શમિક મુનિનું આશ્રમ આવ્યું, અને શમિક મુનિના આશ્રમમાં પરીક્ષિતે પ્રવેશ કર્યો. અને આચાર્ય ચરણ આપણને દૃષ્ટિ આપે છે કે આ શમિક મુનિનું આશ્રમ એટલે કઈ જગ્યા? આ એ જગ્યા છે કે જ્યાં ઉત્તરાના ગર્ભમાં રહેલા પરીક્ષિતની ઉપર અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું હતું. બ્રહ્માસ્ત્ર 2 પ્રકારના, એક નિવર્તનીય અને એક અનિવર્તનીય. નિવર્તનીય કોને કહેવાય? કે જેને પાછું વાળી શકાય. પણ અનિવર્તનીય કોને કહેવાય? જે વાર કર્યા વિના પાછું ન જાય. અને અશ્વત્થામાએ ઉત્તરાના ગર્ભમાં રહેલા પરીક્ષિતની ઉપર જે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું હતું એ અનિવર્તનીય હતું. પણ એ વખતે તો ભગવાને શાંત કર્યું, પણ એ જ બ્રહ્માસ્ત્ર હવે ઋષિના મુખમાંથી શ્રાપ રૂપે પ્રગટશે. અને જ્યારે પરીક્ષિતે આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો અને શું જોયું કે શમિક મુનિ આંખો બંધ કરીને બેઠા છે. કલિકાલ માથે સવાર થયો છે અને વિચાર કરવા લાગ્યા, અરે આટલો મોટો ચક્રવર્તી સમ્રાટ આવ્યો છે, અરે ઉઠીને સન્માન કરવું જોઈએ. પણ જો મને માન આપવું ન પડે એટલે ઢોંગ કરે છે, હમણાં એને પાઠ ભણાવું એમ વિચાર કરીને પાસે ગયા. બાજુમાં મરેલો સર્પ પડ્યો હતો. એ સર્પ લઈને ઋષિના માથે નાખ્યો, પણ પડ્યો ખભે અને રાજા ચાલ્યો ગયો. અને ત્યાં જ એમના પુત્ર શંગી ઋષિ આવ્યા અને પોતાના પિતાનું અનાદર સહન ન થયું અને હાથમાં જલ લઈને કહેવા લાગ્યા કે હે રાજન, તને એવું લાગે છે કે પૃથ્વી ઉપરથી બ્રાહ્મણોનું તેજ ક્ષીણ થઈ ગયું છે? રાજા, તે મારા પિતાના ઉપર મરેલો સર્પ નાખ્યો. જા, આથી 7મા દિવસે તને જીવિત તક્ષક દંશ આપશે અને એના ડંખથી તારી મૃત્યુ થશે. આ શ્રાપ અપાયો. ત્યારે આપણને લાગે यदि શ્રાપ આપવો હતો તો એમ આપી શકાતો કે નહીં કે હમણાં ને હમણાં મૃત્યુ થઈ જાય? શ્રાપ એમ આપી શકાતો કે નહીં આજે ને આજે મૃત્યુ થઈ જાય? પણ 7 દિવસની મોહલત કેમ આપી દીધી? અહીંયા વર્ણન કરે છે કે સર્પ નાખ્યો હતો માથે પણ પડ્યો ખભે. જો માથે સર્પ પડ્યો હોત તો શ્રાપ મળતો કે હમણાં ને હમણાં મૃત્યુ થઈ જાય. પણ નાખ્યો માથે અને પડ્યો ખભે, અને ખભે પડ્યો તો મુખના 7 દ્વાર ખુલ્લા રહી ગયા. 2 નાસિકાના, 2 કર્ણના, 2 નેત્રોના અને 1 મુખનું. આ 7 દ્વાર ખુલ્લા રહ્યા માટે 7 દિવસની મોહલત મળી ગઈ. અને જ્યાં પરીક્ષિત આવ્યા પોતાના ઘરે, મુગુટ ઉતાર્યું, કલિકાલનો પ્રવાહ દૂર થયો અને ખબર પડી કે હું શું અપરાધ કરીને આવ્યો. ત્યાં જ ઋષિ દ્વારા ખબર પડી કે આપને શ્રાપ મળ્યો છે, આપની પાસે માત્ર 7 દિવસ છે. અને ખબર પડી અને પોતાનું રાજ્ય, ઘર બાર, પરિવાર બધું છોડી રાજર્ષિ થઈને ગંગાજીના તટ પર વધાર્યા. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને પૂછે છે, કૃપા કરીને બતાવો જેનું મૃત્યુ નિકટ હોય એનું કર્તવ્ય શું? જેની પાસે માત્ર 7 દિવસ હોય એનું કર્તવ્ય શું? પણ મોટા મોટા ઋષિઓ પણ ચહેરા જોવા લાગે. અમે આટલા વર્ષોથી તપ કરીએ છીએ,
અમે તમારો ઉદ્ધાર થશે કે કેમ ખબર નથી, આણે તો ઋષિઓનો અપરાધ કર્યો છે, બ્રાહ્મણનો શ્રાપ છે, તો કેવી રીતે ઉદ્ધાર થાય? ત્યારે પરીક્ષિતે કહ્યું, પ્રભુ આપે જ મારી રક્ષા ગર્ભની અંદર કરી હતી, હું આપને જ વિનંતી કરું, હે પ્રભુ આપ કૃપા કરો કે એવો કોઈ ગુરુ મને મળે જે મારા મૃત્યુને પણ મહોત્સવ બનાવી દે, જે મને જીવતા પણ શીખવે, મને મરતા પણ શીખવે. અને એના ભાવ હતા સંક્ષેપમાં શ્રવણ चरण प्रीत मोहे लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोहे लागे रे, गुरु चरण प्रीत मोहे लागे रे, लागी रे, लागी रे, लागी रे, लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे. सोती थी मैं जन्मों जन्म से, गुरु शब्द से जागी, सोती थी मैं, सोती थी मैं, जन्मों जन्म से गुरु शब्द से जागी रे, गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे. हाट बाजार फिरू मत बागी, लोक लाज सब त्यागी रे, को हम पूछत रागी, को कहत बिरागी रे, सोहम कहत बिरागी, ना मैं रागी ना बैरागी,
रंग राग से भागी रे गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे गुरु चरण चरना चरा प्रीतमो चरण प्रीतमो लागी रे गुरु चरण की लागी रे गोई गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे गुरु चरण प्रीत मोहे चरण लगी रे प्रीत लागी चरण प्रीत मोहे लागी गुरु चरण लगी प्रीत लागी 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 रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी 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 रे लागी 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 रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी 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 रे गुरु चरण प्रीत मोहे 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 गुरु चरण प्रीत मोहे लागी गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे चरण लगी लागी प्रीत लागी गुरु चरण लगी लागी 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 चरण लागी रे गुरु चरण लगी प्रीत लागी आज लागे गुरु चरण लगी लागी 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 गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे तन धुम तन नन देम 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 तन नन तन देम तन देम तन देम तन देम तन देम तन नन नन दितुम तन नन दितुम तन नन दितुम तन नन दितुम दिन तन नन दितुम तन नन तुम तन देम तन नन 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 दे देना देम तन नन देम तन नन देम तन नन दे देना देम तन नन देम तन नन देम तन नन दे देना गमदनी सा गमदनी सा गमगसा गमदनी सा गमदनी सा गमगसा गमदनी सा गमदनी सा गमदनी सा ला શ્રીવલ્લભાધીશ કી જય. અને જ્યાં ગુરુને મળવાની પુકાર જાગી સ્વયં સુખદેવજી મહારાજ પ્રભુની કૃપાથી ત્યાં પધાર્યા અને જ્યાં સુખદેવજી મહારાજ આવીને વિરાજમાન થયા પરીક્ષિતે જોયા અને જોતાની સાથે પરીક્ષિત સમજી ગયા કે જેના હાથે મારું કલ્યાણ લખાયું છે આજે એ મારી સામે આવ્યા. પૂજન કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યા, કૃપા કરીને બતાવો જેનું મૃત્યુ નિકટ હોય એનું કર્તવ્ય શું, અને જેના જીવનના માત્ર 7 દિવસ બાકી રહ્યા હોય એને શું કરવું જોઈએ. જો પ્રશ્ન પૂછાયા છે પ્રથમ સ્કંદમાં, પણ ઉત્તર અપાયો છે પ્રારંભ દ્વિતીય સ્કંદથી, તો આ પ્રથમ સ્કંદને અહીંયા જ વિરામ આપી આપણે દ્વિતીય સ્કંદ સાધન લીલા જ્ઞાન લીલાની અંદર પ્રવેશ કરીએ. પ્રભુના વામચરણ અને સુખદેવજી મહારાજે જ્યારે આ પ્રશ્ન સાંભળ્યા ને સૌથી પહેલા પરીક્ષિતને ધન્યવાદ માન્યો. બોલે કેમ કે આ જે પ્રશ્ન તે પૂછ્યા છે પ્રશ્ન માત્ર તારા નહીં પર જીવ માત્રના પ્રશ્ન છે.
જેનું મૃત્યુ નિકટ હોય એને શું કરવું જોઈએ, અને જેના જીવનના માત્ર 7 દિવસ બાકી હોય ને જોવા જઈએ તો આપણે પણ આ 7 દિવસમાંથી એકમાં જવાનું છે કે નહીં? હા કે ના તો પાડો. હા? આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છીએ ને, એ બધા રિટર્ન ટિકિટ લઈને આવ્યા છીએ. આપણા બધાની રિટર્ન ટિકિટ એ કન્ફર્મ છે, ખાલી ડેટ ખબર. બહુ સરસ. તો અહીંયા જ્યારે સુખદેવજી મહારાજે આ પ્રશ્ન સાંભળ્યો, સૌથી પહેલા વધાઈ આપી અને કહ્યું કે આ જે તે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ જીવ માત્રનો પ્રશ્ન છે. અને પ્રશ્ન સાંભળીને સુખદેવજી મહારાજ એટલા પ્રસન્ન થયા કે જ્યારે ઉપદેશ પ્રારંભ કર્યો તો મંગલાચરણ કરવાનું પણ ભૂલી ગયા. વિચાર કરે, મંગલાચરણ તો એના માટે કરવું પડે કે જેને હજી સમજાયું નથી કે મૃત્યુ નિકટ હોય તો કરવાનું શું, પણ જેને સમજાઈ ગયું કે મારી પાસે માત્ર 7 દિવસ છે, જેને સમજાઈ ગયું કે સમય ઓછો છે, એનું તો મંગલાચરણ થઈ ગયું. કહેવાય ને, યક્ષ પ્રશ્નમાં પણ પૂછાયું કિમાશ્ચર્યમ, આ જગતમાં આશ્ચર્ય પ્રમાણે એવું શું છે? ને ત્યારે યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, જે પણ આવ્યા છે એને જવાનું નક્કી છે, પણ એવી રીતે અહીંયા આવીને જીવે છે કે ક્યારે પણ એને મોઢું બતાવવાનું, એ સૌથી આશ્ચર્ય છે. અને એટલા માટે અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ ઉપદેશ આપતા કહે છે, વરિયાનેશ્તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતં નૃપ આત્મવિદ સંમત પૂષા શ્રોતવ્યાદિશુય પર. જ્યારે ઉપદેશ આપવાનો પ્રારંભ કર્યો અને સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને જીવનનું સત્ય સમજાવતા કહી રહ્યા છે કે જો પરીક્ષિત, તને બ્રાહ્મણનો શ્રાપ મળ્યો છે એ ભૂતકાળ છે, 7મા દિવસે તક્ષક આવવાનો છે એ ભવિષ્યકાળ છે. ભૂતકાળ એ છે જે હાથમાંથી નીકળી ગયો છે, અને ભવિષ્યકાળ એ છે જે હજી હાથમાં આવ્યો નથી. તો જે હાથમાંથી ગયો એની ચિંતા કરવાનો અધિકાર તારો નથી. જે હજી હાથમાં આવ્યો નથી એનું પ્લાનિંગ તું કરી કેવી રીતે શકે? તારા હાથમાં શું છે? બોલે આ ક્ષણ અને વર્તમાન. અને કહેવાય જીવન નથી ભૂતકાળમાં, જીવન નથી ભવિષ્યકાળમાં, જીવન છે તો ક્યાં છે? બોલે ધીસ મુમેન્ટ ઇઝ અ લાઈફ. આ ક્ષણ એને કહેવાય છે જીવન. અને એટલે તો કહેવાય ને કે આ સંસારની અંદર અડધી દુનિયા એવી છે જે ભૂતકાળમાં જીવે છે, અને અડધી દુનિયા એવી છે જે ભવિષ્યકાળમાં જીવે છે. દુનિયાને કયા ભાગમાં વહેંચી શકાય? 2 ભાગમાં. અડધા લોકો કેવા છે? જે બોલો તો ખરા, ભૂતકાળમાં જીવે છે, અને અડધા એ કે જે ભવિષ્યમાં જીવે છે. હવે જે ભૂતકાળમાં જીવે છે ને જે ભવિષ્યમાં જીવે છે, તો આ બંનેમાંથી પણ જીવન કોઈ જીવે છે? જીવન ક્યાં છે? આ વર્તમાનમાં. અને અડધા લોકો એ જે ભૂતકાળમાં જીવે છે, ને ભૂતકાળવાળા કયા? બોલે પહેલા અમારી પાસે આટલું આટલું હતું અને અમે આવી રીતે રહેતા. એ જ યાદોમાંથી બહાર ન નીકળે એ લોકો જે ભૂતકાળમાં છે. બીજા લોકો એ કે ભવિષ્યમાં અમને આટલું મળવાનું છે અને અમે આવી લાઈફસ્ટાઈલ જીવીશું. એ લોકો કયા? જે ભવિષ્યકાળમાંથી જીવી રહ્યા છે. આ બંને લોકો સ્વપ્નની દુનિયામાં જીવે છે. આ બંને હજી જીવનને પકડ્યું જ નથી. જીવન ક્યાં છે? જીવનની આ ક્ષણને. અને આપણો સ્વભાવ શું છે? જીવનમાં સુખ કે જીવનમાં આનંદ નથી આવતું એવું નથી, આવે છે, પણ આપણે એને પોસ્ટપોન્ડ કરી દઈએ છીએ. આ 3 વસ્તુ જીવનમાં યાદ રાખવાની. માણસને ખબર નથી હોતી કે આપણે આખું જીવન જીવી જઈએ છે, આખું જીવન જીવી જઈએ છે, પણ છતાં ખાલી હાથે અને દુખી થઈને ફરિયાદો કરતા કરતા, કમ્પ્લેનો કરતા કરતા જગતમાંથી કેમ જઈએ છે? કારણ કે માણસને બધું સમજાયું, પણ ખાલી એટલું સમજાતું નથી કે આ જીવનમાં મારી પ્રાયોરિટીઝ કઈ કઈ છે.
કોઈ સફળ વ્યક્તિનો ઇન્ટરવ્યુ ચાલતો હતો અને એને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારી સફળતાનો રાજ શું છે, ત્યારે એણે એક વાક્યમાં બહુ સુંદર કહ્યું કે મેં દુનિયામાં કંઈ કર્યું નથી, ખાલી આટલું જ કર્યું છે કે જ્યાં મારી જરૂરત જ્યાં અને જ્યારે હોવી જોઈએ હું ત્યાં અને ત્યારે હાજર રહ્યો છું. અને આપણા જીવનમાં એવું જ કંઈક થાય છે, જ્યારે ઘરમાં જરૂરત હોય ત્યારે આપણે ઓફિસમાં હોઈએ, અને ઓફિસમાં જરૂર હોય ત્યારે આપણે હોલિડેમાં હોઈએ, અને બહાર કંઈક જરૂરત હોય તો આપણે ક્યાંક ત્રીજે હોઈએ. જ્યાં હોવું જોઈએ ત્યાં હોતા જેને ન આવડે ને એ પછી દુનિયામાં પસ્તાઈને અને રડી રડીને જ જાય. 3 વસ્તુ યાદ રાખવાની. આ દુનિયામાં આપણને 3 પ્રકારના લોકો મળે. કેટલા પ્રકારના? 3 પ્રકારના. એક પાંદડા જેવા, એક વૃક્ષના થડ જેવા યા ડાળી જેવા, ડાળ જેવા, અને ત્રીજા મૂળ જેવા. પાંદડા જેવા, ડાળ જેવા અને મૂળ જેવા આપણને જો આ લોકોને ઓળખતા ન આવડે તો આપણે આપણો અધિક સમય ખોટી જગ્યાએ વેડફી દેતા હોઈએ છીએ. સૌથી પહેલા લોકો કયા બોલે? પાંદડા જેવા. અને પાંદડા કોને કહેવાય? એવા સરસ લીલા લીલા દેખાય અને આમ જ્યારે ઉગ્યા હોય તો આખા વૃક્ષની શોભા એને કારણે લાગે કે અમારી જોડે ઊભા છે. આવા લીલા લીલા પાંદડા કેવા સરસ લાગે છે. પાંદડાઓથી વૃક્ષની શોભા લાગે છે ખરા. પાંદડાઓ આપણા સર્કલમાં ઊભા હોય તો શોભા લાગે, પણ જ્યારે પણ મોસમ બદલાય તો સૌથી પહેલા છોડીને કોણ ભાગે? જ્યારે મોસમ બદલાય, સિઝન બદલાય તો સૌથી પહેલા આ પાંદડા છોડીને ભાગે. જેને કારણે આપણને લાગતું હતું કે આપણી શોભા દેખાય છે. તો પહેલા પ્રકારના લોકો દુનિયામાં આપણને મળે એ પાંદડા જેવા. બીજા ડાળ જેવા. જો ડાળ છે ને એ પાંદડા કરતા થોડી મજબૂત ખરી, પણ એમાં થોડો ભાર વધારે આપો તો એ પણ તૂટી જાય. તો એમ બીજા એવા લોકો હોય જે જોડે ઊભા રહે, જોડે વાતો કરે, પણ જરાક જવાબદારી આપવાની વાત કરો અને છટકે ત્યારે માની લેવાનું આ ડાળ જેવા છે. અને ત્રીજા પ્રકારના લોકો કયા? મૂળ જેવા. અને મૂળ ચાહે દેખાતું ન હોય, મૂળ ચાહે લોકોની સામે ન આવતું હોય, મૂળ ચાહે કોઈ જોઈ શકતું ન હોય, પણ મૂળ છે તો વૃક્ષ છે. અને મૂળ કોણ છે? એ આપણા પરિવારજનો. અને આપણે હંમેશા જે દેખાતું હોય, જે દેખાય છે એને સાચવવામાં જે સામે હોતું નથી એનું જ બલિ આપી દેતા હોઈએ છીએ. માણસને સમજાવવું જોઈએ, માણસે સમજવું જોઈએ કે મારી પ્રાયોરિટી આ ત્રણેયમાંથી કોણ હોવું જોઈએ. જો આ પાંદડા અને ડાળીઓ જ્યારે બધું સીધું ચાલી રહ્યું છે ને, તમારી સામે આવીને બહુ વાહ વાહ કરશે, તમારી સામે બહુ મોટી મોટી વાતો કરશે, જ્યારે બહુ સારા સારા વાતો કરશે અને આપણને એવું જતાશે કે મારા સગા તો ખાલી આ જ. પણ જે વખતે આ શરીર ચાલવાનું બંધ થશે, જે વખતે આ શરીર સાથ આપતું નહીં હોય, ત્યારે આઈસીયુમાં આપણે હોઈશું અને આઈસીયુની બહાર બેસીને એ જ લોકો રડતા હશે કે જીવનમાં જેના માટે આપણે ક્યારે પણ ટાઈમ કાઢ્યો નથી, એ આપણા પરિવારજનો. તો જ્યારે આપણને આપણા જીવનની પ્રાયોરિટી સમજાય ને કે જીવનમાં શું છે, અને જીવનમાં તમે ગમે તેટલું પામી લો, ગમે તેટલું અચીવ કરી લો, ગમે તેટલા તમારા બેંક બેલેન્સ કરી લો, પણ બધું પામ્યા પછી જો ચાઇનાના એક બહુ મોટા સૌથી પ્રસિદ્ધ જે ઉદ્યોગપતિ, એનો ક્યાંક ઇન્ટરવ્યુ ચાલતો હતો. મેં ઇન્ટરવ્યુ સાંભળ્યો અને એમાં લખ્યું હતું કે તમે આખા દેશના સૌથી સમૃદ્ધ વ્યક્તિ છો. આખા દેશમાં જેટલું તમે અચીવ કર્યું છે કોઈએ કર્યું નથી. તમારી પાસે એટલું બધું છે કે તમારી 71 પેઢીઓ એમને બેસીને ખાય તો વાંધો ન આવે. પણ યદી તમને યુવાનો બધા એને ક્વેશ્ચન પૂછતા હતા કોઈ કોલેજની અંદર, અને એક યુવાને પૂછ્યું કે તમે આટલું બધું લાઈફમાં અચીવ કર્યું છે, યદી તમને બીજો જન્મ પણ આ જ વ્યક્તિ તરીકે આપવામાં આવે તો શું તમે લેવા તૈયાર થશો? અને ત્યારે એ વ્યક્તિની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. એણે કહ્યું કે ના, મેં આ
જીવનમાં બહુ અચીવ કર્યું છે, લોકો મારા માટે ખૂબ લખે છે, લોકો મારા માટે ખૂબ ગાય છે, પણ આ જન્મ જે મને મળ્યું છે, ફરી મને જો આ જ જન્મ મળે તો હું સ્વીકાર કદાચ ન કરું. બોલે કેમ? કે બહાર તો મારા ગુણગાન બહુ થાય છે, પણ મારી પત્નીને એવું લાગે છે કે મેં લગ્ન એની સાથે નહીં પણ મારી કંપની સાથે કર્યા છે. મારા બાળકોને એમ લાગે છે કે પૈસા સિવાય મને દુનિયામાં બીજું કોઈ દેખાતું નથી, કારણ કે હું જ્યારે જતો ત્યારે પણ બાળક સૂતા હોય, પાછો આવતો ત્યારે પણ બાળક સૂઈ ગયા હોય, અને આખી જિંદગી એ નાના બાળકો ક્યારે મોટા થઈ ગયા એ હું જોઈ ન શક્યો. અને નાનપણથી બાળકોના મનમાં એક જ ગ્રંથિ મારા માટે ઘૂસી ગઈ છે કે એમને અમારી કદર નથી, એમને અમારી ફિકર નથી. અને આજે દુનિયા ભલે મારી વાહવાહ કરતું હોય, પણ જેના માટે હું દોડું છું, આખી જિંદગી દોડતા હોય લોકો, કેના માટે? બોલે મારા પરિવાર માટે તો દોડું છું, તમારા માટે તો આ બધું કરું છું, તમારા માટે તો આ ઘસાવું છું. પણ જેના માટે આપણે દોડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, કદાચ એમને ક્યારે પૂછ્યું પણ છે કે એમને શેની જરૂરત છે? ઘણીવાર આપણે મોંઘી 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 ઘડિયાળ લઈને આપી દઈએ, પણ એમને ઘડિયાળની નહીં, એમને આપણા સમયની જરૂરત હોય છે. આપણે મોંઘા મોંઘા ફોન આપી દઈએ, પણ એમને ફોનની નહીં, આપણી સાથે બે મીઠી વાતોની જરૂરત હોય છે. એમને જે આપીએ છીએ આપણે એ એમને જોઈતું હોતું નથી, અને એમને જે જોઈએ છે એ આપણે આપી શકતા નથી. અને એટલા માટે જે જીવનની પ્રાયોરિટીને જાણી લે, જીવનના સાચા અર્થમાં શું ઉપલબ્ધ કરવું છે એને જાણી લે ને, એ જીવનને જીવી શકે છે. અને એટલે કહ્યું કે જે થઈ ગયું એને ભૂલી જા, જે હજી આવ્યું નથી એની ફિકર ન કર, જો જ્યારે જાગે ત્યારે સાવધાન થા. જે ગયું એના માટે રડતો ન રે, જે આવવાનું છે એના માટે રડતો ન રે. તારા હાથમાં જે છે એ તો ઉપયોગ કરી લે. આખી જિંદગી આપણે રહી, અરે આખી જિંદગી મેં એમને વેડફી નાખી, પણ જે છે એનો પણ ક્યાં ઉપયોગ કરીએ છીએ? આપણે વેડફાઈ જવાનું છે. જે ગયું એની ફિકર છોડો, જે હાથમાં છે એનો ઉપયોગ તો કરો. ઘણી વાર કહેતો કે 3 ભાઈઓ હતા અને એની એક ઝૂંપડી હતી, અને ઝૂંપડીની અંદર સૂકા ઘાસના ઢગલા ભરેલા હતા. અચાનક આગ લાગી, અને આગ લાગી તો મોટો ભાઈ વિચાર કરે કે હું ફાયર બ્રિગેડ વાળાને ફોન કરું, પણ બીજા ભાઈ વિચાર કર્યો કે આ ફાયર બ્રિગેડ વાળા આવશે તો સૂકું ઘાસ બળતા કેટલી વાર લાગે. એણે પોતે બાલટી લીધી અને કૂવામાંથી પાણી ભરી ભરીને ઓલવવા લાગ્યો અગ્નિ. ત્રીજો ભાઈ વિચાર કરે ફાયર બ્રિગેડની રાહ જોઈશું તોય આ બળી જશે, હું એકલું બાલટીથી ઓલવવા જઈશ તો આ અગ્નિ ઓલવાશે નહીં, પણ શું કરું? બોલે જે ઘાસના પૂડા બળી ગયા એ તો બળી ગયા, પણ જે બળવાના બાકી છે એને તો હું બચાવી શકું. અને એમ કરીને દોડીને ઝૂંપડીમાં ગયો, અને જે ઘાસના પૂડા બળવાના બાકી હતા એને બચાવીને લઈ આવ્યો. તો આ ઝૂંપડી શું છે? બોલે એ આપણું જીવન છે. એમાં આ સમયની આગ લાગેલી છે, અને એમાં સૂકું ઘાસ શું છે? એ જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ છે જે આ સમયની અગ્નિમાં બળી રહી છે. જે બળી ગઈ એની ચિંતા છોડો, જે બચાવી શકાય એને બચાવીને ભગવત કાર્યમાં લગાવી દો, તો આ જીવન ધન્ય થઈ જાય. અને એ જ વાત અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. અને એ જ વસ્તુ કહી કે જો જે વીત્યું એની ફિકર છોડો, જે ગયું, જે આવવાનું છે એની ચિંતા છોડો, જે આપણા હાથમાં છે એની ફિકર કરો. અને કહ્યું કે જ્યારે અંત સમય પાસે આવ્યો હોય તો એનું કર્તવ્ય શું, અને 3 ઉપાય બતાવ્યા કે એને શું કરવું જોઈએ. અને વર્ણન કરતા કહે તસ્માદ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વરો હરિ શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્ય ચેચ્યતા ભયમ. કહ્યું કે જ્યારે પણ મૃત્યુ નજદીક આવે તો 3 ઉપાય, 3 વસ્તુ કરવાની વાત અહીંયા આપણને સુખદેવજી બતાવે છે. કયા 3 આશ્રય લેવા? તો કહ્યું શ્રોતવ્ય, કીર્તિતવ્ય, સ્મર્તવ્ય. બોલે પ્રભુની લીલાનું શ્રવણ, પ્રભુની લીલાનું કીર્તન અને પ્રભુની લીલાનું સ્મરણ. શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ
આ 3 ઉપાય બતાવ્યા, પણ ત્રણેયની પાછળ તવ્ય પ્રત્યય લગાવ્યો. અને જ્યારે તવ્ય પ્રત્યય આવે ત્યારે વસ્તુ કમ્પલસરી થઈ જાય. અહીંયા શુભદેવજી એમ નથી કહેતા કે પ્રભુની લીલાનું શ્રવણ કરો તો બહુ સારું, કીર્તન કરો તો અધિક સારું, અને સ્મરણ કરો તો અધિક સારું. અહીંયા કહે છે કે પ્રભુની લીલાનું શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ આ કર્યા સિવાય તમારી પાસે કોઈ છૂટકો છે જ. પણ કરવાના ઉપાય 2, યા તો સમજીને કરો યા પછી હારીને કરવું પડશે. કેટલા ઉપાય બતાયા? 2. યા તો સમજીને કરીએ, અને સમજીને ન કર્યું તો કાળના એવા થપાટા વાગે કે છેલ્લે ભગવાનની પાસે જઈને કહેવું પડે, મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ના કોઈ. તો સમજીને કરીએ તો સારું છે, ને સમજીને નહીં કરીએ તો કાલ આપણને કરાવશે. તો પછી આપણને આ બંનેમાંથી કયો ઉપાય ગમે? સમજીને કરવાનું કે હારીને કરવાનું? સંભળાતું નથી મને. સંભળાયું નહીં મને. હા, આપણા બરોડા ડભોઈ જેવા ડાયા વૈષ્ણવ તો ક્યાં જોવા મળે, જે કહી રહ્યા છે કે અમે સમજીને પ્રભુનું નામ લેવા માંગીએ છીએ. કારણ કે સમજીને નહીં કરીએ તો પછી ઠોકરો ખાઈને કરવું પડશે. સુરદાસજી કહે છે કે મેરો મન અનંત કહાં સુખ પાવે, જૈસે ઉડી જહાજ કો પંછી ફિર જહાજ પર આવે. જેમ સમુદ્રમાં નૌકા હોય, નૌકા ઉપર પક્ષી બેઠું હોય, પક્ષી વિચાર કરે મારી પાસે પાંખો છે તો પછી આનો આશ્રય કરીને કેમ બેસું? ઉડીને દરિયો પાર કરી જાઉં. અને ઉડતો 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 જાય, પણ જ્યાં જાય ત્યાં એને પાણી 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 સિવાય બીજું કાંઈ ન દેખાય. અંતમાં હારીને થાકીને એ જ નૌકા ઉપર પાછા ફરવું પડે. તો એ નૌકા શું છે? એ નૌકા બીજું કાંઈ નહીં, આપણા શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદ છે. એને મૂકીને ગમે તેટલા ભાગીએ, ગમે તેટલા ઉડીએ, છેલ્લે હારીને થાકીને ત્યાં જ આવવું પડશે. સમજીને આવીએ તો ઠીક, વરના હારીને આવું. આગળ સૃષ્ટિના પ્રાગટ્યનો પ્રશ્ન પૂછાયો કે ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે કરે છે? તે કહું, ક્ષીરસાગરમાં ભગવાન પડેલા હતા. પ્રભુના નાભીમાંથી કમળ પ્રગટ્યું, કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ્યા, ચારો તરફ જોવા લાગ્યા, ચતુર્મુખ થયા. બોલે હું આ કમળમાંથી પ્રગટ્યો, પણ કમળ જલમાં કોને આધારે છે? એ જોવા માટે અનેક વર્ષો સુધી કમળની નાલ પકડીને નીચે આવતા રહ્યા, પણ ખબર ન પડી કે આ કમળ જલમાં કોને આધારે છે. માત્ર 2 વર્ણ સંભળાયા, તપ. બ્રહ્માજીને લાગ્યું જેણે મારું સર્જન કર્યું છે એ આદેશ કરે છે કે હું તપ કરું. અને દિવ્ય સહસ્ત્ર વર્ષો સુધી બ્રહ્માજીએ તપ કર્યું. તપના ફળ સ્વરૂપ ભગવાને દર્શન આપ્યા. સૃષ્ટિના સર્જનના કાર્યને વધારવાની વાત આપે કરી. એનાથી પહેલા પોતાના દિવ્ય લોકના દર્શન પણ કરાવ્યા, અને બ્રહ્માજીને ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ આપ્યો. કારણ કે બ્રહ્માજીએ 4 વસ્તુ પ્રભુની પાસે માંગી હતી કે હે પ્રભુ, જેટલા અવતારો આપના થયા અને થવાના છે એનું જ્ઞાન મને થઈ જાય. પ્રભુ જેવી રીતે એક માકડી પોતાના મુખમાંથી જાલ કાઢે, પોતાનું કાર્ય સંપન્ન કરી જાલને પોતાની અંદર સમાહિત કરી દે છે, બરાબર આપ પણ પોતાના અંદરથી જગતને પ્રગટ કરો છો અને લયના સમયમાં એને પોતાની અંદર સમાહિત કરી દો છો. એ જ્ઞાન પણ મને થાય. શિક્ષા માંગ્યું, કૃપા એવી કરો કે જે કાર્ય આપે મને સોંપ્યું છે એનાથી અતિરિક્ત મારું મન ક્યાંય ન જાય. અને ચોથું ગર્વા ભાવ. પ્રભુ એવી કૃપા કરો, માણસ નાનું કાર્ય કરે તો પણ ગર્વ આવી જાય. આપ તો જગતના સર્જનનું કાર્ય સોંપો છો, મદ ન થાય એવું કરો. અને એના ફલરૂપ ભગવાને ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ બ્રહ્માજીને આપ્યો અને કહેવા લાગ્યા, અહમેવાસ્મેવાગ્રે નાન્યદ્યત સદસત્પરમ પશ્ચાદહં યદેતચ્ચ યો વસિષ્યેત સોસ્મ્યહં. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે બ્રહ્માજી, આ સૃષ્ટિમાં જ્યારે કંઈ નહોતું ત્યારે જે હતું એ હું. આ સૃષ્ટિમાં જ્યારે તમને બધું દેખાઈ રહ્યું છે અને આ બધાની અંદર જ્યારે પીડા કરો છે હું, અને જ્યારે કંઈ પણ નહીં રહે ત્યારે જે વધશે હું. અને આનું જ્ઞાન જેને થઈ જાય
એ સાચા અર્થમાં જ્ઞાની. જેવી રીતે ઉપનિષદમાં પણ કથા આવે ને કે શ્વેતકેતુનો પુત્ર ઉદારનો પુત્ર શ્વેતકેતુ ભણવા માટે ગયો, પણ ભણીને જ્ઞાનના થોથા માથે લઈને આવ્યો. હા, પિતાએ પૂછે બેટા શું ભણીને આવ્યો? અરે એમ પૂછો કે શું નથી ભણ્યો? ષડ શાસ્ત્ર ચારે વેદ બધું કંઠસ્થ છે. અચ્છા બેટા, તો મને બતા તું બધું ભણ્યો છે, તો એવી એક વસ્તુ કઈ છે કે જેને જાણી લીધા પછી કંઈ જાણવાનું બાકી ન રહે. ભાગીને ઘરે ગયો, વેદો ખોલ્યા, પુરાણો ખોલ્યા, ઉપનિષદો ખોલ્યા, પણ એવી એક વસ્તુ કઈ ન મળી કે જેને જાણવાથી બધું જ્ઞાન થઈ જાય. હારીને પિતા પાસે ગયો, ક્ષમા માંગી કે આપ જ મને બતાવો એવું એક જ્ઞાન કયું છે કે જેને જાણી લીધા પછી કંઈ જાણવાનું બાકી ન રહે. ત્યારે પિતા બતાવ્યું, બેટા જો સામે શું છે? બોલે ઘડા છે. બોલે કયા રંગના છે? બોલે એક લાલ ઘડો છે, એક પીળો છે, એક સફેદ છે, એક બ્રાઉન છે, કથ્થાઈ છે, એમ અલગ અલગ રંગના ઘડાઓ સામે પડ્યા છે. ત્યારે એના પિતાજીએ કહ્યું, બેટા જે દિવસે તને સમજાઈ જશે કે અલગ અલગ રંગના દેખાતા ઘડામાં પણ માટી એક જ છે, એના પછી તારે કંઈ જાણવાનું બાકી નહીં રહે. આ અલગ અલગ દેખાતા મનુષ્યોની અંદર, અલગ અલગ આકાર આકૃતિના મનુષ્યોની અંદર પણ જે દિવસે તને સમજાઈ જશે કે આત્મા તો એક જ છે, તારે બીજું કંઈ જાણવું નહીં પડે. અને જુઓ, માયાનું આવરણ કરીને ભગવાન આ આખા જગતમાં લીલા કરે છે. અને માયાનું આવરણ કેવી રીતે? હું ઘણીવાર દ્રષ્ટાંત આપતો હોઉં કે જેમ એક પિતા એના 5 વર્ષનો નાનકડો દીકરો હોય અને એને કહે કે ચાલ બેટા આપણે છુપ્પા છુપ્પી રમીએ. દીકરો તૈયાર થઈ જાય, હા પિતાજી, અને પડદાની પાછળ પિતાજી સંતાઈ જાય અને કહે બેટા મને શોધતો. અને નાનકડો દીકરો પિતાજીને આમ તેમ શોધે, પિતા ક્યાંય મળતા નથી. ત્યાં જ એને નીચે પડેલી ચોકલેટ મળી અને ચોકલેટ ખાવામાં લાગી ગયો અને પિતાને ગોતવાનું ભૂલ્યો. પિતાજી કહે આ તો મને શોધવા નીકળ્યો તો ક્યાં અટવાયો? પિતાએ ફરી અવાજ લગાવી, બેટા મને શોધતો. અને એને યાદ આવ્યું, અરે હું તો પિતાને શોધવા નીકળ્યો. ફરી શોધવા માટે નીકળ્યો. રસ્તામાં એક રમકડું પડેલું મળ્યું, રમવામાં લાગી ગયો. પિતાને શોધવાનું ભૂલ્યો. પિતાને લાગ્યું આ તો મને ગોતવા નીકળ્યો હતો અને કહું હે બેટા મને શોધતો. અને ત્યારે એને લાગ્યું કે આ ચોકલેટ કંઈ કામ ના આવી, રમકડાએ કંઈ કામ ના આવ્યા, બધું દૂર કરી દીધું. તો પાછળ સંતાયેલા પિતા પોતે બહાર આવ્યા, દીકરાને તેડીને હૃદયથી લગાવ્યો અને બંનેનો વિરહનો અંત આવ્યો. બસ આટલી જ વાર્તા છે. અને આ વાર્તા છે આપણી અને આપણા પ્રભુની. આ જગતમાં આપણને રમતો મૂકી અને ભગવાન માયાનું આવરણ કરીને સંતાયા. જ્યારે પણ સત્સંગમાં જઈએ, જ્યારે કથાઓમાં જઈને બેસીએ, ત્યારે પેલા પિતાનો અવાજ સંભળાય, બેટા મને શોધતો. અને આપણે શોધવા નીકળીએ પણ ખરા, પણ ત્યારે કોઈ ચોકલેટ મળી ગઈ. ચોકલેટ મળી ગઈ એટલે કંઈ નવો ઓર્ડર મળી ગયો, નવું કામ મળી ગયું, નવો બિઝનેસ મળી ગયો. અને ચોકલેટ ખાવામાં એવા લાગી ગયા કે પિતાને શોધવાનું ભૂલી ગયા. પણ પાછું અચાનક બ્લડ રિપોર્ટ કરાયો, શુગર હાઈ, કોલેસ્ટ્રોલ હાઈ. અને ત્યારે પાછો પેલા પિતાનો અવાજ સંભળાય કે બેટા મને શોધતો. અને પાછા શોધવા માટે નીકળ્યા તો ખરા, પણ જ્યાં બધા રિપોર્ટ હવે નોર્મલ થવા લાગ્યા, ત્યારે લાગ્યું એક આ સાહસ કરીએ. અને રમવા માટે રમકડું મળી ગયું. અને રમકડું મળ્યું એટલે નવી દુકાન મળી, કે નવી ફેક્ટરી થઈ ગઈ. અને રમકડાથી રમવામાં એટલા વ્યસ્ત થયા કે પિતાને ગોતવાનું ભૂલ્યા. પણ ભાગીને જ્યારે કાંઈ સાર ન નીકળ્યો ને ત્યારે પિતા માટે તાપ થયો કે આખી જિંદગી જેના માટે દોડ્યો, જેને હું મારું માનતો રહ્યો, પણ એણે મને પોતાનો માન્યો નથી. આપણે બધાને બતાવીએ કે આ ઓફિસ મારી, આપણે એને પોતાની માનીએ છીએ, પણ ઓફિસ આપણને એનું માનતો નથી. કાલે કોઈ ત્યાં બીજું બેસે એને જરાય વાંધો નથી. આપણે એમ કહીએ કે આ મારી કાર છે, આપણે એને પોતાનું માનીએ, પણ એ આપણને એનું માનતું નથી. તો આ દુનિયામાં આપણે એવા બધાને પોતાના માની બેઠા છે કે જે આપણને એમના માનતા નથી, પણ જે પ્રભુ અનાદિકાલથી આપણને એમના માનીને બેઠા છે, આપણે એની પાસે જઈ શકતા નથી. એનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય બીજું કયું આપણા માટે હોઈ શકે. અને દ્વિતીય સ્કંદને અહીંયા જ સંક્ષિપ્તમાં વિરામ આપી આપણે તૃતીય સ્કંદ સર્ગલીલાની અંદર પ્રભુના દક્ષિણ બાહુમાં પ્રવેશ કરીએ. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.
સર્ગલીલામાં જેમ જેમ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવી રહ્યા છે અને કથા સંભળાવતા સંભળાવતા પરીક્ષિતને એમ લાગ્યું કે સુખદેવજી મારી સામે બેઠા છે તો ખરા, મારી સામે તો છે, પણ મારી સામે બેસીને પણ મારા સિવાય બીજા કોઈને યાદ કરી રહ્યા છે. સુખદેવજી કથા સંભળાવે છે પરીક્ષિતને, પણ પરીક્ષિતને એમ લાગ્યું કે જાણે કોઈનું સ્મરણ કરે છે. સુખદેવજી જેવા વિરક્ત કથા સંભળાવી રહ્યા હોય અને એમને કોનું યાદ આવે? અને ખરેખર વાત પણ સાચી નીકળી. કથા સંભળાવતા સંભળાવતા સુખદેવજી મહારાજ કહે કે પરીક્ષિત, જેવા પ્રશ્ન તું મને પૂછે છે બરાબર એવા જ પ્રશ્ન વિદુરજીએ મૈત્રેયજીને પૂછ્યા હતા. અને વિચાર કરો વિદુરજી કેવા ભક્ત કે ભગવાન પણ સુધામ પધારતી વખતે કોઈને યાદ કરે તો વિદુરજીને, અને સુખદેવજી મહારાજ પણ કથા સંભળાવતા સંભળાવતા કોઈને યાદ કરે છે તો એ વિદુરજીને યાદ કરે છે. બોલે વિદુરજી એવા ભક્ત થયા કે જેના ઘરને પોતાનું ઘર માની ભગવાન સ્વયં એમના ઘેર પધાર્યા. કે જ્યારે ભગવાન સંધિનો પ્રસ્તાવ લઈને હસ્તિનાપુર પધાર્યા અને વિદુરજીને ખબર પડી અને વિદુરજીએ સુલભાને કહ્યું, અરે તે કંઈ સાંભળ્યું છે? બોલે શું? બોલે સ્વયં દ્વારિકાધીશ શાંતિદૂત બની સંધિનો પ્રસ્તાવ લઈને હસ્તિનાપુર પધારવાના છે. ને ત્યારે સુલભાએ કહ્યું, અહીંયા પધારે છે તો શું આપણા ઘેર ન પધારી શકે? વિદુરજી કહે, તું પણ કેવી પાગલ જેવી વાત કરે છે? અરે ભગવાનને કેટલી જવાબદારીઓ છે અને કેટલી મોટી જિમ્મેદારી લઈને સંધિ થાય, યુદ્ધ ન થાય એના માટે શાંતિદૂત બનીને પધારે છે અને તું કહે છે કે ઘરે પધરાવ, હું આવી વિનંતી પ્રભુને નહીં કરું. એમ કહીને વિદુરજી ચાલ્યા ગયા. પણ સુલભા કહે છે કે પ્રભુ, હું આપનો સ્વભાવ જાણું છું. આપ જ્યારે પણ જાઓ છો, જ્યાં પણ જાઓ છો, ચાહે નિમિત્ત આપ કંઈ પણ બનાવો, પણ જ્યારે પણ આપ જાઓ છો તો ત્યાં આપ આપના નિજજનોના મનોરથ પૂરા કરવા માટે જ જાઓ છો. અને પ્રભુ, ભલે મારા સ્વામી વિનંતી ન કરે પણ હું મનોમન વિનંતી કરું છું કે પ્રભુ મારે ઘેર પધારજો, પ્રભુ કૃપા કરજો. અને અહીંયા ભગવાન સંધિનો પ્રસ્તાવ લઈને દુર્યોધન પાસે આવ્યા અને દુર્યોધનને કહે કે જો પાંડવોને બીજું કાંઈ જોઈતું નથી, ખાલી 5 ગામ આપી દે, 5 ગામ આપી દેશે તો પણ એમને સંતોષ છે અને તમારી પણ વાત રહી જશે, અમારી પણ વાત રહી જશે. દુર્યોધન કહે, પ્રભુ ખોટું ન માનશો, આપ સંધિનો પ્રસ્તાવ લઈને શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે પધાર્યા છો, પણ એક વાત મારી એમને કહી દેજો કે યુદ્ધ કર્યા વિના એક સોયના અણી જેટલી ભૂમિ પણ નહીં મળે. જો ભૂમિ જોઈએ છે યુદ્ધ કરો અને લઈ જાઓ. અને જ્યારે ભગવાન શાંતિ સ્થાપિત કરવા આવ્યા હતા પણ શાંતિ વિફલ ગઈ. દુર્યોધન કહેવા લાગ્યા, ભલે પ્રભુ વાત ન બની પણ ભોજન કરવા તો પધારો. ભગવાન કે હું તારે ઘેર ભોજન કેવી રીતે કરું? બોલે કેમ? કહેવાને કે મન મિલે ઇષ્ટ મિલે, મિલે ભજન રસ રીત, તાહી કે સંગ કીજીએ ખાન પાન અરુપ્રીત. હું ક્યાંક કરું? તારે દુર્યોધન કહે, પ્રભુ ક્યાંક તો આપે ભોજન કરવું પડશે ને. ભગવાન કે મારી ચિંતા ન કર, મારી તૈયારી ક્યાંક થાય છે. અને અહીંયા સુલભા એકલી બેઠા બેઠા પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે કે પ્રભુ ક્યારે પધારે, પ્રભુ ક્યારે પધારે. અને પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા હૃદય ભરાઈ આવ્યું, આંખો છલકાઈ ગઈ અને આંખોના અશ્રુ વહેતા વહેતા આવ્યા. અને જ્યાં આંખના આંસુને જોયા શ્યામ રંગનું કાજળ પણ ભળેલું હતું. અને સુલભાને લાગ્યું કે જે પ્રભુના માટે હું વ્યાકુલ છું, જે પ્રભુના માટે હું તડપી રહી છું અને જે પ્રભુને હૃદયમાં વસાવ્યા હતા, માનો એ જ પ્રભુ આ કાજલ રૂપે આ આંખો દ્વારા બહાર પધાર્યા છે. અને જ્યારે રડતા હતા ત્યાં જ કોઈએ દ્વાર ખખડાવ્યું. ને જ્યાં કોઈએ દ્વાર ખખડાવ્યું, સુલભા વિચાર કરવા લાગી, આ સમય કોણ આવ્યું હશે અને મારી આવી દશા જોશે, શું વિચાર કરશે? પોતાના આંખના આંસુઓને લૂછતા લૂછતા, પોતાના વસ્ત્ર ઠીક કરતા કરતા જ્યાં બારણે જઈને દ્વાર ખોલ્યું અને પોતાની આંખો ઉપર ભરોસો ન આવ્યો કે જે દ્વારિકાધીશનું સ્મરણ કરતા કરતા રડતી હતી, આજે દ્વાર પર એ જ દ્વારિકાધીશ સ્વયં આવીને પધાર્યા છે. અને જ્યારે પ્રભુના મુખારબિંદ ઉપર દ્રષ્ટિ પડી, માનો સુલભાના નેત્ર આપના મુખ ઉપર અટકી ગયા. જાણે ભક્તો કહેતા હોય ને કે પ્રભુ આપનું મુખ મુખ નહીં, મુખ કમળ છે, તો અમારા ભક્તોના નેત્ર નેત્ર નહીં, એ તો ભ્રમર છે. ને જ્યારે ભ્રમર કમળનું આસ્વાદન કરતું હોય ત્યારે કોઈ પણ એને ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરે એ ઉઠી ન શકે. અને સુલભાની દશા પ્રભુના દર્શન કરીને એવી થઈ કે આજ ગોપાલ પાહુને આય, નિરખી નૈન અઘાય રે,
કે નિરખું કે ટહેલ કરું બનત ન એક ઉપાય રે. માનો સુલભાના નેત્ર અને મન વચ્ચે મીઠો ઝઘડો થયો. મન કહે છે અરે પ્રભુ પધાર્યા છે, અંદર તો પધરાવ. પણ નેત્ર કહે છે આ હમણાં સુધી તો નેત્રોનું વજન ઢોયું મેં, પણ આજે પ્રભુના દર્શન આ નેત્રોને થઈ રહ્યા છે. યાની આ નેત્ર ધારણ કરવું સફળ થયું છે. બસ પ્રભુને જોતી રહું, પ્રભુને જોતી રહું. એવું લાગે છે કે જાણે સુલભા કહે આ પ્રભુ તો રસરૂપ છે અને રસરૂપના દર્શન ન થાય, નૈનોથી પાન થાય. માનો નૈનો દ્વારા પ્રભુને પી રહી છે એવું લાગ્યું. પ્રભુને લાગ્યું હવે તો મારે પોતે અંદર આવવું પડશે. પોતે અંદર આવ્યા, પોતાના હાથે આસન લીધું, પાથરીને બિરાજ્યા. સુલભાને લાગ્યું હું પણ કેવી પાગલ જેવી થઈ ગઈ છું. ભોજનનો સમય છે, પ્રભુને ભૂખ લાગી હશે. પ્રભુને કંઈ પૂછ્યું પણ નહીં, પ્રભુ જાતે બિરાજ્યા. કંઈક લઈને આવો. ભાગતી ભાગતી ફલોની ટોકરી લઈને આવી. પણ જ્યાં પ્રભુના મુખ પર દ્રષ્ટિ પડી, નેત્ર અટકી ગયા. પ્રભુને જોતી જાય અને ટોકરીમાંથી ફળ લઈ છોલે અને છિલકા પ્રભુને આરોગાવે અને ફળ નીચે ફેંકે. અને પ્રભુ પણ છિલકા આરોગે અને કહે કાકી બહુ મીઠા ફળ છે, હજી આપો. ત્યાં દ્વાર ઉપર વિદુરજી આવ્યા અને જ્યાં વિદુરજી આ દ્રશ્ય જોયું, ભાગતા ભાગતા આવ્યા અને કહે અરે પાગલ થઈ છે કે શું? પ્રભુ તો ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે અને આ છિલકા આરોગાવી રહી છે. આવ મને ટોકરી આપ, હું બતાવું પ્રભુને કેમ આરોગાવાય. અને ટોકરી લઈને અંદર ગયા, ખાસા કર્યા, સિદ્ધ કર્યા, છિલકા દૂર કર્યા અને ટૂંક લઈને પ્રભુના મુખમાં અરોગાયું. અને કે જો પ્રભુને આમ અરોગાવાય ત્યારે પ્રભુ કે કાકા ખોટું ન માનશો, જે સ્વાદ કાકીના છિલકામાં હતા એ સ્વાદ આ ફલમાં નથી. ભલે છિલકા અરોગાવતા હતા પર મનથી વિનંતી કરતા હતા પ્રભુ આ મીઠા ફલ અરોગો, મીઠા ફલ અરોગો. અને પ્રભુ કહે કે હું ભક્તોની વસ્તુ નહીં, હું તો એના ભાવોનું ગ્રહણ કરું છું. અને આવી કૃપા ભગવાને એમની ઉપર કરી. પણ જ્યારે સંધિ વિફલ ગઈ અને ધૃતરાષ્ટ્રે વિદુરજીને સલાહ માટે બોલાવ્યા કે ભગવાન શાંતિનો પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા હતા, પણ આ શાંતિ સ્થાપિત ન થઈ શકી તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? વિદુરજી કહે યદિ સત્ય સાંભળવા માંગો છો તો સત્ય હું કહેવા માંગુ છું. બોલે શું? બોલે સાંભળી શકશો? બોલે શું? આપનો પુત્ર દુર્યોધન એ માત્ર આપનો પુત્ર નહીં, પર આપના ગયા જન્મના પાપ આપને પીડા આપવા માટે પુત્ર રૂપે આવ્યા છે. અને જો એનું માનીને જીવશો તો ચેનથી જીવી નહીં શકો. એમ સાચી વાત કહીને વિદુરજી ચાલ્યા ગયા. પણ જ્યારે આ વાતની ખબર દુર્યોધનને પડી કે વિદુરજી મારા માટે આવા શબ્દો કયા છે, અને અપમાનની આગમાં બળવા લાગ્યા અને વિદુરજીને ભરી સભાની અંદર બોલાવ્યા. અને એ વખતે એટલું સન્માન વિદુરજીનું હતું. ભરી સભામાં બોલાવ્યા અને કહ્યું કે જો આ દાસી પુત્ર અમારા ટુકડા ઉપર પલે છે ને અમારા માટે આવા શબ્દો કહે છે, એવું હળહળતું અપમાન વિદુરજીનું કર્યું. ચાહતા તો વિદુરજી પાસે એવી શક્તિ હતી કે બાળીને ભસ્મ કરી દેતા હતા. પણ વિદુરજી સ્વસ્થ રહ્યા. વિચાર કરવા લાગ્યા કે પ્રભુ આપની કૃપા થઈ છે, એમને એમ આ જવાબદારી, એમને એમ આ રાજ્ય છૂટે એમ નહોતું, પણ આપે એવો પ્રસંગ ઊભો કરી અને મારાથી આ દુસ્સંગ છોડીને જવાનો મને અવસર આપ્યો છે. અને એ જ વખતે તીર કામઠા ત્યાં મૂકી દીધા. વિચાર કર્યો હવે મારે યાત્રા કરવા માટે જવું છે. અને અવધૂતનો વેશ લઈને તીર્થ કરતા કરતા છેલ્લે વ્રજમાં આવ્યા. અને જ્યારે વ્રજમાં આવ્યા તો વિચાર કરે કે હું વ્રજમાં મારી ઈચ્છાથી આવ્યો છું કે પ્રભુની ઈચ્છાથી આવ્યો છું, ખબર કેવી રીતે પડે? બોલે વ્રજમાં જઈને પણ ઉદ્વેગ થાય તો માનવાનું આપણી ઈચ્છાથી આવ્યા. અને વ્રજમાં જઈને સત્સંગ મળે કે કોઈ ભગવદીઓનો સંગ મળે ત્યારે માનવાનું આપણી ઈચ્છાથી નથી આવ્યા, આ તો આપણને પ્રભુએ બોલાવ્યા છે. અને જ્યારે વિચાર કરતા હતા કે અહીંયા વ્રજમાં તો આવ્યો છું પણ પ્રભુના દર્શન કેવી રીતે થાય, અને પ્રભુ મળે તો મને લાગે કે મારી વ્રજયાત્રા સફળ થઈ. અને જ્યાં પ્રભુને ગોતતા ગોતતા પ્રભુ ક્યાંય ન દેખાયા તો વિચાર કરે જે પ્રભુ બીજે ક્યાંય મળે કે ન મળે, એ મળે તો શ્રી યમુનાજીના તટ પર મળે. અને ચાલતા ચાલતા જ્યાં શ્રી યમુનાજીના તટ પર આવ્યા અને ત્યાં જ જોયું સામેથી પ્રભુ આવી રહ્યા છે. પાસે આવ્યા, ખબર પડી પ્રભુ તો નથી પણ પ્રભુથી જુદા પણ નથી. એવું જ પિતાંબર, એવું જ મોર મુગુટ. ખબર પડી ઉદ્ધવજી છે. પણ બે ઘડી અનુભૂતિ થઈ કે જાણે પ્રભુ અને ઉદ્ધવજી કોણ છે એ પણ પ્રભુની ઉત્સવ મૂર્તિ છે, મહાપ્રભુજી કહે છે. અને જ્યારે પ્રભુની અનુભૂતિ થઈ
ત્યારે વિદુરજીને પણ સમજાયું, જે પ્રભુ બીજે ક્યાંય મળે કે ન મળે, એ પ્રભુ પણ મળે તો શ્રી યમુનાજીના તટ પર મળે. જ્યારે ભગવાને સ્વધામ ગમન કર્યું એ 16,000 રાણીઓ વ્યાકુલ રહેવા લાગી, ચિંતિત રહેવા લાગી, ક્યાંય મન નથી લાગતું. વિચાર કર્યો આપણે વજમાં જઈએ, અને 16,000 રાણીઓ ચાલતા ચાલતા વજમાં આવી કે પ્રભુની એક એક લીલા સ્થલીમાં જઈશું, મનને શાંતિ મળશે. અને જ્યારે ચાલતા ચાલતા યમુનાજીના તટ પર આવ્યા, જોયું યમુનાજી બહુ પ્રસન્ન મુદ્રામાં ઊભા છે. 16,000 રાણીઓ કહેવા લાગી, અરે અમારા પ્રભુ છોડીને ચાલ્યા ગયા, અમે ચિંતિત છીએ, અમે રડી રહી છીએ, પણ આપ આટલા પ્રસન્ન અને સ્વસ્થ કેમ લાગો છો? યમુનાજી કે કોણ કહે છે કે પ્રભુ છોડીને પધાર્યા છે? પ્રભુ તો નિત્ય ભક્તોની સાથે, પ્રભુ તો નિત્ય અહીંયા છે. અને યમુનાજી કહે કે પ્રભુએ મને વચન આપ્યું હતું કે હે યમુનાજી, જે તમારા તટ પર મારું નામ લેતા લેતા નિત્ય કરશે એને મારી પ્રગટ અનુભૂતિ થશે. અને એ વખતે કહેવાય છે કે 16,000 રાણીઓ યમુનાજીના તટ ઉપર રાસ કર્યો. અને જ્યારે રાસ કર્યો ત્યાં જ મધ્યમાં જોયું તો ખબર પડી કે મધ્યમાં ઊભા ઊભા એ જ શ્યામ સુંદર વેણુનાદ કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે એમને સમજાયું કે જે પ્રભુ બીજે ક્યાંય મળે કે ન મળે, પ્રભુ મળે તો શ્રી યમુનાજીના કુંજમાં મળે. અને એટલે તો ભક્તોએ ગાયું, શામળો મળ્યો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. જય હો યમુનાજીની કુંજમાં. લાડીલો મળ્યો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. લાડીલો મળ્યો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. ઓહો કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. અંગો અંગ ભીજી હું તો રસિયાજીના રંગમાં. અંગો અંગ બીજી હું તો રસિયાજીના રંગમાં. શામળો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. શ્યામળો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીની જય કુંજમાં. હો જય હો શ્રી યમુને कुंज सदन सुहामणा शोभा अपरंपार. व्रजयुतीना जूथमा बिराज श्री गिरिधरला. बिराज श्री गिरिधरला. સાન કરી કે છે સખી ચાલો વૃંદાવનમાં. સ્નાન કરી કે છે સખી ચાલો વૃંદાવન. હો હો સાન કરી કે છે સખી ચાલો વૃંદાવનમાં. સ્નાન કરી કે છે સખી ચાલો વૃંદાવનમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. ઓહો કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. શામળો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. શામળો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીની જય કુંજ. હો जय हो सभी की तालियां भाव से एक साथ ही बजानी तालियों.
ચાલી સખી પહેરે નવરંગ ચીર વાસલડીની દુની સુની નવ રહી ધારણ ધીર નવ રહી ધારણ ધીર યમુનાજીના ઘાટ માને સાહેલીના સાથમાં યમુનાજીના ઘાટ માને સાહેલીના સાથમાં હો યમુનાજીના ઘાટ માને સાહેલીના સાથમાં યમુનાજીના ઘાટ માને સાહેલીના સાથમાં આવીને ઓચિંતી મને ભીડી અંગો અંગમાં 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 અંગો અંગ ભીજી હું તો રસિયાજીના રંગમાં અંગો અંગ બીજી હું તો રસિયાજીના રંગમાં શામળો મળો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં શામળો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીને જય હો. જય હો. વાટ ઘાટ ઉભા સખી કાકરે મારે કાન સૌ સખીઓના દેખતા કીધી વાલે સાન કીધી વાલે સાન बैठी थी घर काम माने सोनी धुनी कानमा હે બેઠી થી ઘર કામ મને સુની ધુની हो बैठी थी घर काम माने सोनी धुनी कानमा બેઠી ઘર કામ મને સુણી ધુની કાનમાં चाली हूँ तो तान मान रीझिए ना ध्यानमा ચાલી હું તો તાન માન રીજી એના ધ્યાનમાં चाली हूँ तो तान मान रीझिए ना ध्यानमा ચાલી હું તો તાન માન રીજી એના ધ્યાનમાં શામળો મળો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં સાંભળો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં લાડીલો મળો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં લાડીલો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં જય હો. જય હો. જય હો. કામ ધામથી પર હરી નિસરી ઘરની બાર એ વાલાને કારણે મેં તજ્યા કુટુંબ પરિવાર મેં તજ્યા કુટુંબ પરિવાર લાલની લટક માને ભ્રુકુટીની મટક હે લાલની લટક મને ભ્રુકુટીની મટકમાં લાલની લટક માને ભ્રુકુટીની મટકમાં હે લાલની લટક મને ભ્રુકુટીની મટકમાં ચાલની ચટક મને વસ્યું છે મોગટમાં ચાલની ચટક મન
છે મુગટ હો ચાલની ચટક મન બસ્યું છે મુગટમાં. ચાલની ચટક મન બસ્યું છે મુગટમાં. શામળો મળો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. શામળો મળો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. જય હો. લટક મટક રસિયા તણો મદન મનોહર વે. મોર મુકુટ સોહામણાયના ગુગરવાડા કે સના ગુગરવાડા કે. દાસ કહે છે કોળ પૂરો મારા મનના. દાસ કહે છે કોડ પૂરો મારા મનના. ઓહો દાસ કહે છે કોળ પૂરો મારા મનના. દાસ કહે છે કોડ પૂરો મારા મનના. આપો વ્રજવાસ દાસ થાઉ નિજ જનના. હે આપો વ્રજવાસ દાસ થાઉ નિજ જનના. આપો વ્રજવાસ દાસ થાઉ નિજ જનના. આપો વ્રજવાસ દાસ થાઉ નિજ જનના. શામળો મળો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. શામળો મળ્યો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. લાડીલો મળો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. લાડીલો મળ્યો મન શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી બંધમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. ઓહો કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી બંધમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. અંગો અંગ બીજી હું તો રસિયાજીના રંગમાં. 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 ઓ શ્રી યમુને યમુને મહારાણી. જય હો. શ્રી યમુને યમુને મહારાણી. જય શ્રી યમુને મહારાણી. મહારાણી કૃષ્ણ પ્રિયા પટરાણી. શ્રી યમુને 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 મહારાણી. યમુને યમુને મહારાણી. કિશોરી લાડલી ને ઝૂલે ઝૂલા દાર હો ઝૂલે ઝૂલા દાર. જગ મહેશ ગણેશ દિનેશ જો शेष महेश गणेश दिनेश जो हाथ जोड़ के विनती करे तो वो पार न आवे श्री यमुना जी जय 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 जयकार करे जय 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 जयकार करे जय 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 जयकार करे.
સુંદર શ્રી અમને મહારાણી જી કી જય. શામળો મળો મને શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં લાડીલો મળ્યો મને શ્રી યમુનાજીની કુંજમાં. કુંજમાં ગઈતી મને નાખી દીધી ફંદમાં. અંગો અંગ ભીજ્યું તો રસિયાજીનો રંગમાં. અંગો અંગ ભીજ્યું તો રસિયાજીના રંગમાં. બોલીએ શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી જી કી જય. પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો. બધા પોતાના સ્થાન પર આવી જાઓ. બધા પોતાના સ્થાનને ગ્રહણ કરી લો. અહીંયા ઉદ્ધવજી વિદુરજીનો મિલન થયું, પ્રભુની બાલ લીલાની ચર્ચાઓ પણ થઈ અને વિદુરજીએ એ પણ જાણ્યું કે ભગવાને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ ઉદ્ધવજીને આપી બદ્રિકાશ્રમ જવાની આજ્ઞા કરી છે. ત્યારે વિદુરજીએ ઉદ્ધવજીને કહ્યું કે જે ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ પ્રભુએ આપને આપ્યો છે એ આપ કૃપા કરીને મને પણ આપો. અને ત્યારે ઉદ્ધવજીએ કહ્યું કે જે ઉપદેશ પ્રભુ આપને કરવા માંગે છે એ ઉપદેશ પ્રભુએ મૈત્રેયજીને આપ્યો છે. આપ મૈત્રેયજી પાસે જાઓ, એ આપના પ્રશ્નોનું સમાધાન આપશે. બંને છૂટા પડ્યા. ચાલતા ચાલતા વિદુરજી મૈત્રેયજીના આશ્રમમાં પધાર્યા અને જ્યાં મૈત્રેયજીએ જોયા, ઓળખી ગયા અને કહ્યું, વિદુરજી આપ બીજા કોઈ નહીં, એ જ ધર્મરાજ છો કે જે માંડવ્ય મુનિના શ્રાપને કારણે આ વિદુરજી રૂપે મારે ત્યાં પધાર્યા છો. બતાવો હું આપના પ્રશ્નોનું શું સમાધાન આપી શકું. ત્યારે વિદુરજીએ કહ્યું કે શું કરું, એક પ્રશ્ન મારા મનની અંદર છે અને એ પ્રશ્ન એવો છે કે જીવ માત્રના મનમાં આ પ્રશ્ન જાગે છે અને આ પ્રશ્ન માત્ર મારો જ નહીં પણ સમસ્ત મનુષ્યોનો છે. બોલે કયો પ્રશ્ન? તો પ્રશ્ન પૂછતા વિદુરજી કહે છે, સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો નતે સુખમ વા ન્યદુપારમં વા વિન્દેતભૂય સત એવ દુઃખમ યતત્ર યુક્તમ ભગવાન વદેન યદત્ર યુક્તમ ભગવાન વદેન. વિદુરજીની પાસે મૈત્રેયજી કહી રહ્યા છે અને મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો અને વિદુરજીએ કહ્યું કે આ પ્રશ્ન એવો છે કે માત્ર મારો નહીં પણ જીવ માત્રનો પ્રશ્ન છે. બોલે શું? કે આ જગતમાં જેટલા પણ મનુષ્યો છે એ મનુષ્યો એવા છે કે એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતા નથી. અહીંયા આવીને આમ બેસે, આમ કહેશે, આમ જોશે, આમ કરશે. કર્મ કર્યા વિના એક ક્ષણ પણ મનુષ્ય રહી શકતો નથી. અને જે પણ કર્મ કરે છે એની પાછળ એનું લક્ષ્ય એક જ છે કે મને આનંદ મળે. કહેવાય ને કે આ જગતમાં 6 થી 7 અબજ લોકો છે. 6 થી 7 અબજ લોકો હોય, આશ્ચર્ય એ છે કે કોઈની કોઈ વસ્તુ કોઈનાથી મળતી નથી. બધાનો પહેરવેશ અલગ, ખાનપાન અલગ, સ્વભાવ અલગ, અહીંયા સુધી ફિંગરપ્રિન્ટ અલગ, આંખના રંગે અલગ, બધું અલગ. કોઈની કોઈ વસ્તુ કોઈની સાથે મળતી નથી, પણ એક વસ્તુ બધાની કોમન છે. અહીંયા આટલા લોકો બેઠા છે,
યદि હું પહેલો પ્રશ્ન પૂછું કે તમે શું ચાહો છો, તો દરેકના ઉત્તર અલગ અલગ હશે. કોઈ કે આ કામ થતું નથી, આ થઈ જાય તો સારું. કોઈ કહે કે આમ અટકેલું છે, એ થઈ જાય તો સારું. પણ હું બીજો પ્રશ્ન પૂછું, આ તમે જે ચાહો છો એ કેમ ચાહો છો, તો દરેકનો આન્સર એક હશે. જો આ થઈ જાય તો અમને સુખ મળે, જો આ થઈ જાય તો અમને આનંદ મળે, આ થઈ જાય તો અમને શાંતિ મળે. એનો મતલબ આપણા બધાના ડિમાન્ડ યા લક્ષ્ય યા એમ અલગ અલગ છે, પણ અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? મને આનંદ મળે. તમે કોઈ નવી ગાડી લો તો ગાડી ઘરે આવી એને કારણે આનંદ મળે કે એમાં બેસીને જે એનું સુખ લો એનો આનંદ મળે? હા, જીવ માત્રનું અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? કે મને આનંદ મળે. અને આનંદ બધા ચાહે છે, પણ જો જગતની એક રીતિ છે. બોલે શું? આપણે નાના હતા ત્યારથી કોઈક વસ્તુ આપણને શીખવાડવામાં આવી ને ત્યારે આપણે શીખ્યા. આપણને બોલતા પણ કોઈ શીખવાડ્યું, ખાતા પીતા પણ શીખવાડ્યું, ચાલતા પણ શીખવાડ્યું, પણ કોઈએ પણ તમને એવું શીખવાડ્યું છે કે હંમેશા આનંદ જ ચાહજે, ભૂલથી દુઃખ ચાહવા ન લાગતો? કોઈ શીખવાડ્યું છે? હા, હા કે ના? શેની ના પાડી? મનુષ્ય બધી વસ્તુ શીખ્યો છે, પણ આટલી મોટી વસ્તુ કે હંમેશા આનંદ ચાહજે, હંમેશા સુખ ચાહજે, ભૂલથી પણ દુઃખ ન ચાહી બેસતો. કોઈએ શીખવાડ્યું નથી તો પણ આપણે આનંદ તરફ કેમ જઈએ છે? જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની વ્યક્તિ પણ કંઈક કરે છે, શેના માટે? આનંદ મળે. અને અજ્ઞાનીમાં અજ્ઞાની વ્યક્તિ પણ કંઈક કરે છે, શેના માટે? બોલે એને આનંદ મળે છે. ઘણાને જોડીને આનંદ મળે, ઘણાને તોડી ફોડીને આનંદ મળે, પણ બંને કરે છે એટલા માટે કે આનંદ મળે. તો જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની વ્યક્તિ પણ પ્રયત્ન કરે છે આનંદ માટે, અને અજ્ઞાનીમાં અજ્ઞાની વ્યક્તિ પણ પ્રયત્ન કરે છે આનંદ માટે. તો આ આનંદ માટે આપણું સહજ આકર્ષણ કેમ છે? જેવી રીતે એક મોટું ચુંબક હોય, એની તરફ નાના ચુંબકને મૂકો તો નાનું ચુંબક મોટા ચુંબક તરફ ખેંચાય છે કે નહીં? જેવી રીતે મોટું ચુંબક ખેંચાય છે, જેવી રીતે દીવો હોય હંમેશા અગ્નિ તરફ જાય. બોલે કેમ? સૂર્યનો અંશ છે. જેવી રીતે માટીનો ડેવો તમે નીચે મૂકો પૃથ્વી તરફ જશે. બોલે કેમ? કે અંશ છે. અને જે જેનો અંશ હોય એ અંશી તરફ ખેંચાય. તમને લાગશે કે એ તો ગુરુત્વાકર્ષણ કહેવાય. તો ગુરુત્વાકર્ષણ શબ્દને જુઓ કે ગુરુ પ્રત્યેનું લઘુનું આકર્ષણ, એને કહેવાય ગુરુત્વાકર્ષણ. તો એવી રીતે અંશી તરફ અંશનું આકર્ષણ છે. એ જ રીતે આપણે જીવ માત્ર આનંદ કેમ ચાહીએ છે? કારણ કે આપણે બધા એ પરમ આનંદનો અંશ છીએ. અને પરમ આનંદનો અંશ હોવાને કારણે જેમ એક નાનું ચુંબક મોટા ચુંબક તરફ ખેંચાય છે, એમ આપણું પણ આકર્ષણ સહજ રીતે આનંદ તરફ છે. પણ આપણે કાન સીધો પકડતા નથી. આપણી આદત છે કાન કેવી રીતે? બહુ સરસ. મને એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવ્યું કે આપણો સ્વભાવ છે કે હા, હાથ ફેરવીને કાન પકડવાનો. તો કહેવાય ને, એક એ છે કે આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ આપણી સામે બિરાજતા હોય, પણ આપણે દુનિયાની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છે. વિદુરજી કહે છે જીવ માત્ર આનંદ મેળવવા જાય છે, પણ આનંદ મળતું નથી, દુઃખ મળે છે વધારે. બોલે કેમ? બોલે તકલીફ જ એ છે કે જ્યાં આનંદ છે ત્યાં જતા નથી, અને જ્યાં આનંદ છે નહીં એનું રિફ્લેક્શન છે ત્યાં ફાંફા મારે છે. બોલે કેમ? તમે બરોડામાં કે ડભોઈમાં કોઈ શાકભાજીની દુકાનમાં જાઓ અને ત્યાં જઈને એમ કહો કે એક સારો હીરાનો સેટ બતાવજો, બતાવશો? શું જવાબ ખબર? બાજુવાળાને પૂછી લો ભલે. બતાવે? કેમ ન બતાવે? કારણ કે જે વસ્તુ તમે ત્યાં લેવા ગયા છો એ વસ્તુ એની પાસે છે જ નહીં, અને છે જ નહીં તો તમને આપે કેવી રીતે? તો આપણે બધા પણ આનંદ પામવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ આનંદ મેળવવા માટે એવી જગ્યાએ જઈએ છે કે જ્યાં આનંદ હોય જ નહીં, તો તમને મળે કેવી રીતે? તો આનંદ ક્યાં મળે? આપણે કહીએ જગતની વસ્તુમાં અમે ફરવા જઈએ તો એમાં આનંદ મળે, અમે ક્યાંક હોટલમાં ખાવા પીવા જઈએ એમાંય આનંદ મળે, બધે જઈએ તો આનંદ મળે. પણ જુઓ, આ જગતમાંથી જે પણ આનંદ મળે છે ને એની અંદર બે દોષ છે. કયા બે દોષ છે? બોલે આ જગતમાંથી જે આનંદ મળે એનો પહેલો દોષ એ છે કે
એ ટેમ્પરરી છે, હંમેશા રહેવાનું નથી. અને બીજો દોષ એ છે કે એ આનંદ એવો છે જેમાં દુઃખ પણ મિશ્રિત છે. દુઃખ મિશ્રિત છે એટલે નવી ગાડી લીધી, ગમ્યું, પણ ધક્કા મારવા પડે ત્યારે. નવું ઘર મોટું લીધું, હવે મોટું ઘર થઈ ગયું, પણ જ્યારે સાફ કરવું પડે ત્યારે. તો આ જગતના જેટલા પણ સુખો છે એ બધા દુઃખ મિશ્રિત છે. તો મને બતાવ, કોઈને પણ એવો આનંદ જોઈએ કે જે ટેમ્પરરી હોય? હા કે ના પાડજો, ખબર પડે. હા ના બોલીને જરા, શેની હા પાડી? હું પૂછું છું, કોઈને પણ એવો આનંદ ગમે કે જે ટેમ્પરરી હોય, હંમેશા રહેવાનો નથી? ના. કોઈને પણ એવો આનંદ ગમે કે જેમાં દુઃખ પણ મળેલું હોય? ના. યાની કોઈને એવો આનંદ પણ જોઈતો નથી કે જેમાં દુઃખ મિશ્રિત હોય. કોઈને એવો પણ આનંદ જોઈતો નથી કે જે ટેમ્પરરી હોય. એનો મતલબ એમ કે અહીંયા બધાને એવો આનંદ જોઈએ કે જે અખંડ પણ હોય અને પૂર્ણ પણ હોય. તો મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે આનંદ ક્યાં છે? બોલે પૂર્ણાનંદો હરિત અસ્માત કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. અને એવો અખંડ અને પૂર્ણ આનંદ આ દુનિયામાં કોઈ છે તો એ આપણા પ્રભુ છે. અને જ્યાં સુધી એને ન મળીએ, જ્યાં સુધી એની પાસે ન જઈએ, એ આનંદની પૂર્ણ અનુભૂતિ આપણને થઈ શકતી નથી. અને બધું પામીએ અને કહેવાય ને કે ભગવાન ન હોય તો ભગવાન કોણ છે? બોલે એકડો. ભગવાન કોણ છે? અને જગતની વસ્તુઓ શું છે? પાછળ મીંડાઓ. આગળ ભગવાન હોય અને દુનિયાની વસ્તુઓ મળતી જાય તો મીંડા વધતા હોય, પણ એકડો છે તો કિંમત વધે છે. પણ જીવનમાંથી ભગવાન ગયા એટલે એકડો હટી ગયો અને મીંડાઓ વધતા જાય તો એ મીંડાઓની કોઈ વેલ્યુ રહે? આ કે ના તો પાડો, એ મીંડા મીંડા જ રહે. એટલા માટે આ જગતમાં ભગવાન છે તો બધું છે. હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં ને કે જો ભગવાન નથી તો શું કામનું. મેં ક્યાંક સાંભળ્યું હતું કે એકવાર દુનિયાની સૌથી મોટી બારાત નીકળવાની હતી અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનવાનો હતો. હજારો હાથીઓ, હજારો ઘોડા, હજારો ઊંટ, હજારો બળદગાડી, એવી દુનિયાની સૌથી મોટી બારાત નીકળવાની હતી. અને આખી દુનિયાભરના મીડિયા કવરેજ કરવા માટે આવ્યા હતા. મોટા મોટા ઇવેન્ટ્સ કંપની વાળા કે આગળ બેન્ડ બાજા વાળા રહેશે, પછી બળદગાડા વાળા, પછી ઘોડા ગાડી, પછી ઊંટ વાળા, પછી હાથી વાળા, પછી લોકો, પછી આ બેન્ડ વાળા, પેલા બેન્ડ વાળા, મોટી મોટી ઇવેન્ટ કંપનીઓ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા લાગી. અને જ્યારે દુનિયાની સૌથી મોટી બારાત નીકળી, પણ ઉતાવળમાં વરરાજાને લઈ જવાનું ભૂલી ગયા. આગળવાળાને એમ પાછળ આવતા હશે અને પાછળવાળાને એમ કે આગળ નીકળી ગયા હશે. હવે દુનિયાની સૌથી મોટી બારાત નીકળી અને કન્યા પક્ષના માંડવે પહોંચે તો કન્યા પક્ષ વાળાને એ જોવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હશે કેટલા હાથી લઈને આવ્યા છે, કેટલા ઘોડા લઈને આવ્યા છે, કેટલા ઊંટ લઈને આવ્યા છે. એ તો ઉપર ઊંચા થઈને જુએ કે અમારા વરરાજા ક્યાં. અને વરરાજા નતા તો આખી જાનને પાછી ખાલી હાથે જવું પડ્યું. એમ દુનિયાની બધી વસ્તુઓ ભેગી કરીને આખી જાનને જોડો, પણ અમારા શ્રીનાથજી બાવા રૂપી વરરાજાને જો ભૂલી ગયા તો આખી જાનને ખાલી હાથે પાછું જવું પડશે. પ્રભુ છે તો બધું છે. અને એટલા માટે એ વાત પણ જાણી. અને ભાગવતમાં અનેકવાર સૃષ્ટિ વિષયક પ્રશ્નો પૂછાયા છે. જ્યારે અહીંયા પણ સૃષ્ટિ વિષયક પ્રશ્ન પૂછાયા કે બ્રહ્માજી અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિઓ ઉત્પન્ન કરી, સંતોષ ન થયો, ત્યારે અંતમાં સંસારની સૌથી પહેલી મૈથુનિક સૃષ્ટિ આપે પ્રગટ કરી, મનુ અને શત્રુપા. અને મૈથુનિક સૃષ્ટિ સૌથી પહેલી ઉત્પન્ન કરી અને મનુના વંશમાં આવ્યા એટલે મનુષ્ય કહેવાયા. અને મનુ શત્રુપાને આદેશ કર્યો કે આપ આ સંસારના કાર્યને આગળ વધારો, સૃષ્ટિના કાર્યને વધારો. બંને કહે પણ અમે જઈને રહીએ ક્યાં? રહેવાની જગ્યા અમારી નથી. તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું એવું કરો કે જઈને તમે પૃથ્વીમાં રહો. બોલે પૃથ્વીમાં કેવી રીતે રહીએ? એને તો રસાતલમાં હિરણ્યાક્ષ લઈ ગયો છે. અને જ્યાં આ સાંભળ્યું, બ્રહ્માજીની નાસિકામાંથી એક વરહા સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને ભૂમિને અડતાની સાથે હાથી જેવું વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. બોલીએ વરહા નારાયણ ભગવાન. વરા સ્વરૂપે જઈને અને હિરણ્યાક્ષનો મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરીને વધ કર્યો. પૃથ્વી લઈને આવ્યા અને પૃથ્વી લઈને પાછી મનુ અને શત્રુપાને આપી દીધી. પણ પૂછ્યું, કૃપા કરીને બતાવો આ હિરણ્યાક્ષ કોણ હતો? આ પૃથ્વી રસાતલમાં કેમ ડૂબી હતી? એ કૃપા કરીને બતાવો. તો વર્ણન કરતા કહે છે કે એકવાર કશ્યપ મુનિ સાયંકાલમાં
સાયમ હોમની તૈયારી કરતા હતા અને એ જ વખતે એમના પત્ની દીતી લૌકિક વિષયની કામના લઈને એના પતિ પાસે આવ્યા અને લૌકિક વિષયની યાચના કરી. કશ્યપ મુનિ કહેવા લાગ્યા, જો દેવી, આ સંધ્યાકાળ છે અને સંધ્યાકાલ તમોગુણી કાલ કહેવાય. આ લૌકિક વિષયનો કાલ નથી, કારણ કે સંધ્યાકાલ એ છે જ્યાં સૂરજ ડૂબવાનો છે અને ચંદ્રમા હજી ઉગ્યો નથી, જ્યાં સૂર્યની શક્તિ પણ ક્ષીણ અને ચંદ્રમાની શક્તિ પણ ક્ષીણ છે. સૂર્ય એટલે બુદ્ધિ, ચંદ્રમા એટલે મન, અને જ્યાં આ બંને નબળા હોય એ સંધિકાલ ભગવદ નામનો છે, લૌકિક વિષયનો નથી. પણ દીદી આગ્રહ કરવા લાગ્યા. કશ્યપ મુનિ સમજાવે છે કે જો સામે સ્મશાનમાં કોઈની ચિતા બળી રહી છે, ભૂત પ્રેત નાચી રહ્યા છે, આ લૌકિક વિષયનો કાળ નથી. પણ દીતી ન માન્યા અને સાયંકાલમાં લૌકિક વિષય કર્યો. તો કશ્યપ મુનિએ કહ્યું કે જ્યાં સંધ્યાકાળમાં લૌકિક વિષય કર્યો, જાઓ તમારા ગર્ભથી 2 રાક્ષસ પ્રગટશે. અને જ્યારે 2 બાળકો ગર્ભની અંદર આવ્યા, જગતમાં ઉત્પાત થવા લાગ્યા. અને જ્યારે ઉત્પાતો થવા લાગ્યા, પૂછ્યું કે 2 બાળક કોણ છે? ત્યારે કહ્યું કે જ્યારે સનત કુમારો પ્રભુના દર્શન કરવા માટે વૈકુંઠમાં ગયા અને જે 2 દ્વારપાલોએ રોક્યા, જય વિજય, શાપ મળ્યો, દૈત્ય બનશો, અને એ જ હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યાકશિપુ રૂપે માના ગર્ભની અંદર આવ્યા છે. અને કહેવાય કે જ્યારે બંનેનો જન્મ થયો તો કહેવાય આ બંને બાળકો એવા હતા, રોજ 10-10 હાથ વધતા. આપણને લાગે કે આ કેવા બાળકો 10-10 હાથ વધે છે, પણ હિરણ્યાક્ષ કોણ? હિરણ્યાક્ષ એટલે લોભ, અને હિરણ્યાકશિપુ એટલે કોણ? હિરણ્યાકશિપુ એટલે કામ. દુનિયામાં બધાને વધતા વાર લાગે, પણ મનમાં આવેલો લોભ અને મનમાં આવેલું કામ, આ 2 વસ્તુ એવી છે કે એને વધતા વાર લાગતી નથી. અને જ્યારે હિરણ્યાક્ષ એટલે લોભ વધ્યો અને કામ વધ્યો એટલે પૃથ્વી રસાતલમાં ડૂબી, અને લોભ એને ડૂબાડીને ગયો. અને એને મારવા માટે જે ભગવાને અવતાર લીધો, વરાહ અવતાર, એ શું છે? બોલે એ સંતોષનો અવતાર છે. યજ્ઞાવતાર તો પોતે છે જ, પણ સંતોષનો અવતાર છે. બોલે કેમ? લોભ મરે છે ને તો એ ઈચ્છા પૂર્તિથી મળતો નથી. જ્યારે પણ લોભ મરે છે તો સંતોષથી મરે છે. આપણને એમ લાગે ને, આપણે હંમેશા વિચાર કરતા હોય, બસ આ એક વસ્તુ મળી જાય પછી મારે બીજું કાંઈ ના જોઈએ, આ એક વસ્તુ મળી જાય પછી કાંઈ ના જોઈએ. વસ્તુઓ મળતી ગઈ અને કામના ઓર ભડકતી ગઈ. આ વસ્તુ મળે પછી કાંઈ ના જોઈએ, એ એવું જ કહેવાય જેમ તમે અગ્નિને ઓલવવાનો પ્રયત્ન કરો છો, એ પણ ઘી નાખી ઓલવાશે ક્યારે પણ. અને કહેવાય કે જ્યારે પણ લોભ મરે છે તો સંતોષથી મરે છે. અને આ સંતોષ અવતાર ભગવાને લીધો. તૃતીય સ્કંદની અંદર મુખ્ય 2 કથાઓ છે. એક તો વરાહ ચરિત છે અને બીજું ભગવાન કપિલનું ચરિત છે. જ્યારે દેવહૂતિ અને કરદમજીને ત્યાં 9 કન્યા પછી ભગવાન કપિલનું પ્રાગટ્ય થયું, અને જ્યાં ભગવાન કપિલનું પ્રાગટ્ય થયું અને મોટા મોટા બ્રાહ્મણોએ કહ્યું પણ ખરા કે આ ભગવાન કપિલનું પ્રાગટ્ય એ માના ઉદ્ધાર માટે છે. કરદમજી તો ચાલ્યા ગયા, અને એકવાર દેવહૂતિ પણ હવે વૃદ્ધ થવા આવ્યા છે. અને ભગવાન કપિલ જ્યારે પથ્થરની શિલા ઉપર વિરાજમાન છે, અને ત્યારે માનું મન ખિન્ન છે. અને પણ માને યાદ આવ્યા કે મોટા મોટા ઋષિઓ કહી ગયા હતા કે તમારે ત્યાં જે પુત્ર ભગવાન કપિલ જન્મ્યા છે એ માના ઉદ્ધાર માટે જન્મ્યા છે. અને ત્યારે માં ગયા ભગવાન કપિલ પાસે અને જઈને વંદન કર્યા. અને જ્યાં વંદન કર્યા, ભગવાન કહેવા લાગ્યા, માં આ શું કરો છો? હું તમારો પુત્ર છું, તમે મારી માં છો, મને કેમ વંદન કરો છો? ત્યારે દેવહૂતિએ કહ્યું, પ્રભુ આજે આપની પાસે આપની માં બનીને નહીં પણ આપની શિષ્યા બનીને આવી છું. પ્રભુ મને દિશા બતાવો. ત્યારે ભગવાન કે માં શું પૂછવું છે? ને ત્યારે દેવહૂતિએ કહ્યું, પ્રભુ શું બતાવું? જેમ જેમ સમય જાય છે, સમયની સાથે સાથે આ દેહ તો વૃદ્ધ થાય છે, પણ પ્રભુ મન વૃદ્ધ થતું નથી. દેહ તો ક્ષીણ થાય છે, પણ મન વૃદ્ધ થતું નથી. પૂર્વમાં ભોગેલા ભોગોનું આ મન વારે વારે સ્મરણ કરે છે. તો આ મનનો નિગ્રહ હું કેવી રીતે કરું? તો કહે કે મનનો સ્વભાવ છે હંમેશા અધોગામી વિચિંતન કરવું, પણ એ અધોગામી મનને ઉર્ધ્વગામી કરાવવા માટે મંત્ર જોઈએ. અને જ્યારે કોઈ જીવ મંત્રનો આશ્રય કરે ત્યારે એ મનને દિશા આપે છે ઉર્ધ્વગામી બનવાની.
પણ કહે મંત્ર ક્યાંથી મળે? તો કહે કોઈ સંતનો આશ્રય કરો. પણ સંત કોને હું જાણું? સંત ક્યાં મળે? એને કેવી રીતે ઓળખું? તો સંતના લક્ષણોનું વર્ણન કરતા અહીંયા ભગવાન કહે તિતિક્ષવ કારુણિકઃ સુહૃદ સર્વદેહિનાં અજાત શત્રવ શાંતા સાધવ સાધુ ભૂષણા. સંતોના લક્ષણનું વર્ણન પણ કર્યું, પણ કહ્યું કે જો માં હવે જેનો પણ સંગ કરે એની અંદર તને આ લક્ષણ દેખાય કે ન દેખાય, પણ આ જે સંતોના લક્ષણ મેં તને કયા છે, આ જગતમાં સામેવાળાની અંદર લક્ષણ છે કે નહીં એ ગોતવાનો પ્રયત્ન ન કરતી, પણ આ જગતમાં જેનો સંગ કરે અને જેના સંગથી આ સંતના લક્ષણ તારી અંદર પ્રગટવા લાગે તો માનજે કે જીવનમાં સાચો સંગ મળ્યો છે. અહેતુકી અપેક્ષા રહિત ભક્તિનું પણ વર્ણન કર્યું, સાંખ્યનું પણ વર્ણન કર્યું, કેવી રીતે પ્રકૃતિ અને પુરુષનો વિવેક પ્રાપ્ત થાય અને જીવ બંધનમાંથી મુક્ત થાય. રાજસી તામસી અને સાત્વિક ભક્તોનું પણ વર્ણન કર્યું અને દેહ ગેહમાં આસક્ત જીવની ગતિનું પણ વર્ણન કર્યું. કહેવાય ને આપણે ત્યાં સાંભળતા હોઈએ કે જ્યારે માણસ નર્કમાં જાય એને આવી રીતે તળવામાં આવે અને આવી રીતે એને જીવો ખાય, બોલે આ બધી યાતના જીવ ક્યાં ભોગે છે? કે જ્યારે એ માના ગર્ભની અંદર આવે છે. જ્યારે ગર્ભની અંદર આવે છે, અંદર રહેલા કૃમિઓ એને કાપે છે, માં તીખું તેલવાળું ખાય એ પીડા એને થાય છે. જ્યારે ગર્ભની અંદર બાળક હોય છે ને ત્યારે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, અને સ્તુતિ કરે છે એટલા માટે જ્યારે ગર્ભમાં બાળક હોય ત્યારે બે હાથ જોડેલા હોય અને માથું ઝૂકેલું હોય, અને સ્તુતિ ભાગવતમાં છે કે આત્મા સ્તુતિ કરીને પ્રભુને કહે છે કે પ્રભુ આ વખતે તો ગર્ભના વાસમાં આવવું પડ્યું, પણ આ વખતે પ્રભુ મારી રક્ષા કરો, તો બહાર આવીને એવા કર્મો કરીશ કે પાછું ગર્ભમાં આવવું ન પડે. અને માત્ર પરીક્ષિતની રક્ષા ગર્ભની અંદર ભગવાને કરી એવું નથી, આપણા બધાની રક્ષા ગર્ભની અંદર ભગવાને જ કરી છે. અને આપણે વચન આપીને બહાર આવ્યા હતા કે પ્રભુ એક અવસર આપો, બહાર આવીને એવા કર્મો કરીશ કે પાછો ગર્ભવાસ ભોગવવો ન પડે. પણ જ્યારે બહાર આવ્યા અને જેણે આપણી રક્ષા કરી હતી અને એ જ મનુષ્ય એવો સ્વાર્થી કે બહાર આવીને કહે કે હું ભગવાનમાં માનતો નથી, ભગવાનના સ્વરૂપને હું જાણતો નથી, એનાથી દુર્ભાગી બીજો કોણ કહેવાય? અને આ ઉપદેશ આપીને ભગવાન કપિલ જવા તૈયાર થયા. માં કે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? ત્યારે ભગવાન કપિલ કહે પ્રશ્ન તો સુંદર પૂછ્યો છે, પણ 7 પણ વાગી ગયા અને 7:05 થવા આવી છે, માટે એનો ઉત્તર હું તમને કાલે બરાબર 3:30 વાગે આપીશ. તો કાલે આપણા માટે ઉત્સવની મહામહોત્સવ છે. કાલે ભગવાન નરસિંહનું પ્રાગટ્ય, ભગવાન વામન, ભગવાન રામ અને ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય અને નંદ મહોત્સવ કાલે આપણે બધા એક સાથે મળીને અહીંયા ઉજવીશું. તો હવે આજની કથાને અહીંયા વિરામ આપી 1 મિનિટ માટે પ્રભુનું નામ અને મનોરથી પરિવાર દ્વારા આરતી. નારાયણ 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 જય જય ગોપાલ હરે, નારાયણ નારાયણ જય જય ગોવિંદ હરે, નારાયણ નારાયણ જય જય ગોપાલ હરે, નારાયણ નારાયણ જય જય ગોવિંદ હરે, નારાયણ નારાયણ જય જય ગોપાલ હરે, નારાયણ નારાયણ જય જય ગોવિંદ હરે, નારાયણ નારાયણ જય જય ગોપાલ હરે, જય જય ગોવિંદ હરે, જય જય ગોપાલ હરે, જય જય ગોવિંદ હરે, જય જય ગોપાલ હરે. નારાયણ નારાયણ જય જય ગોવિંદ હરે, નારાયણ નારાયણ જય જય ગોપાલ હરે,
લાલ કી જય. ગોવિંદા 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 ગોવિંદા. મુખ્ય મનોરથી આરતી માટે આગળ આવશો. સાથે જ પ્રાતઃકાલે છાકલીલાના જે મનોરથી હતા તે પણ આરતીમાં જોડાશે. નલિનીબેન અશ્વિનકુમાર શાહ, ઈલાબેન અમિતકુમાર ગાંધી, નીલાબેન સુરત, કનુભાઈ કે કંખલવાળા, શૈલેષભાઈ શેઠ, પ્રમોદભાઈ વલ્લભદાસ ગોધરા, આ સર્વે મંચની નીચેથી સન્મુખથી આરતીમાં સંમિલિત થશો. જે પણ ઉપસ્થિત વૈષ્ણવોને આરતી અને પ્રસાદના મનોરથી થવું હોય તે સમિતિના સદસ્યો પાસે સંપર્ક કરશો. પૂજ્યશ્રીએ જે બંને બેઠકજી માટેની બધાઈ આપણને આપી, ઘણા પ્રશ્નો 2-3 દિવસથી પૂછી રહ્યા છે. તો જેને પણ આ બંને બેઠકજીમાં પોતાનું દિવ્ય અનુદાન અર્પણ કરવું હોય તે આપશ્રીની સંઘ પધારેલા મહેશભાઈ નાગરેચાનો સંપર્ક કરી શકશો. શાસ્ત્રીજી ઉત્થાય નિરાજનમ દદ્યાત. सब आरती उतारो मेरे लालने की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालने की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की, मेरे बालन की, मेरे लालन की, मेरे बालन की, सब आरती उतारो मेरे लालने की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात जशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती, गिरिधर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मेरे सब मंगल गावे, जन मिल सब मंगल गावे, छवि निरखत नंद लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, हो सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोतन माल की ओर छटा अरु, मोतन माल की ओर छटारो, ऊपर तुलसी मालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन
कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्ण कन्हैया लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो सब आरती उतारो सब आरती उतारो मेरे लालन की भागवत भगवान की पुंडरीकाक्ष पुनातु मामस्ते मंत्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवाः सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं कर्मणा फलसिद्धये भगवते वाङ्मये पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं विनिवेदयामि नमस्करोमि सरोजनेत्राय कृपायुताय मन्दारमालां परिभूषिताय उदारहासाय लसामुखाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय शिवल्लभाधीश की जय। પૂજ્ય શ્રીના ચરણ સ્પર્શનો સર્વે વૈષ્ણવોને લાભ મળશે. એક કતાર કરી એક લાઈનથી સિંગલ લાઈનથી આવી સૌને વિનંતી કે સૌ દંડવત પ્રણામ કરશો. પૂજ્ય